должно приехать еще два инвестора, один представляющий группу бизнес-ангелов из Дубая и один представляющий группу бизнес-ангелов здесь, из Татарстана. Вот, экспертов мы специально с утра не трогали, вот Александра только самая смелая пришла к нам. В общем, все, слово Аарону. Aaron, please. Yeah. Morning, thank you. I don't know what it means about no experts. I see one right there. Apparently the woman is the only one who got up this morning. We went out drinking last night. Okay, so today, for those people who weren't here yesterday, I will be talking a bit about marketing and sales of your product and the best way to do that, and trying to help you solve issues that you have with sales or figuring out who to sell to, who your customer is. So for those who were here yesterday, you know this, but for those who weren't here yesterday, one of the things that is important to me is that we communicate, and that if you have specific questions or thoughts about your company, we'll talk about your company. So this is meant to be interactive. It's meant to be an opportunity for you to get real answers to questions that you have, as opposed to me just standing here and speaking at you. So let's see. We're going to start with, oh, I need the slide switcher thingy. Okay, good. So hopefully that says sales. So one of the things that I think is universal in this world is that figuring out who your customer is harder than you think. So one of the things that I think is important for me to understand this morning is who pays for technology in Russia. So somebody here who has a healthcare product, let's just stick with healthcare for now. Raise your hand. Who here has a healthcare product? Anybody? Okay, so I'm going to pick on you. So who, tell me, you probably need a mic, so. So remind me, or remind everyone here, what it is your product does, please. So our product is a software for remote monitoring. Actually, middleware, it's a pod that delivers data from sensors to the database, to the cloud, and then to decision makers like medical information system. So in our case, but it's not only about Russia, it's worldwide. Sure. So it's mostly, right now, it's mostly something that's subsidized by government. I mean, how the money is coming, who pays, answering to your questions. Well, but there is no big market here yet. So who, in Russian so that the other people can get the translation, but who in Russia could you sell to? Who could use your product? So it's mostly IT company that works for healthcare institutions. So the IT companies who's trying to integrate different services like medical information system, communication system like video conferencing, any kind of communication between patients and doctors, and also trying to do remote services. Like nurses are coming to the house remotely, collecting data is going to the hospital, then doctor analyze, give some recommendation and so on. It's IT guys working for healthcare. So is it the IT company that is your customer, or is it the healthcare? They're mostly IT companies, but focused on healthcare. So they also have a very deep experience in healthcare systems. Some of them are in medical information system field for many years. Some are just generic big companies that have in different fields and also have departments working in healthcare system. So how do you sell to a lot of companies at once, or is yours a labor-intensive? So we're trying. This our main business model is subscription-based. Per patient, per how month. do you sell? How we sell? So right now we mostly attend different exhibitions, and that's it. We do not have a big marketing push until now. That's what we're going to do from middle of summer and probably starting from autumn. That's one of the reasons why I'm here, to train how to do that. Sure, good. So you're looking to market
to a large segment of the world, not just Russia. Yeah, exactly. So Russia is, for us, Russia is a very small part of the story. We even have much more operation in US. So why? Why is Russia small? It's a big market, so why is it small for you? You know, so if you compare the Russian markets with US markets, it's like this. And so it's not only about money, it's all about development of the market. So right now, telemedicine is supported by government in US and officially could be paid. Starting from this February, we still have nothing like this in Russia. Okay. Even to sell telehealth services, you firstly have to visit doctor, and only then you can add as an add value. So even remote monitoring, you firstly should come to the doctor, and then it's possible to sell you extra services as a telemedicine. Okay. So, okay, thank you very much. So who here is selling a healthcare product into the Russian market? Okay, why don't we pass him the microphone? So, you can do it in English or Russian, it's fine. I hear the translation. So, tell me a little bit about your product. We have a mobile diagnostic device. What does it do? Can measure functional diagnostic of the whole health. You can say in Russian, it's okay. Yes, we work for Russian market. No, I'm saying you can speak in Russian. It's okay if it's easier for No you. problem. Mhm. So what is who are you? What is a diagnostic to? It can measure 12 functional systems of the health. Okay. It means around 150 disease. Okay. Who is your customer? Right now it's usual doctors, physicians. Okay. And how do they make money with your product? How do they make money with your product? We do once sales for doctors, and they can make their own money in way hospitals and clinics. How? In a way, usual way. Which is? I don't know what For the usual way is. patients and in the hospitals. So, are you selling because is it something only doctors can use, or can I use it for myself at home? Right, we are going to B2C market right now. We want to push our product for usual customers. We are going to do it. So, am I your customer, or is the doctor your customer? Right now we work for B2B market for doctors in hospitals, but we are going to consumer market. Why? Because this market is bigger, quite bigger than B2B market. Okay, so it's a little unclear, but I think the thing that I want to make a point of here is sometimes the market that you're selling to is very small and very segmented. So what market segmentation means is that, I can try and give it in an example perhaps. So you want to sell, let's say tents, for outdoors if you want to go camping, tents, as a business. And you know that the business is a $10 million business a year. So $10 million worth of tents are bought every year. And so the problem is that you think to yourself, well, I can get 10% of the market, which means that I can make $1 million a year selling tents. What you don't realize is that 80% of the market is the military. And so that means that there's a special provider that provides tents to the military, and if you're not that provider, your market segment is really only 2 million. And if you can sell to 10% of that market, now you only make 200,000. So when you look at your life and you look at how you make money, all of a sudden you don't make as much money and your life isn't as easy. So one of the things that I think is kind of what I'm trying to learn about the Russian market here is how much of the segment of the Russian market is the ability to sell to doctors, the ability to sell directly to the healthcare, the patients, or the ability to sell to the government. So typically, I guess one of the questions that I'm hoping somebody here can answer is, where does most of the money come?
Does it come from working with the government? Does it come from working with the doctors, or does it come from working with the patients? Yes? Я думаю, самое большое количество средств в любом случае идет от государства, поскольку у нас еще централизованная система медицины. Частный сектор очень плохо развит, и основной бюджет, основные средства — это государственные клиники и государственные фонды медицинские. Okay, so excellent. So that means that if you want to sell into the Russian healthcare market, the easiest way for you to do that is to build relationships somehow with the government or the government-run medical system. I see disagreement over here. So what's the disagreement? Можно я добавлю? Да, существует и развивается рынок частной медицины, он очень активный. Нужно смотреть по секторам, например, стоматологии, в основном часто. Если говорить о хирургических вмешательствах, то есть операциях и о чем-то таком более сложном, это государственный сектор. Okay. What were you going to say? Ну, проблема просто с государственным финансированием. То есть действительно, я абсолютно согласен со всем, что сказали. Значит, могу чуть добавить еще по частной медицине. В принципе, есть у нас даже там вот такой, как крупная АФК-система. У них очень большая сеть клиник своих коммерческих, которые заинтересованы, в принципе, в развитии направления телемедицины, мобильной медицины. Но проблема в том, что рынка самого пока нет. И рынок для того, чтобы он сформировался, вот, чтобы там действительно появились деньги, чтобы там появился кэш, который вот оправдывает бизнес-девелопмент в этой области, для этого требуется очень серьезное вливание. Коммерческие структуры организации не готовы, то есть они видят потенциал, но на этой стадии они не готовы вкладывать деньги. Получается замкнутый цикл. Есть интерес, нету денег для развития рынка. Can you clarify that a little? Sorry, okay, I'll switch to English then. No, you can. No, Russian's fine. I'm hearing everything. Okay. I'm saying, can you clarify? Я хочу сказать, что все равно доминирует государство. Доминирует государство по-любому. То есть на текущей стадии, возможно, и есть в России потенциал для развития и коммерческого здравоохранения. Да? То есть есть частные клиники, есть и люди, организации, заинтересованные в развитии. Но это требует еще нескольких лет. На текущей стадии, в течение нескольких лет, единственное, за счет чего может развиться в России вот этот рынок, это только государство. То есть вот 100% это ощущение такое, вот мы уже несколько лет в этой области, и вот без вариантов. Okay. Ну, я бы на самом деле не стал сильно демонизировать государство. Государство в том смысле, что это источник финансирования, бюджет, а покупатели, собственно, часто выступают совершенно самостоятельные, да, государственные клиники, которые самостоятельно принимают решения. В этом смысле с ними можно общаться как на том же уровне, что и там, с частными потребителями, предлагая им конкурентоспособный продукт. I agree completely. Go ahead. Вот есть такой немножко все-таки элемент демонизации, который я хочу добавить. То, что в специфику не хочется как бы там грязью поливать родное государство, но есть такая подспудная ассоциация все время, что когда используются государственные деньги, за это может стоять, люди пытаются их отмывать. То есть вот не реально делают дело, да, а большое количество средств уходит непонятно куда, там, на бумаге, еще на что-то. И, как это сказать, можно себе испортить карму, вписываясь в какой-то большой проект. Это тоже вот останавливает некоторые коммерческие организации для того, чтобы участвовать в подобных проектах. Я не знаю, если это понятно, непонятно, могу. Yes. Меня зовут Зинатуллина Ляля Бареевна, город Москва. Дело в том, что если мы говорим об IT-технологиях, о телемедицине, сегодня нужно начинать с того, что у нас нет закона по телемедицине в России. Закон согласовывается уже в течение нескольких лет. Есть соглашение в рамках СНГ, и поэтому пока нет закона, говорить о бизнесе преждевременно. Это раз. Во-вторых, вот Марко сказал о том, что у нас есть прибор для выхода на консюмерский рынок.
Мы этот прибор, локальную версию, выпускаем с 1998 года и опробировали на разных категориях населения. В том числе это в социальной сфере, в медицине, в спорте, в фитнесе, используется в военной отрасли, в Министерстве обороны. Поэтому опробирован рынок большой. То есть на сегодняшний день у нас есть некие заключения, что рынок готов. Соответственно, нужны небольшие стартовые финансирования для того, чтобы выйти уже в рынок. Ну, наверное, только нужно исходить из того, как будет закон принят, можно работать в этом более официально. Okay. So, where I was headed with this is if most of the money, or the majority of the money to be made in Russia right now is with the government, then there are two things that you need to do with your product in order to be smart. First of all, you need to figure out the concept of so here we maybe call it a partner, but in the United States we would call it a champion. And so I will use the word champion, but I mean it in terms of partner. So one of the things that I think is a mistake that early stage companies make when they're selling their product or building their product is they don't work with champions to design what it is that they're building. So they have a really great product, but it's really great from their standpoint, from the entrepreneur's standpoint. It's not necessarily great from the government standpoint, because yesterday I used the example of medication adherence. You guys remember that? That, you know, the people taking their medication, and that drug companies will not buy medication adherence companies or work with medication adherence companies because it's bad for their business, it's bad for their press, it's bad for what they do. So even though it makes them money, even though it helps them, it's a product that won't work or won't sell because your market is very small. The segment of your market is very small of people who would use your tool. And I think that's a mistake that's made globally. I think what ends up happening is everybody here has a product. How many of you have talked to a partner about the features in your product? How many of you are working with people in clinics? How many, I mean, some of you are, okay, good. But I'm saying, how many of you are focused on creating a tool that solves a need, not creating a tool that solves a problem that other people are not aware of or unable to fund? So I guess one of the things that I want to talk about in terms of this is I think there's a in the United States, this is a horrible, horrible problem that we have with entrepreneurs, is that we really don't look, we think to ourselves, hey, I'm very smart, I have a solution, I have an answer. So I'm going to make this product, I'm going to make this solution, I'm going to make this answer, and I'm going to go to people, I'm going to say, here you go, I have an answer to a problem. Now this answer may be a cure for something, or may help more doctors, like telemedicine, allowing doctors to see the patients. But when telemedicine first came out, it wasn't well adopted. Part of the problem is even though it was a good idea, people weren't comfortable with the technology. People weren't familiar with the idea of telemedicine. Doctors didn't feel comfortable talking to a patient online rather than seeing them in person. Now, we all know that a lot of medicine can be done remotely. Unfortunately, just because we know that doesn't mean the practitioners will use the technology. So the problem is, people would buy the technology, they'd try to implement it, and nothing would happen. The doctors wouldn't use it, or they say they hated it, or they'd complain about it, and even though they had a really good product in front of them, it wasn't being used. So I saw you raise your hand. You said that you've been talking to your market. So can you tell me a little bit about your product and who you've talked to about it? Yes. Мы разговаривали, наверное, процентов с 90 стоматологиями Казани. Это большое количество. Разговаривали с экспертами рынка, с профессорами университетов. Провели исследования напрямую, разговаривали с теми, кто будет работать, со стоматологами и зубными техниками. То есть провели большой объем работы. What did you learn? Что конкретно слушать хотите? So, what are things that dentists wanted that you had or didn't have in your product? Ну, большинство их пожеланий мы учитываем в своем решении.
создали даже такую вещь, которых нет у конкурента, это сохранение истории болезни, сохранение изделий зуботехнических, для того, чтобы возможно было повторно установить при обращении пациента. So that's an interesting problem from the other side. Sometimes when you get a champion and you work with them, they ask for 100 features, and in reality they'll use 2. And you spent a year and hundreds of thousands of rubles to create a product that nobody's going to use. Meaning they'll use your product, but they won't use your features. Are you facing any of that? Or you don't know yet? Согласен с вами. Все фишки они не будут использовать. Наверное, мы не учитываем все. То есть мы смотрим в целом по рынку, какие потребности, берем определенные средние показатели и их внедряем. То есть мы не учитываем каждую мелочь, которая там у одного будет одно требование, у другого другое. Sure. So it'll be expensive, it'll be crazy, and it won't get used. Because one of the things that it was interesting, there was a product in electronic health records in the United States, and it did a really great job of decision support, which means you would enter in symptoms, and the back end of the system would analyze all that information, and it would give you feedback as to things that it thought was wrong with the patients that you were seeing. The problem was it was so good at finding features or finding problems that it would send all these pop-ups on your screen. And what ended up happening is the doctors got so sick of the pop-ups that they just clicked them closed every time they opened, and they never read any of them. And so it turns out productivity went down because of the use of this product, because the pop-ups were annoying the physicians. They didn't like the product, they didn't use the product, and they didn't have a really good way of getting that information. So anyway, this is a little bit away from marketing. But the point that I'm making is that you have to work with your champions to create a product that they need, not that you want to sell them, 1. 2, you need, Gandhi once said, that I will open the windows on all 4 sides to allow the breezes to blow through, but I will not be blown over by any one breeze. Sometimes you will have people who are very enthusiastic about helping you with your product. The problem is, in their interest of being enthusiastic and helpful, they'll ask you to put in 60 features you don't need, or even just expensive things you don't want to do that take time, to make an effort. So it's important that you build a number of partners, a number of champions, or that you're very good at managing the one that you have, so that you understand what features are functional, what features will be used, and what features will not. Because that's time and money in development that it goes to, that is lost if you put too much in. Go ahead. Хотел спросить, общались с людьми по поводу именно правительственных штук. То есть, чтобы получить грант условно, чтобы получить государственную поддержку, есть такая, может быть, есть у вас тоже, разновидность чемпионов – это свадебные генералы. То есть об этом очень мне рассказывали. Это условно какой-то чиновник, к которому ты просто приходишь и говоришь, там, товарищ такой-то, вот продукт, нужно условно 10 миллионов рублей. Когда продукт выйдет на рынок, 1 миллион мы его занесем обратно. То есть откаты. То есть есть такая штука, как мне сказали люди уже, которые выходили. Неважно, какой у тебя продукт, неважно, что ты делаешь, если ты договоришься с нужным человеком, даже самый плохой продукт выйдет на рынок. И приводили примеры. Вот как быть с этим? То есть я хочу сделать хороший продукт, не хочу, условно, сидеть на откатах. Вот есть такая проблема у вас, нет? Yes, there is. I don't know that it's as prevalent, rampant, as maybe some other areas of the world. I'm half Indian, and so India is like that, very much so. It's interesting, just to go in a different direction a little bit. Clinical trials, for instance. So many people in India can't afford healthcare that they'll enter a clinical trial for a drug to treat cancer, say. And the pharmaceutical company will give a lot of money to the patients to be a part of this trial with this experimental medication. And strangely, what the doctors do is they take all the money, they treat the patients with the medication, and they give the patients nothing. And the patients are just happy to have seen a doctor, when in fact they should have been paid
$30,000, $50,000 US. They got none of the money because, you know, just the doctors kept that. These are sorts of things that happen anywhere in the world. These are things that are, this is jumping in and out. These are things that are real and have to be dealt with. But is your product a good one? Would you say you have a good product? Как вообще с ними бороться? То есть, условно, можно ли выйти на рынок без вот таких вот свадебных генералов, суперчемпионов, которым все равно продукт? So you said that you go to this person and they have 10 million rubles and you say, I will give you 1 million rubles if you give me essentially 9 million rubles if you help me out with this contract, right? Наоборот, они как бы говорили, все, продукт нормальный, условно, все хорошо, 10% занесешь, продукт будет на рынке. Не занесешь, продукт не будет на рынке. Yes, yes. So if your product is good, if that's what it takes for people to see your product, is it so bad to get into the market that way? Вот поэтому, так скажем, и у меня вопрос, ну не вопрос, даже идея была выйти на продукт через людей, и потом уже, когда люди увидят ценность, идти к правительству. То есть не наоборот. То есть не сначала идти через клиники, через грант, а потом только к финальным потребителям. Сначала к потребителям, потом к врачам и так далее. Well, but I'm saying, and I can't believe I'm saying this, but I'm saying, why not go to the corrupt person first and have everybody get access to your product? If it's a good product, if it will help people, if it does what it's supposed to do, then the goal is to have people use it. The goal is to get user feedback. The goal is to make something that people want. And if your product's a good one, and that's what it takes to get it on the market, maybe that's the price of doing business. Do you disagree? Ну, есть в этом доля правды. I mean, I'm not advocating corruption, but I'm saying if it's how business is done, is it corruption or is it how business is done? Because here's the thing, when you have $1 million in your pocket, you can do a lot of things, right? So get $1 million in your pocket so you can do a lot of things. And if that means that you have to go through the system to get there, if your product is valuable, you will make money. But the problem is people have to use your product before you can make money. So get people using your product. I mean, people have done amazing things to get seen, right? I think one of the more intelligent ones that I saw was a man was applying for a job on Wall Street in New York, and he knew it was for an advertising agency. And so he figured that the person who ran the agency was probably vain and would Google himself. So he bought the rights to that person's name and created a website so that when the person Googled himself, his name would appear at the top, and when he clicked on it, it would be his resume asking the guy for a job. I mean, whatever it takes to get your customer to see you is what you have to do to sell. I mean, it's selling. It's not easy. If it were easy, everybody'd be rich, right? Selling is something that you have to figure out who is your customer, how do I reach my customer, and who's going to pay. And even though it may not be the person you want to work with, even though it may not be the person you are hoping to work with, if it's the person who pays, that's the right person. And I think early stage people are have strong ideology, and they feel that things have to be done a certain way. But the act of selling has been going on since the beginning of time, and that's older than your product. So whatever the methodologies are for your region to sell your product, get it seen. So one of the things that I think, so going back to the champion idea, I think that a number of you have not done enough homework on who your champion is. You have not spent the money that you have to get access to that champion. You have not spent the time to get feedback from that champion. And then you have not built your products to meet the champion's needs. Because if your champion partner doesn't love what you do, they're not going to make sure it gets bought. They're not going to make sure it gets sold. So anyway, so that's a little bit about the sales and identifying the customer. So
we had, so let's talk about market size a little bit. So, let's see here. Sales, okay. So, yesterday I had a dinner with a gentleman who has a product. So if you would, can you tell us a little bit about your product? He presented yesterday, so, but let's just remind people what you do. Да, да, спасибо. Вчера я рассказывал про систему восстановления двигательных функций человека. Мы говорим об этом продукте, правильно? Yes, that's the one. Да, это роботизированный комплекс, который позволяет восстанавливать функции нижнего опорно-двигательного аппарата человека после перенесенных болезней, таких как инсульт, церебральный паралич, травмы головного мозга, спинного мозга. Вот. В России ежегодно 200 тысяч человек нуждается в подобной реабилитации. С учетом баланса рабочего времени этого оборудования, это обуславливает емкость рынка 2000 единиц этих устройств. Исходя из этого, там, производственная программа может составлять 100 единиц устройств в год продаж. So is it 2,000 or 100? I heard both. Емкость рынка 2000, вот, но с учетом как сказать, выхода на рынок, стратегии проникновения на рынке, реалистично будет рассчитывать на продажи 100 единиц оборудования в год. So if you sell 100 per year in 20 years, you would saturate the market. Ну, здесь имеется в виду еще срок полезного использования этого оборудования 10 лет. То есть необходимость. Okay. Да. So this was the investors were discussing this yesterday amongst ourselves, and we're trying to decide or determine whether if you want to make an investment in a company like this, we need to understand how big his market is. And this is something that I think that a lot of you need to work on, and maybe we can work on together in the one-on-one sessions. But how big is your market really? So he said that there's 200,000 people that have strokes every year, correct? Yes? 200,000 strokes a year? Так. Yes. Is that the right number? Да. Yeah, okay. And so we need to treat those 200,000 patients, and some portion of them, what portion of them do you think need rehabilitation? Ну, 200 тысяч – это как раз та оценка количества людей, которые нуждаются в реабилитации. Количество инсультников, их больше. Okay, so 1,000 people is the number of people that you would be rehabilitating with your device? Так, еще раз. Or 200,000 is the number that could use your device. Which is the number? Повторите еще раз, пожалуйста, меня. Да. So, if... Да. Okay. Да. Okay. So 200,000 could use your device. You're hoping 1,000 do use your device. Is that correct? Ну да. Okay. So how many places do rehabilitation in Russia? How many people have devices now that do rehabilitation in Russia? Сейчас в России порядка 10 подобных установок зарубежного производства, которые располагаются в крупных реабилитационных центрах. Мы считаем, что этого мало, и этих установок должно быть больше. So right now, you're saying, how many big rehabilitation centers are in Russia? How many? Их насчитывается порядка сотни. Из расчета, что в России 89 субъектов Российской Федерации, 89 регионов, соответственно, как минимум 89 крупных региональных городов. И самый простой просчет, один реабилитационный центр на один регион дает вот эту оценку 100-200 подобных центров существует в России. All right. So
let's say there's 100, because I think that's probably a real number. There's 100 rehabilitation centers in Russia. So one of the things that we use as a mathematical equation in the United States is we figure that a company will probably, an early stage company, can probably get 6% of the market in 3 years. So by that statistic or by that mathematics, and the answer is it's pretty, in the US, that is a very solid number. That is typically the right number. So by virtue of that, you potentially could have, of the 100 centers that that you could sell to, you can sell to 10 of those in 3 years, which means you're potentially only going to sell 10 units, because that's just the way it works. That's how sales work. But you're telling me that you can sell 100 units a year, but there's only 100 centers out there. So if 100% of the centers bought your product, you would sell 100 units, and then anytime you needed to repair them or build another one, you'd sell another 100 units. That's kind of what I was wondering about your product. How big is your market? What am I missing? Is it bigger than 100? Is it not bigger than 100? Because I recognize that you're saying there are a lot of other smaller clinics that could use your product and could buy your product. I get that. I do get that. But for them to start using it, first you have to probably get a champion in a larger rehab center using it, because then the smaller places will say, hey, I can be like the big guys, but I can do it here in my small clinic. Am I wrong? Да, абсолютно. То есть налицо такой стратегический разрыв, когда есть, с одной стороны, потребность объективная в 2000 единиц, но с другой стороны отсутствует инфраструктура, которая способна эти 2000 единиц поглотить. То есть отсутствует такое количество реабилитационных центров, которые способны закупить такое количество оборудования. Вот. И это некое естественное ограничение, инфраструктурное ограничение, которое мешает развитию бизнеса в России. Поэтому срок проникновения на рынок будет, конечно же, больше, и я с вами согласен, с вашими оценками, они абсолютно адекватны. Right. So that's why it's a difficult company to invest in for us. Not to say that I'm, yes or no. I'm just saying that's what makes it difficult, because we recognize the market size isn't that big in Russia yet. And over time, we hope that it'll grow, but right now, yet, it's not big enough. So who else here has done some research on their market size? Who else here thinks they know how big their market is? Go ahead. And give me real numbers, please. Размер рынка России, к примеру, 25 тысяч стоматологий, это абсолютно точные данные. Размер рынка Европы порядка 190 тысяч стоматологий. Это официальная статистика. Okay, good. And so is it 190,000 or 25,000? I heard both numbers. Which is it? В России 25 тысяч, в Европе 190 тысяч. In Europe, it's 25K? Oh. Yes. Oh, so sorry. Okay. Europe is 190. Russia is 25K. Got it. Okay. So how much does it cost, or how much do you make from each dental office that you sell to? A year. С каждого стоматологического центра в год 60 тысяч рублей. Okay. Это по подписке. Fine. So 2,000 per year per office. And what are you projecting your sales to be? Прогноз на первый год не более 100 клиник, второй год у нас прогноз 300 и третий год 500. So overall, you're looking to have 900 clinics in 3 years? Ну да. Okay, so that's less than that 6% that I said. So conservatively speaking... Ну, это 6%. Actually, no, I'm wrong. Yeah, okay, sorry, go ahead. Yes? Это 6%, поскольку не все используют. То есть максимальный рынок — это 25 тысяч стоматологий, но цифровой стоматологией пользуется порядка 20% от этого. Okay, good. So that's good. That's exactly what you need to do to technically market your product. You need to figure out how big is the available possible market that you can sell to.
So if you can't sell to the Russian government, you were saying that 80 or 90% of businesses, or the money is in the 80 or 90% is in the Russian government. If you can't sell to them, then you're only addressing 10% of the market. In your case, you're saying the dental offices are privately held, they can pay for themselves. Of the 25,000, you can get about 6% in 3 years, which is great. That's exactly the right number. That's what you should be looking for. And that's something that shows us you've done your research, it's that you've done some work, and that you understand the market. That's what we want to see as investors. When we talk to you, we want to know that you understand your market and how much money you can make. So, anybody else here done any of the marketing data for their company? Okay. Мы во время опроса в ЦИОМ, есть такая организация, проводили опрос в Москве, какое количество населения готово было бы приобретать гаджеты телемедицинских устройств. Опрос указал, что 30% населения хотело бы приобретать такие устройства. Соответственно, если 140 миллионов в России, 30%... So, hold on. Let me stop you for a second. So, take a step back because I may have missed something here. So, you have a telemedicine device, yes? У нас пока локальное устройство, но мы уже подготовили проект телемедицинских гаджетов. Okay. And you're projecting that 30% of the population that could use your telemedicine device would use your telemedicine device, yes? Но это может быть уже на последующих этапах, это может быть теоретически, но на первых этапах может быть начинать даже с 5%, мы будем очень довольны. So 5% of people will use telemedicine is what you're projecting? %5 населения в перспективе. Но для этого нужна этапность, и, соответственно... это аналогия по телефонам сотовым. Буквально рынок начинался лет 20 тому назад, и на сегодняшний день практически 100% охват населения телефонами сотовыми. So this marks another issue that we face as investors when we talk to you about your companies, is theoretical numbers are difficult for us to work with because you can say, I will get 30% of the market, and I'll say, well, I think you can get 1% of the market. And so one of the things that I think you need to do when you present to us is you say, look, this is the percentage we need to get in order to remain profitable. So if you do the math and you say, if we get 2% of the market, we are a good business. If we get 30% of the market, we're a fantastic business. And so that way, when you talk to us about this market and the segment that you're dealing with, you're saying, okay, here's the least I need to do, here's the most I expect to do, and then I believe, I can then say, you know what, I think you can get 2% of the market, I like the company, I'd like to invest. If you don't say that, and you say, I'm going to go for 30% of the market, I'm going to sit there and say, I don't think you can get 30% of the market. And now we're not having a good conversation, right? Это опрос населения, то есть это не придуманные цифры, а именно опрос во время сложных действий, когда население города Москвы опрашивалось, теоретические цифры, это действительно максимум. Но есть этапность, естественно, начинаем всегда с малого. So, Спасибо. Right. So, one of the things that I think, at least in the United States, is a problem is when we do these polls and we ask people on the street anything, they tell us all sorts of information that doesn't come true. It doesn't mean that you're wrong. I'm just saying it's hard for me to know or validate the numbers that you're working with. So all I'm asking is, when you present to me or any of these investors, you focus on what's the least I need to do and what is it that I think I can do. Because if you do that with me, then I'm going to say, okay, I think you can do the least. That's good enough. And if you do the most, that's great. But I don't have to worry about that. I just have to worry about you doing the least. Does that make sense? Is that a yes? Спасибо. Я думаю, что можно договориться. Good, thank you. Good.
So let's go to the next section here. So how do you spend your money? So this kind of comes back to the question that you brought up about corruption and whether you spend your money on corruption or not. In a sense, what you're doing is you're spending your money on marketing, right? If you spend this money and you get a return for this money, then that's marketing. Typically, if you are going to go to someone, if you're going to spend marketing dollars, you should make about $10 back for every dollar that you spend. That's in the US. I don't know how it works here, but I'm saying that's a number that we use in the United States. So if you spend money and you don't get, say you spend 1,000, we'll do it in rubles, you spend 1,000 rubles, then you should get 10,000 rubles in sales. So what are things in Russia that you can spend money on that will make you sales? Can people give me some answers there? Nothing? Could you please reword again the question? Sure. So if you spend money on advertising, on Google AdWords, on search engine optimization, on an ad firm, on videos, on TV spots, radio ads, any of these things, on sales, going to conferences. You talked about you go to conferences. So if you spend $1,000 to go to a conference, do you get 10,000 in sales back? It depends. It depends. Okay, переключусь на русский. Зависит очень сильно от мероприятий, да, от выставок, ну вообще от этой, вот конкретно про выставки, как вы сказали, да, то есть сильно зависит от выставок, потому что на профильных выставок выхлоп очень большой, то есть выход большой может быть. Можно получить 10 лидов там, или 100 лидов, из них 10 лидов рабочих и 1 лид, который приводит к покупаемости участия во всей выставке. Вот. Касательно других вещей, ну вот у нас, в принципе, возвращаясь к предыдущей истории, как еще вот мы, в частности, пытаемся хоть какой-то бизнес-девелопмент делать в России, вот опять же история с гаджетами, она на самом деле такая обещающая, это рабочая история. Здесь нет государственных денег, здесь опять же возвращаясь еще к тому, что молодой человек говорил, здесь B2C, такой совсем честно, и не надо ни у кого ничего просить, рынок сам тебя оценивает и дает деньги. То есть вот мы, допустим, с компанией ND работаем, да, то есть ND один из таких ведущих во всем мире и в России с точки зрения продаж тонометров. У них есть тонометры, которые работают, которые с телемедициной, с беспроводной передачей данных. Вот у нас с ними есть некое партнерство, которое позволяет нам, опять же, не в текущем раскладе, потому что рынок еще маленький, а в долгосрочной перспективе зарабатывать деньги. Там реклама, она окупается тем, что если в аптеке, допустим, да, или каким-то образом до конечного пользователя доведена информация, что можно получить новую услугу, он в какой-то момент, попробовав эту услугу, если она ему понравилась, готов платить. На текущий момент вот такой четкой окупаемости нет, но это модель, которая точно работает. То есть вот реклама конечных продуктов, за которые платит конечный пользователь. Это может быть гаджеты, мы на самом деле не обсуждали. То есть вот здесь телемедицина, а есть еще фитнес-велнес, все эти activity-трекеры и прочие вещи. Их тоже конечный пользователь может покупать, их продавать гораздо легче. Вот реклама этого может окупать. So when you're an early stage company, typically you don't have a lot of money to sell your product to people. You can't do the sales effort that you need to do. And you have to grow and get revenue before you can sell sort of wholeheartedly. So what do people do early on before they have money in order to try and sell their companies, sell their product? Anybody? I mean, I see everybody comes in here and all of you have products and companies. Some of you don't have a lot of revenue. How do you sell your product? Yeah, go ahead. Просто сам с маркетингом знаком. Тут два выхода. Либо низкобюджетный маркетинг, то есть условно запускаем 10 разных источников рекламы, там условно по $100 каждый, и измеряем эффективность. Это первое. А второе, это, у нас называется партизанский маркетинг. То есть
размещение на бесплатных площадках, бесплатные мероприятия, ну, бесплатный пиар, чтобы понять вообще выхлоп, так скажем. И вот. Have you done this? Да, то есть делаем, соответственно, во многих бизнесах, во многих проектах, в том числе и в этом. And what works? Ну, если размещаемся, ну, то есть тестим, например, 10 площадок, то тут уже видно, что там $100 на каждую площадку потратил, это принесла $50 чистой прибыли обратно, это не принесла ничего, а это принесла, к примеру, $800. Соответственно, что сработало, туда и вкладываемся в дальнейшем. So the point that I'm getting to here, and that I think is really important, is these people have spent time and money to figure out how to market their product. These people, these two gentlemen, have worked very hard to figure out what has worked for them and what hasn't. If you have a company that is similar to what these two companies do in any way at all, you should be talking to them because they will tell you what worked, what didn't work, and they will save you a lot of money. One of the things that I think people don't understand in networking, in going out and going to events like this and so forth, is that you come here to see us as experts talk about what we know and what we understand. But the reality of it is you're sitting amongst your peers who have a lot of information about how to sell, what works, what doesn't. They have connections to people in the government that maybe they're not using and they're happy to share. Maybe you can help them, maybe they can help you. And if you work together, you guys can both get ahead further than if you didn't. So it's not always the case that there's going to be somebody with that information. But generally, when you're in a group of entrepreneurs, all of you are doing the same thing. All of you are struggling the same way. And you should be working together and sharing information about what you've had success with so that others can learn from that and pay it forward. Now, I don't know, is that, culturally speaking, I mean, is that something that people do here, or is that not so common? I don't know. Anyone? Ну, на самом деле в России стараются не делиться коммерческой информацией. То есть никто не раскрывает источники, откуда получают, потому что все очень быстро копируется. Вот я, к сожалению, так скажем, с субкультурой стартаперов, разработок программного обеспечения не очень сильно знаком, но, например, ну вот в B2B сегменте, то есть мы делаем там софты для разных вещей, там по интернет-маркетингу, в определенных кругах, если есть какое-то доверие, так скажем, если есть налажена личная связь, то почему бы не поделиться? Я говорю, ну слушай, у тебя сайт плохой, нужно его подкорректировать, или, к примеру, отключи вот эти источники компании, или иди сходи, общайся с этим, он тебе поможет. Тут, мне кажется, все зависит именно от общения, то есть от круга общения и от того, как люди находят контакт друг с другом. Потому что, условно, если я с кем-нибудь подружусь, я могу 100% там, например, сделать что-нибудь бесплатно там, из того, что я умею. Или подсказать, где это можно сделать за небольшие деньги. Не заплатить за это там, $50, а сделать это за $1. Вот так, мне кажется. So you're working in a different area than dentistry, though, right? You're not in dentistry, right? Да, естественно, я не из этой сферы общения. So going back to the comment earlier about the culture is not to share information, that people don't work together. This is a small group of people who are very much alike. And he wants the microphone back, I think. And these are your peers. These are people who want to succeed just like you do, but you guys aren't competing in the same markets. So there is some logic to the fact that you can help each other and not be competing. And even though culturally it may be difficult to fathom, in reality, this is something that I want to encourage today. This is something that I would like you guys to think about doing today, because talking to your fellow entrepreneurs will give you as much help and as much information as talking to any investor, as talking to any of us, because these are people who are doing the same thing you are, and the things that they've learned will be very valuable to you. They will help your sales, they will help your marketing, and they'll help your growth. So I'd like to encourage that to happen. So you wanted to talk? Я хочу просто добавить о том, что между разными сферами люди делятся, да, у нас не закрытое общество, но конкуренты никогда не раскрывают каналы продаж, откуда они получают клиентов,
откуда они получают деньги. So you steal from the competition, but you share amongst peers, right? Да, мы внедряем своих людей конкурентам, чтобы узнать их каналы, чтобы узнать их плюсы и минусы. That happens everywhere in the world. It's a good thing, I guess. So, and oftentimes people hide secrets that really aren't secrets at all. I mean, a lot of people know certain things and so forth. But anyway, so that being said, if somebody doesn't know about your idea, do you guys have PR firms here? Is that advertising and PR firms? Is that a thing? Okay. So, in the United States, when you want somebody to learn about you and learn about your product, you hire a PR firm to put you out there on the web, to put you in articles, to put you in newspapers, to put you on the radio, and make it look like it's just random information, so that it just, people's information or people's company sort of just enters into the world. If you've got a company that people don't know much about and don't know much about your product, as in it's a new product, we call it disruptive, you might want to consider going the PR route rather than the advertising route, rather than the sales route. Because sometimes, if you use a good public relations company, those people will do such a good job of making you look great that your customer will come to you. And they'll say, I heard about your dental implant from somebody, important, and I really, I want to learn more about this. And so I think a lot of times people don't recognize the value of public relations or PR, because by doing those sorts of programs, you can educate persons about your product and make them come to you. So I don't know here where the best visibility is. Is it radio? Is it TV? Is it internet? I mean, what do people watch a lot of TV here? Все каналы хороши. Телевизор немного смотрят и профильные журналы читают. Люди потребляют много информации. Right, so if I'm sitting on an airplane and I pick up the magazine in front of me and there's an article about your company in that magazine and it looks just like an article, it doesn't look like an advertisement, I'm bored, I have nothing better to do. I'm going to read the article. Now I know about your company. And let's say I'm a dentist and I didn't know about what you were doing. All of a sudden I do know about what you're doing. And so I think that people underestimate the power or value of public relations. The problem is that it can be very expensive. So I don't know how that works. Go ahead. Если обращаться к PR-компаниям, которые профессионально этим занимаются, это дорого. Мы идем бесплатным путем, мы просим журналы разместить про нас статью, которую сами пишем. Go ahead, yeah. Вот про ценность пиара и про цену пиара. Условно, если обратиться в компанию, которая делает ту же интернет-рекламную кампанию, там, в соцсетях, например, там, в Google AdWords и так далее, это может выйти там, в 500 000 рублей. Если вы это сделаете сами, это может выйти там, в 50 000 рублей. Но как бы не проблема, так скажем, фишка в том, что у пиарщиков много опыта, и они, возможно, сделают больше выхлоп за эти деньги, чем сделаете вы. То есть тут как бы цена-качество напрямую связаны. Вот поэтому зачастую лучше обратиться к пиарщикам, они сделают качественно. Если нет денег, то лучше денег сэкономить, естественно. So we have arrangements in the United States where if you get revenue from a PR campaign, that the PR company can share in that revenue. And that may be a way for you to get PR cheaper, because remember, if they don't make money for you by doing their PR, then they don't get paid either. So it's incentivizing them to do their job and do a better job with helping you. So, it may not be something that people know to do here. It may not be something that people typically do here, but it doesn't hurt to ask. It's a negotiation. It's not a no until both of us say it's no. If you say it's no and I say it's yes, then we're still negotiating. So the point I'm making is that there should be, as startups, creative ways for you to find that information. Another thing I want to point out is there are lots and lots of bloggers, online programs, online magazines, and websites and so forth out there
all of them need content. All of them want exclusive content. Something you can do for cheap or free is just spend some time going to those blogs and those spaces and asking them if they do an article on you, or talking to them about your product and see if they'll put some information about you on the web. It doesn't hurt, because the only thing worse than being talked about is not being talked about. And I think that the more effort you make to get visibility for your product in any way is going to help you. But I do think that marketing dollars should be coming back to you at about a 10 to 1. So when you do your budgeting, if you do marketing or you do PR and you're not getting that sort of return, then you're probably doing something wrong and you need to reassess. You had a question? Probably even a little bit more abstract. Возможно, вопрос даже более абстрактный будет, но и это касается не только пиара на самом деле, но пиара в том числе, коль мы в этом контексте. Очень сильно все зависит от того, что рекламируется, B2B или B2C. Вот принципиально. То есть и здесь вопрос даже может быть больше в том, на что бы вы рекомендовали ориентироваться. Потому что я знаю точно, что B2C хорошо работает с венчурами, потому что там чуть ли не 90% венчуров реагируют на 10 миллионов пользователей. Все. Дальше они понимают, что они 10 миллионов могут превратить в 100 миллионов, они готовы давать денег. Если ты приходишь и говоришь, у меня крутая технология, на это сразу вот так. И, соответственно, технология – это больше B2B, стратегические партнерства, а много пользователей – это B2C. И вот здесь есть, вот у нас, допустим, ситуация, мы можем как B2C развивать, так и B2B. Но в B2B нам проще заработать денег, а в B2C наша технология превращается в 10% от бизнес-девелопмента, потому что остальное нужно тратить вот именно в пиар, в то, чтобы продавать, крутить по телевизору, ставить рекламу и всех убедить, что это замечательный вот продукт. Независимо, то это даже не касается там, этих 10% откатов, это все равно это маркетинг. Для того, чтобы это продвинуть, для того, чтобы это пропиарить, нужно вломить огромную кучу денег. И она доминирует, то есть вот маркетинг и пиар начинает доминировать над технологией. Компания, в которой основная составляющая технологическая, очень трудно на это перепрофилироваться. У нее нет экспертизы, то есть она либо должна платить за это, и дальше замкнутый круг получается. I think I disagree with something that you're saying. Это хорошо, это хорошо. So what I'm disagreeing with is this. In the United States, again, I'll say, who gets paid the most money in a company? Go ahead, take a guess. Who is it? Sales guy. The sales guys, exactly. Sales guys will oftentimes eclipse the CEO's salary by far. And you know what? That's good. If the sales guy is selling a lot of product and making a lot of money, everybody else is making money too. If you've got that problem where you need to do that customer acquisition, you need to find the right salesperson that has a book of business, it's called, Rolodex has a notebook with all the sort of people that you need that can do that sales for you. It's a cost, it really is. But again, that cost returns you so much more money. So if a lot of money is being spent on sales, but sales are working, it's worth it. Does it mean that these sales guys will do the marketing itself? All this styling, wrapping with a nice look and so on. So it's still marketing. It's only I feel how my so they can sell their product that's already in the box, but I have to prepare this box, and then only me know how to do because I'm speaking with customers, and so it's actually a cycle. Seems to be like a cycle. I need to have money to push the product and to do marketing, and then I hire sales. So I don't think that it has to be that way. At least. Again, it's a negotiation. So if you go to a salesperson and say, here's our addressable market, so this goes back to what we were talking about before, the market size, and you can convince a salesperson that the market is as big as you say it is, and that the product is as valuable as you believe it to be, the salesperson believes in that model too. They may be willing to take a lower salary and higher commissions until you hit a certain rate, and then they'll take a higher salary and lower commissions. So that's all been done before. Those equations have been done in the United States for many years, where the salary and the commissions work out based on... What is the most common models in yours, and what you would recommend? A small salary and a high commission, so probably just try to convince sales guys to work for revenue share,
Just what kind of percentage? 10%, 20%? What is it? So the reason classical model. I'm not dodging the question. So I'm going to give you an answer that isn't really the answer that you're looking for. But the answer is it depends on your margin. So if your company has a 20% margin, then you don't have as much to give a salesperson. If your company has an 80% margin, you have more to give a salesperson. So it really comes down to, I mean, if you give the salesperson all of your margin, that's not really a good model. Could it work for the first push, just to jump to the market, just to reduce your income, just give almost everything to sales guys, absolutely. And then just change the business model, probably just increase the numbers? Oftentimes, some of the best companies in the US will get the investment from investors and spend it all on a sales guy. That's right? Because even though it's a loss, it's a gain in the long term. So you can run in the red, as it's called, until you get enough revenue. Because here's the deal. If you go to an investor, and this is important, so guys, pay attention to this piece. If you go to an investor and take $1 million, and you spend all of that $1 million on sales, and you generate a ton of sales but no revenue for yourself, so as the owner of the company, you have very little revenue because you've given it all back to the company. What you've just proven is that people will buy your product. So now, when you go back to an investor and say, look at how many people want my product. Look at how good it is. Look at how the people are responding to using it. Look at how effective it is. It's very, very easy to get follow-on investing after that. So you blow all of your money and don't make any revenue, make any profit for some amount of time so that you can prove that your product is valuable. Once you've proven that your product's valuable, I as an investor can't argue with real numbers. I can't argue with you. If you say, I can sell to 30% of the market, and I say, well, I can think you can sell to 10% of the market. But if you come back to me and show that you're closing 30% of your deals, I can't argue with that. I just can't. You're already doing it. In fact, I'm thinking maybe you can close 40, maybe you can close 50, and I want to give you more money to try. Right? So I hope that helps, because I think that may solve a problem that you're facing, is where to spend your money. Spending your money on sales is not a bad thing. Spending your money on technology is a bad thing. Yet, it's called MVP, minimum viable product. Get your minimum viable product built and sell it. The consumers will tell you what you need to fix. They'll tell you what features you're missing. They'll tell you all the things that they need and that they'll use. But you need to get the product out there. All right? So we're at the end of our time for this right now. So I'm going to wrap it up there. Thank you very much for your attention.
Коллеги, у нас в час будет кофе-брейк, вот там, за этой стеной. А сейчас можно пообщаться с Ароном.
Да.
Коллеги, кофе-брейк готов и вас ждет.
У нас есть, нет, у нас хороший.
обновленные. Не могу им управлять.
Через несколько минут мы начнем мастер-класс. Прошу всех в зал. Коллеги, прошу всех в зал. Is that Russian? Rock'em? Okay, welcome back to another class. Hopefully you guys are awake and well-fed and ready to jump into this topic. So, and the idea is, why leave the Russian marketplace? Why go to the rest of the world? Why look at anywhere other than here to invest, or for investments or for revenue? And this is not a class to say that you need to go to the United States or Europe to make money. This is a class that is designed to be complete, to give you options, to help you understand where you could be and other places where you could make money. And since most of you are starting these businesses because you want to make some money and succeed in the business world, I will try and give you some data, some help in understanding what your options are. So, this, you know, if I were to tell you that you could make $10 million doing what you do, this comes back to market segment. We talked about this earlier. $10 million doing what you do, but if you don't do one simple thing, you can only make $1 million. That's kind of the case with healthcare in this world. Right now, the United States is 37th in the world in healthcare, which is very, very bad. But
they're number one in healthcare spending. And I think that they spend more than maybe the top 2 or 3 countries combined, and still don't provide healthcare better than they are providing. Which means the US has a lot of needs for technology and has a lot of money to pay for it. So I would guess that the US is $3.8 trillion in spending on healthcare. And it's a massive, think about this, almost 18% of every dollar spent in the United States is spent on healthcare. That's including military, that's including infrastructure, roads, bridges, that's including education, that's including everything you could possibly think of. 18%, 1/6 of what we spend is just on healthcare, and like I said, we're bad at it. So we spend a lot of money and we don't get much for the money that we spend. So if you've got a technology or an innovation, I was talking to a gentleman a little bit earlier today who had a product that was a diagnostic product. And he probably can't sell his product in the United States because there's something called the FDA, which I'll talk about a little bit later. It stands for the Food and Drug Administration. And they regulate pretty much everything that comes into the US healthcare market. But we have a secondary market called nutraceuticals, which is not healthcare, which is a sort of subclass of healthcare. So for instance, there's a herb in the United States, I don't know what it's called in Russia, but it's called St. John's wort. And it's a plant. And people could take this plant to help them battle depression. And so they never got FDA approval. They just sold it as a dietary supplement. And people would buy this product to cure depression, which is if you don't do a good job of curing it, you commit suicide sometimes. They got around, dealing with the FDA. So studies have been done of these drugs and these products, and the studies found that when you went and checked how much St. John's wort was in a pill, the answer was either 0 or 10 times the amount that they said. So it's this completely unregulated healthcare market in the United States that is probably another $100 billion or more of revenue that you could tap into. So you don't even have to go to the typical healthcare markets in the US. You can go to what's called supplements or secondary alternative medicine type healthcare, and it's a very, very lucrative space as well. So that gentleman with his product that did diagnosis may not be able to get FDA approval for his product, but he probably could sell his product under the sort of nutraceutical space. So I use that as an example. So in contrast, Europe is spending a lot less on healthcare, almost half what the U.S. or almost half of what the U.S. is. And the problem that everybody's facing in Europe and the U.S. is World War II generated a lot of babies when everybody came home, and those babies are now getting old. So there was a big jump in population in Europe and the U.S. after the war, and those babies born then are becoming 60, 65, 70 years old. And a statistic that you may or may not be aware of is I believe that the majority of healthcare costs in the United States, the almost 80%, maybe 70, 80% of the entire cost of healthcare for a person in their life happens in the last 3 months of their life. So somebody who is at end of life, the illnesses that they suffer from, the life support that they get, the heroic measures, whatever it is that's keeping them alive at the end of their life, costs 70 or 80% of all the money that is spent on healthcare on those patients. So the geriatric, the elderly population, has a big need for medical health products and solutions, but and they also spend the most on those solutions and products. So if you have a product that can be adopted to the elderly or the geriatrics, you can probably do very well in the US market and in Europe.
And China is facing the same problem. China has a big problem, which is they have a very aging population, and they have no infrastructure for, almost no infrastructure for that aging population. So if you have projects or thoughts or ways that you can use your tools there, there's another market that's probably worth looking into. So one of the questions that I have up here is, should you be the one to sell into the foreign market? I don't think that, I always think that it's better to have a native selling your product in a different market. And the reason I say that is you don't know what, well, some of you may, but most of you probably don't know who do you talk to in Helsinki if you want to sell a product, or who do you talk to in Rome if you want to sell a product, or who do you talk to in New York if you want to sell a product. So if you're going to go global, it's best to find someone who understands the marketplace that you're going to be going into and can help you with that. And so where do you find people like that? Again, this is an opportunity. I mean, I'm standing right here. I'm not suggesting that I'll be the person who would sell your product for you, but you talk to people like me. You make relationships with people who have access to those markets, and these people will generally make introductions on your behalf if you ask them nicely and say, is there somebody you know who might partner with me or might help me sell my product in the US market? And usually the answer would be yes. So if that's something that you guys want to talk about, I think tomorrow might be a good day for that. So if you speak English well enough and you know the culture well enough, then stick to small, stick to easy. You know, if you learned your English while in school in Florida, start in Florida. There's, you know, healthcare is all over the United States. If you're in Helsinki, start in Helsinki. If you're in China, start in China. Just pick the place that you know best. Pick the spot that is easiest for you to start. There's no reason to make it harder for yourself by picking the hardest but maybe largest market you possibly can, because you have to figure out whether you can be in the foreign markets. I'm going to guess a lot of you are probably, well, I mean, there are definitely people here who are interested in the foreign markets, but a lot of you are probably not necessarily ready for it, but still, we'll talk about it anyway. So what are the benefits of going into the foreign market? Well, the easy one is money. So the Russian market is not a huge market in terms of healthcare. And that's a tribute to the Russian system. I mean, the Russian system has a great healthcare system that doesn't cost very much because people are used to not having to pay. Doctors are paid salaries. You know, there's not much opportunity to make extra money in healthcare. Meanwhile, in the United States, doctors make lots of money for prescribing drugs or using new technologies. Doctors are reimbursed or paid a lot of money by companies just like yours to try new products, to be champions, to use that term again, to be a partner for a new technology. So while I had a long conversation at lunch today with a gentleman who is a physician who said, you know, I would love new technology in Russia, but I don't, you know, I'm one of the few that actually thinks this way. But the fact is he does think this way. That means he's not unique. There's probably other people who think that way too. And so it's a matter of you guys spending the time, making the effort to find yourself a champion, either here or in a foreign market, in order to succeed. So if you have a tool that is diagnostic, or a tool that handles diabetes, or a tool that solves some issue, find an expert on that issue in the place that you want to move to, talk to them, and I think you will find, unlike in Russia, there is a lot of interest in being that champion for you, in being that innovator for you. It will be much easier. You will be surprised how easy it is. But here's my warning. I have seen a lot of products in the last 2 days. I will say that the majority of the products that I have seen exist already in the foreign markets. And so that's not to say that they're bad products. It just means know your competition. There have been many people who've stood up here and told me this doesn't exist. But what they're telling me is it doesn't exist in Russia. Because when I go to Google and search, I find 7 companies on the first page that do exactly what you do. So that's good and bad news.
It's bad news because if you go into foreign markets, you'll have more competition. It's good news because don't reinvent the wheel. It's an American saying. Don't do something that already exists. Copy it. Find out what their successes were. Find out what their difficulties were. Find out how they sold their product. Find out how they succeeded with what they had. It'll save you a lot of money and a lot of time because they've already solved the problems you're going to be facing. So this goes back to our conversation about helping each other with marketing and sales. So just like some of you have already learned how to market or sell a certain type of product, a software product or a device product or whatever it is, and you could save other people here money and time by teaching them the things that you did right and the things that you did wrong, which are probably more important. You can do that with the US market. And to be fair, you can do that even if you're not leaving the Russian market. Because, like I said, these people have put features in their products. These people have put a lot of effort, a lot of work. They've designed a lot of things that you can use, a lot of things that may be valuable to your business. And all you need to do is go to Google, search under the English site, and then translate it to Russian, and you'll be fine. I mean, you can get most of the information you need that way. So I highly recommend that. The second thing that's a benefit is in the rest of the world, we have a lot more exits than you have in Russia. And what is an exit? An exit is when Apple goes public. Do people understand the concept of public, going public, IPO? Okay. So initial public offering is what it stands for. A lot more mergers happen, a lot more sales and purchasing happens. And the thing is that you guys, so somebody showed me a product today that worked by, you could talk into a phone, and then the phone would generate sign language that you could show to a deaf person, and that deaf person could then essentially understand what you're saying by you speaking into the phone and the deaf person watching, you know, the person doing this work. And I made the comment to him. I said, you know, how many people here have an Apple device, an Apple phone? Anybody? Okay, so one. He was just in the US, which is probably where he got it. Okay, a couple people. Good. So the Apple device has a section called accessibility. And accessibility is a section where people who have color blindness, or people who have bad vision, or people who have certain disabilities can go to turn on features in the phone that the average user will never use. But wouldn't it be cool if he was to take this sign language device, make it popular by putting it on, say, you know, and integrating it to work on YouTube. So if you go to YouTube and you want to look at a video, you can turn on this feature, and now the YouTube video will go, and a little digital icon of a woman can sign what's going on in the YouTube video. That would be pretty cool. Deaf people would probably definitely use that, right? If I were deaf, I'd probably use that. But I'm not, so check with deaf people to see if they would. Don't take my word on it. But you know, you start using this, and you use it with the iPhone, and you use it with YouTube, and you use it with a couple other things, you may find yourself in a position where Apple says, I'd like to buy your company. And I'd like to take your tool, and I'd like to put it inside the accessibility option on your phone, so that if somebody who's deaf wants to be able to, you know, watch or use their phone and still have signing occur, it's built in. They just turn it on, and all of a sudden your phone is, you know, much more useful for somebody who's deaf. So say a call comes in from somebody, that call can be translated right to this little tiny person, and that's the, you know, the digital image, and the digital image will sign what's going on in the call. And you can have a phone call with somebody using this tool. It's a pretty cool idea, but that's one of the advantages, again, of the foreign markets, is that there are opportunities like that to merge with companies, to be bought by companies, to be seen by these large entities who have, you know, have really a great use or a great way to turn your product into something even bigger than you considered it. And the nice part is you get rich when it happens. So, usually. Also in the US and foreign markets, you're better protected. So if you have a good idea and you get a patent, you're typically, you know, you can defend your patent. We're going to come to patents in a little bit. But
I do get the impression that here in Russia, patents aren't as hotly contested. Is that fair? So? Yeah. It's pretty viciously contested in the rest of the world, so people are very, very bullish about their patents. In fact, there's a whole industry based on it called patent trolling, which you should look up sometime if you are interested. So, what does the U.S. want? So, one of the biggest jokes, I think, are people here. Thank you. Okay. So, what does the U.S. want? The U.S. healthcare system is a non-profit, a not-for-profit system. And what that means, and I know that this is going to sound very funny because I think it's funny, is that it is designed to be helpful for the people and not designed to be profitable for the people who run it. But like everything else in the U.S. and capitalists, we figured out how to take a non-profit system and make it worth trillions of dollars in profit to people. So we perverted one of the most important things in our country, which is, our health, into something that people make a lot of money off of. So you may think of medicine in Russia, you think of medicine as for what it is, which is the treatment of illness. There's arguments made that in the capitalist society, they're not looking for cures to diseases anymore because it's more profitable to treat a disease as a chronic illness. A good example is like HIV and AIDS. In the 1980s, if you got AIDS, you died. You died. But now, if you get AIDS, they can give you a cocktail of AZT and all these other things, and you pay a lot of money every month, and you will live 20, 30 years with HIV, and you'll live a pretty normal life. And you'll die a pretty normal death, but you'll just have AIDS. And so is it beneficial for them to cure the disease? Because, hey, you get HIV and now I give you a pill and you're cured. That's 30 years of revenue that they lost. So what should be a system that pays for success, for cures, has become a system that pays for, in a depressing way, pays for chronic illness. It pays for you to stay sick. Never cured. Never killed? What was that? Never cured. Never cured, never killed. Right, cancer. I mean, maybe it'd be great to cure cancer, but it's a big industry. A lot of people make a lot of money in the U.S. through oncology treatment. Again, I'm not saying there is a cure and they're hiding it. I'm just saying that there's less incentive in the capitalist society for them to cure these diseases. And I think here, there's a lot more incentive to do the right thing, which is cure it. So I'd mentioned this the other day, but if you want to sell into the U.S. system, expect it to take a very long time unless you have a champion or you enter an incubator or an accelerator. So if you were to start today trying to sell your product, figure 2.5 years before you sell your product in the market. England isn't much better. They have the NHS system there. Europe is more the right word here, socialized medicine. And so even there, you're going to spend a year before you get in. And the reason is because they have a budget. And I make the budget this year, and I have all these things from last year that I want on my budget. So if you come talk to me about my budget today, it's going to be a while before I have any room in my budget to add your technology. So I've got to pay for last year's wants and needs. I've got to pay for the regular wants and needs of the hospital system. And then I have a little bit of discretionary money left over, maybe, not even for sure, that I might be able to spend on new things. More likely what's going to happen is you're going to come in, you're going to talk to them, they're going to say, I love this idea, this is perfect, let me put it on the budget for next year. Which means you will wait, even though they're not doing anything, you will wait for this budget round and the whole year till the next budget round before they can actually pay you for your product. Is it worth it? Yeah, but you need to find something to do for that year prior to doing that. So my recommendation is make money here, prove out your product here, and then you have a revenue streams while you wait for the foreign markets to, move through their cycles and give you the opportunity to
to succeed in those markets. All right. Okay, so now we're on to what Europe wants. So while the US market is capitalist-driven and money-driven, and this is a good way to think about it. If you go to a doctor in the United States and you say, I have a product, they'll say, how does it make me money? They want to figure out how their profits increase. If you go to Europe and you say, I have a product, they'll say, how does it reduce the cost of providing healthcare? It's an inherently different way of looking at the problem, and it's probably the biggest difference between the US and the rest of Europe. What does that mean? That means that since medicine is socialized, and let's just say England for the sake of argument, since medicine is socialized in England, everybody has free access to it, and the government's paying for it, but it's costing the government a lot to have all these people getting sick and aging. So if you can come to them and say, I have a solution that will drop your costs by 6% or 4% or 10% or whatever the number is, you can save them millions, sometimes billions of dollars over a long time or over a patient's lifetime just by giving them some solutions that make things easier for the patients. So when you think about approaching these markets, think about it from that perspective. In the US, you tell a doctor, this is how I make you money. In Europe, you tell a doctor, this is how I save you money. So that's sort of the inherent difference between the two markets. So yes, so Europe is also interested in improved care. I think that they're less interested in chronic solutions because they'd rather have the cure because that saves them money. Unless, of course, the cure costs $10 billion and the chronic illness costs them $1 million, they're going to keep you as a chronic patient for $1 million because it's cheaper to do. It just is, right? That probably happens here to some degree too, I think. You know, if you can sort of treat it, you do. So, you know, I've seen people talk about electronic health record systems and how their systems do this, that, or the other thing. I am an expert on electronic health records. I've installed a few systems and I've invested in a few in my life. These are things that are very, very, very much run by large corporations that know what they're doing and have lots and lots of money. If you're going to try and sell your electronic health record system into the rest of the world, I can tell you now it's probably a bad idea. There's a lot of competition and it's very well funded. What's interesting in the US though is the US has all these disparate systems, all these separate systems. So there may be 1,000 electronic health record systems being used across hospitals in the United States. The area that I come from, just to give you an idea in size of healthcare in the US versus here, we have in a 50-mile radius of where I work, we have 118 universities. Not schools, not high schools. We have 118 universities. In that, we have 8 or 9, I think nine full-time, full-program medical schools. And we're just one state. And we're just one portion of one state. We're in Philadelphia, Pennsylvania. Pittsburgh is just as big, is also in Pennsylvania. There's regions of the state that are, you know, as big as where we are, have as many schools and have as many stuff going on. So I'm trying to impress upon you just how big the project is and just how many healthcare things, innovations are going on in the country, and nobody knows what the other person is doing. It's just too big. So if you have a small product, you can probably do pretty well in that system because as long as it solves a need and makes some money for somebody, people are going to be interested in using it. But they may use it in Topeka, Kansas, but they may not use it in New York, and they may use it in San Francisco, California, and they may not use it in Austin, Texas. It doesn't matter. What matters is there's so many options, so many opportunities. If you have a good idea, somebody will work with you. But that being said, in the US, we have maybe 1,000 electronic health record systems being used at any one time. The companies that are doing really well with electronic health in the US are small companies that you guys could be that have figured out ways to work with all of the electronic health record systems
and aggregate that data and use that data across systems. So why does that matter? Something that happens in the US that doesn't really happen here. So if you, turns out you're not understanding what I'm saying, or it's foreign, or what I'm saying is foreign to you, just raise your hand and I'll try and be more clear. But we have hospital mergers. What that means is Temple University, which is a school, has a medical school, has decided it wants to be better at oncology. You know what they do? They don't go out and hire oncologists. They go out and they buy a hospital that specializes in oncology and make it part of the Temple system. So now Temple has 2 hospitals. Here's the problem. The first Temple University hospital used something called Epic, which is a certain type of electronic health record system that's it's not being told to slow down, hold on. So Temple uses a program called Epic, which is one of the biggest and most well-known health system or electronic health record systems in the world. Billions and billions of dollars go into Epic, installing it and using it. Fox Chase Cancer Center, which they just bought, uses a different brand made by United Healthcare, and the 2 systems don't talk to each other. So Russia has extremely good programmers and extremely good thinkers there. If you guys figure out a way or figure out a product that will help us bridge the communication between Temple's system and Fox Chase's system that they bought, you'll be a billionaire too. I mean, these are real things that the US needs help with. So Europe, on the other hand, because they have a socialized system, tend to only have one health record system. It's centrally stored and it's universal. So all the people in London are part of the NHS system, they call it, the National Health System. And that National Health System has one system, one electronic health record system. So they don't really have much need for a tool that will integrate 2 competing systems. They are more interested in the ability to get good data out of their system. So if you have a company that does decision support, which means if a doctor is using the system and enters in information and that system then says, hey, I noticed that this patient has these statistics, perhaps you should check them for kidney stone, or you should check them for heart disease. They're looking for systems that make it easier for their doctors to perform medicine. They're looking for a system that reduces the costs that it takes for them to diagnose and treat a patient. So they're less interested in integration, they're more interested in data. So again, if you have a data company or the ability to work with big data, that's a great place for you to be. So in the United States, we've been talking about this a lot here. Who is your customer? In the United States, it's kind of difficult to tell who your customer is sometimes. Sometimes your customer is not who you thought it was going to be. So just like I was mentioning that, we have hospitals, so a hospital could want to buy your product. We have insurance companies, so insurance companies might want to buy your product. Now that's interesting because in the US, we have hundreds of insurance companies and they all have different rates and they all have different ways of messing with you. So here, if you've got an illness, they tell you what they're going to do to treat you and you go get treatment. And that's it. There's really not much more discussion than that. In the United States, you tell them you have an illness. The insurance company says, I'm going to pay for X. You say, but I need Y. And they say, we don't want to pay for Y, but Y will keep me alive. Yeah, well, that's your problem. And then you go to court and you yell at them and you argue with them. And eventually, usually, they lose and they have to pay for Y. But if you die first, they win. It's kind of a screwed up system, but that's kind of how things work with the US healthcare system. So a good example for me, I'm not sure how I got away with this, but I had a problem and I went in and they said, we'll pay for you to get an x-ray to take a look at that problem. It's an internal problem. Now, anybody who knows anything about x-rays knows that they're not very high contrast. That means the resolution on an x-ray is very low. Instead,
you need MRIs, you need CAT scans, you need PET scans, you need different medical tools that give you very high resolution images of the problems in order to diagnose something. But the healthcare system or my insurance company said, you get an x-ray. And so when you take the x-ray and it doesn't give you any resolution, you say, I'd like a CAT scan. And they say, no. You say, well, we couldn't tell what was wrong. And they said, well, maybe nothing's wrong. You say, but no, I still feel bad. And they're like, fine. And eventually, they say, fine, we'll let you take the CAT scan, usually, not always. The problem there being is that took me weeks, and I was in pain for weeks, waiting for the doctors to be able to do a test that would have solved the problem right away. So that's a little bit different how we do things there. But so those are the insurance companies. So why would an insurance company be interested in medicine? Well, if you've got a product that reduces their costs, if you've got a product that reduces their costs, meaning they have to pay less to treat me, they're very interested. They're your champion. So if you have a diabetes solution and it's cheap, maybe it costs $1 for somebody to use your diabetes solution, and that reduces the number of people who have complications associated with their diabetes, the insurance company is going to be very interested in working with you because $1 is nothing. They don't care. That's nothing to them. To give you an idea of size, I think the toner budget, like the toner for printers in an American insurance company, toner, like a printer toner. You know, when you put ink in it, yep, sorry. The budget for the computer cartridges is over $1 million a year. That's how big these places are. And in some cases, I think they're like $18 million a year, and that's just ink. So, in insurance companies. Good back there? Waiting for Tamir to catch up. Okay, good. All right, so insurance companies, if you've got a product that makes things faster and cheaper, the insurance company is your person. A hospital system is interested in profit. So if you can make it so that their doctors see more patients per year, they get paid by the number of patients that they see. So they're going to be interested if you have something that increases efficiency. And then if you're a patient, you're going to be interested in things that make you healthier or cure you. You're not interested in a long-term chronic fix. You're interested in a short-term pill that you can take now and feel better tomorrow. So in some cases, you can have aligned interests. So if a hospital can see more patients and those patients get cured cheaper and faster, then your customer is in this case both the hospital and the consumer. And one of the things that I want to make clear too is in the United States, somebody told me today that the average income in Russia is somewhere between $400 and $2,000 per month, I guess. Somebody told me $400 per month and somebody told me $2,000 per month. Does anybody know the right number? $400, you said? 400? So is that 400 sound close to the truth? The median, no, I'm getting a head shake no. Higher? So is it closer to 2,000 then? Don't know? What's that? Lower than 1,000? Okay. So let's just call it 1,000. Okay. So, but just for the sake of argument, let's just make it 800 or 1,000. Let's call it 1,000. It's a round number. The average income for an American family is 45 to 65,000 a year instead of 12,000 a year. So we have a lot more, and what I find interesting when I'm here is the cost of a pint of beer is the same. The cost of food is the same. The costs are the same, but we make a lot more money on a person-by-person basis. So while
people here may be willing to pay a little more for healthcare. They're not talking thousands of dollars more. In the United States, people will pay $2,000 extra a month just for pills. And it's a massive, massive industry that these people are paying extra money out of their own pocket to get better healthcare. And that shouldn't be the way it is, but it is the way it is. So how do you know who your customer is? I think that's one of those things where I've given you the sort of framework for how each of those three, hospital, insurance, and patient, what they look for. So you can sell to any or all of them based on that. And this is the same for Europe as well. This is not just the United States, but I know US better, so I'm talking more about the US. So you've decided that what I've said here, maybe you've decided what I've said here is interesting to you. Maybe you're thinking to yourself, well, gee, if I sold in the United States, I could make a lot more money, and that would be awesome. It might be awesome. In fact, it could be very awesome. It could be really great. So how do you enter that market? How do you get access to these markets? How do you get access to this revenue? And in my opinion, the way to do it is either through incubators or accelerators. Now, how many people are aware that there's an accelerator in this building that we're in right now? Yep. So accelerators are not, universal to one area of the world. In fact, the United States has 400 accelerators in the country with 300 million people, 330 million people, which is too many. Sweden, which I think is only like 3 million people, or not too many, has 50. It's horrible. I mean, they can't all be good. They can't all be useful. So I'm going to try and give you some information on how to look for an accelerator that might help you enter these markets. First, if you've got an accelerator in this building, or if you've got an accelerator that you know of in your hometown, that's a great starting spot. Go talk to them. Find out what solutions they have, find out what they provide, see if they give you a little money, see if they give you a little support, see if they have access to champions. Because honestly, if you can get an accelerator that introduces you to people that will help you sell your product, that's worth it alone. That sales help is worth it alone. So, let's start with an incubator versus an accelerator. So I went through this before, but I'm going to repeat it because I think it's important. An incubator follows what's called a push model. Push the products out into the marketplace. An accelerator follows a pull model, as in you pull solutions into a system. So now that I've explained to you a little bit about the insurance companies and the hospital systems and how they work, I think it'll be a little easier to understand push versus pull. So if you're an incubator, if you're a company that has a product, how many people here have a product that the market doesn't really know about, but if they did, they would really want? Sort of do, yeah. I think you're probably fall into that, and there's another one over here. So that's an incubator model. And what I mean by that is you have a product that could do a lot of good, but not until the public is educated about what you do. Does that make sense? So an incubator is designed to help you educate the world about your product. This comes back to earlier too today when I talked about PR. PR is really, really useful for push products. Why? Because PR is a way for that person sitting in an airplane looking at a magazine to learn about new technologies they'd never heard of before but think is pretty neat. An example, I was sitting somewhere, I don't remember where it was, and I saw that two things. One, an Indian child had developed a solar panel that worked off of ultraviolet rays. Why is that relevant? Well, solar only works in the sunlight, but ultraviolet still occurs at night. So even though the panels would be less effective, at least they would still be generating electricity even when the sun was down. In a place like this where in the wintertime you get maybe a couple hours of light, it all of a sudden makes solar an option for an energy source
because you can generate energy during the night. I never knew such a thing existed. Another thing I read about, a Japanese company had developed a paste that you could put onto teeth that would turn into enamel eventually, like would dry and turn into enamel. And they were looking to sell this product and bring it to market. Again, I never knew about this, but it's a really good idea. If I had a cavity, I'd want my tooth to have new enamel on it. If I had, was trying to create electricity, I'd rather have a solar panel that produces more solar energy. It's obvious, but what's not obvious is I didn't know they existed, and I had to learn about them from some source. So incubators, unfortunately, turn out products like the solar panel or the tooth enamel, and they're really cool products, but you don't know much about them until somebody teaches you about them. An accelerator is just the opposite. An accelerator doesn't turn out products. An accelerator has a list of problems. A proper accelerator, in my opinion, has a list of problems. So now I go to those hospital systems I talked about, and I say, what are problems that you're facing? And the hospital system says, I've got problems with infection. Okay, so we need to find you infection solutions. Then you go to the insurance companies and you say, what are problems that you're facing? And they say, we're spending way too much money on healthcare. We want to spend less money on healthcare. We need solutions that lower our costs. You say, okay, let's find companies that lower costs for insurance companies. Now, that doesn't mean that we get the best and the brightest innovations. But what it does mean is when you enter an accelerator, you are part of a program that is ready built to make you a winner, a success financially. Because as soon as you come into that accelerator, there's already health insurance companies, there's already insurance companies, there's already customers who are right there, who are rooting for you to succeed. They really want you to succeed because they want to use your product. So they will work with you, they will help you, they will open doors, they'll be your champion. They will do everything that they can to make sure you win because they win too. And that's a pretty good model. The problem is we don't get enamel paste and we don't get solar panels, but we do get solutions that will be used. We do get solutions that will enter the marketplace. So if you're looking in the United States for an incubator or an accelerator or anywhere in Europe, figure out first, are you looking for an incubator? Are you looking for an accelerator? If you have a product that you think will accelerate the stakeholders' wins, that's the place for you to be. If you have a product that needs to be brought into the public's attention, then an incubator is where you need to be. Is that clear? If anybody does not understand still, raise your hand because it's an important distinction. Okay, do you want to ask the question? Which part? Is there a microphone somewhere? Aha, there is. В чем именно колоссальное различие между акселератором и инкубатором? Одни толкают, другие тянут, результат один и тот же. Мы выходим на рынок. It's true, but if you're an incubator, you can then go into an accelerator. So what I mean by that is if you were looking at this as a continuum, as a line, you have an idea, then you incubate, then you accelerate, and then you go for investment dollars. Тогда такой вопрос. Когда готовый продукт, куда лучше идти? В инкубатор или в акселератор? Я так понял, что инкубатор — это на стадии не полной готовности продукта и опробирования идеи. That is more proof of concept. It's more to build the prototype. Once you have the prototype, then you're an accelerator. So you're probably an accelerator. You have a working product, right? Yeah, so then you're an accelerator. So an interesting thing that's been happening in the United States recently also is that we've started generating investors who only invest in graduates of incubator and accelerator programs. So maybe one of the ways that you get exposure is you join the incubator, join the accelerator here in the IT-park,
And because of the relationship the IT-park has with me, we introduce investors who would then come in and invest in you if you graduated from the IT-park Accelerator. So that's another option as well. So that's relatively new that we're seeing that, but it's worth knowing. Be aware of it. All right? So so if you decide to enter the US market and you decide to go the incubator or accelerator route, which I think is the best way, you need to find out what they do. A lot of these accelerators will take equity, and typically you'll see somewhere between 5 and 15% of your company disappear for joining an accelerator. The accelerator that I run at the Digital Health Accelerator doesn't take any equity. We take 0% of your company. We were, until this year, the only one that did that. Other people have decided that that was a good model, and now we're starting to see more people doing the zero equity model. If you can get into a zero equity accelerator, I very much recommend it. It's free money, free help. Why wouldn't you? Why would you give away your company if you didn't have to? So the good accelerators that look globally, like the DHA, have lawyers on staff to help you that are specifically visa experts that will help you enter the country and stay in the country while you're working on your project. So you don't become a US citizen or anything like that. You don't, but you do open a branch of your business in the United States, even though you're still a Russian company. And you need that anyway for lots of reasons. You need to have a presence in the US. Is that me that's making that noise? Maybe not, okay. So you want an accelerator that provides visa help. You want to know how much... Вопрос можно? Здесь возник вопрос, а на чем вы зарабатываете деньги? Вы американец? Well, for mine, for the zero equity? For the zero equity one? Yeah. So I don't. Remember, some people in the United States are interested in outcomes and less interested in getting rich. In my case, I'm not looking to get rich. I get a salary, and I bring the best and the brightest companies from around the planet into the US healthcare system. That's a win for me because that technology enters the US space, and now I can be treated by your innovation. So you have a great product, I help you come to the US, now I benefit. And now everybody in the United States benefits because it enters the market. So how do you make money? You don't really make money per se, you improve healthcare. And the government, because of how much healthcare costs, will typically help us build our type of accelerators because they know that it's, in the long term, reduces their costs. Does that answer your question? Good, thank you. All right, so almost all of these accelerators will give you space for free. So that's good news. You don't have to pay for an office, you don't have to pay for phone lines, you don't have to pay for toner cartridges, the things that the other people are paying $18 million for. You don't have to pay for anything. You really just have to, you will have to pay for an apartment to live there because they will want you to be there for at least 2 or 3 months. But beyond that, you don't have to do it. Now the DHA is a little different. My accelerator is a little different. We give you space for a year because it's my opinion that I can't help you very much in 3 months. So I would like you to be around for longer to help you get better traction in the market. And so I pay for you to be there a lot longer. So space won't be a problem. The next thing that happens in the United States, and I don't know how it happens here, but do you have mentors here? Is that a thing? So if you've got a company and you want your company to succeed, oftentimes you'll put together what's called a board of advisors, which is made up of mentors. And I may be, I'm not trying to talk down to anyone. I'm explaining the term. And so in the United States, we have a problem with mentorship. Typically, mentors are people who are what they call consultants, and they like to get paid for giving you opinions all the time. And sometimes the opinions are valuable, but most of the times the opinions are useless, and you pay money for somebody to tell you what to do that you already knew. Or you already knew what to do, and they tell you it anyway. So
the best programs, in my opinion, the best accelerators and incubators, in my opinion, don't give you a single mentor while you're there. What they do is they give you targeted mentors. And what I mean by that is, so you have a product that needs intellectual property help is one of the things that it needs. So for a month, I'm going to give you a mentor who is an intellectual property lawyer. They will help you put together your patent. They will help you submit the patent. They will help you get through the patent portion of what you need to do. Patent, I think, is how you pronounce it here. But now you've got the patent in. You don't need a patent lawyer as a mentor anymore. What you need is somebody to help you with sales. So now I'm going to give you a mentor who understands how to sell in your space. And for the next month, you're going to work with this salesperson to help you put together, or a marketing person to help you put together your marketing materials, your slide decks, your presentations. And maybe you don't know how to talk to investors. So I'm going to give you a month of education on talking to investors. You see what I'm saying? So it's a program that gives you access to real experts with real intelligence about real problems. So when you look for an accelerator, make sure you look for a program that doesn't do a single mentor, but does a group of mentors designed to help you succeed at every stage of your company's growth. That applies to here too. I think that's important everywhere. And then finally, how well connected is your accelerator? Do they have connections with the healthcare systems that you want to work with? Do they have the ability to pick up the phone and make a phone call to somebody important on your behalf? If you join an accelerator that is well connected, you get better results. It doesn't mean that you can't do the work yourself, but if they've done the work for you, there's nothing wrong with that. All right, so if you decide to go into the foreign markets, I highly recommend you apply to incubators and accelerators. And like I said, there are 400 in the US, there's 50 in Sweden. You can pick a country in this world, there's an accelerator there, right? So just pick your market, look for the accelerator, you'll be fine. And use the tools that I just gave you as education. So just a moment ago, I talked about patents. And here's the problem with patents. In the United States, it is inexpensive to get a provisional patent. It is expensive to get a patent. So in US dollars, and it's less here, but in US dollars, for example, it cost me $800 to get a provisional patent, which in the US is not a lot of money. But to get an actual patent issued or filed, it's $22,000, $18,000 to $22,000. If you're an early stage company, file a provisional patent and leave it alone, and here's why. I don't care what your technology is, even if somebody steals your idea, robs you of your technology, the cost to defend a patent is millions of dollars. Nobody in the US, except for the very, very biggest corporations, have millions of dollars, which means you're going to spend $22,000 on a patent that somebody convinces you need, but it doesn't do you any good. So I know the Russian system is a little different. Can somebody explain to me what it's like to defend patent infringement in Russia? Does anybody know? Has anybody had experience with that? Has anybody filed or dealt with that? Okay, there's two people here. If you want to pass them a microphone, please. What's that? $1,000. To do what? For what? Yep. No, for what? What does $1,000 do? Is that a provisional patent? Is that a full patent? Is that to defend a patent? What is $1,000? Pardon? Is $1,000 to file a patent? Defend a patent? What is $1,000? Ну, это стоит оформление заявки на способ, заявка на способ, и ну, где-то в этих же 35 тысяч рублей оформление заявки на свидетельство собственности, ну, заявка на программу. То есть у нас, например, есть патент на способ и патент на, или так, свидетельство на программу. Ну, в сумме где-то 70 тысяч рублей, соответственно, $2,000.
Если честно, то есть вы через как подавали, сами или через фирму какую-то? То есть можно напрямую заплатить, ну то есть можно обратиться в фирму, а можно просто подать, ну оплатить государственную пошлину и самому подать документы, если есть, ну, нужные люди, так скажем, если знаешь, как это делать. Там госпошлина на программу, на интеллектуальную собственность, на PC-программу. Ну, он есть. То есть это... Я знаю, то есть я подавал. То есть, ну, госпошлина, по сути. Госпошлина — это несколько тысяч рублей. То есть не... Can you pass it behind you? Or... Okay, here we go. Можно я уточню чуть-чуть? Вот у меня 3 патента есть Российской Федерации. Значит, сам практически оформлял, платил пошлину 3-годичную. Это стоит, 600-700 примерно долларов за каждый. Патент на изобретение. А дальше поддержание после 3 лет надо поддерживать, суммы небольшие относительно. Там, начиная с 2000 рублей, это, в общем, маленькая сумма. И так, повышая постепенно до 15, там, до 15 года, это уже там дороговато. Maybe you know this. How much does it cost to defend if somebody infringes on your patent? Видимо, это очень дорого стоит. Во-первых, надо знать, что твои права нарушены, да, то есть надо за этим следить каким-то образом. Потом суды, патентные, это, видимо, очень дорогая процедура, поэтому это, наверное, большим фирмам под силу. So that's sort of the point I'm making too, because in the United States, you can pay a little bit of money to get a patent, but then it costs you a lot of money to defend a patent, and you can't afford that. So spend the least amount of money on patents that you possibly can. It doesn't hurt to get them, but don't use that as your key defense, because patents really don't help you if you don't have deep pockets. If if you're already a millionaire, great, get all the patents you want. So also know that when you create a patent in the United States or the rest of the world, I'm sure it's here too, there must be enough information in that patent so that somebody else can replicate exactly what you do. Can replicate. So that could be a problem, because here we already said, if somebody goes and finds your patent, learns exactly what you do, recreates your product, and infringes, what are you going to do about it? So it's kind of a strange situation. Patents are, investors like seeing patents. Patents are useful things, but in reality, I don't know how valuable they really are. You had a question for a while, so can we pass the microphone back to him? Or are you good? Yeah, are you good? Okay, he's didn't have a question after all. Okay, the thing that you do need in the rest of the world is freedom to operate, and that's a legal term. What that means is you need to look and see, you need to do a patent search when you work in the rest of the world to find out if somebody else already has a patent on what you're trying to do. Now, this is kind of a strange situation when you're working in the rest of the world, because the courts have decided that if you don't have freedom to operate, so let's say that I make a special type of jet engine, all right? And so I can do one of two things. I want to sell this jet engine in the United States, or in Europe, or Australia, or wherever. And so I sell it to Boeing, who makes jets, or Airbus, and I don't do any patent search to see if I have the freedom to operate, which means I don't look to see if somebody already invented this jet engine and already has a patent for whatever it is that I'm doing. The courts have sort of ruled that if I didn't know that I was infringing, it's not so bad, and I need to stop doing that. But if I did know if I did do a search to see if I had freedom to operate, meaning whether somebody else had already invented this engine or not, and then I choose to infringe, the penalties are much higher.
So it's almost better to enter the market with your product and not check to see if you have freedom to operate. However, if you don't check to see if you had freedom to operate, you may be infringing on a patent. I don't know how to fix that. I have no solution for this problem. I'm just telling you this is reality. Okay? So, do patents matter in the rest of the world? They can be valuable. They can have value. They can help you with investments. But I do think that you have to be careful. They're tricky. Something that the United States has that a lot of you have heard of are the FDA and 510Ks. Now the FDA, oh, thank you. So I'm not going to go into big detail about the FDA and 510K, but I did talk a little bit about nutraceuticals and secondary supplements, the supplement market. The FDA is a very expensive, very mean, very ugly group of people who try and protect the American public by not allowing anything to enter our country for any reason whatsoever. So their answer to everything is generally no. And then you have to fight with them and convince them that the answer is yes. It's a costly process, and it is one that you really don't want to go through unless you're sure you want to be in the United States. The rest of the world has different governing bodies. Some countries have almost no protections. Some countries have significant protections. But I think the general consensus is the most conservative body or conservative group of reviewers on the planet is probably the FDA. So if you're going to sell a product that is a medical device, which has to go through something called 510K, so if it's a medical device, you will have to get 510K approval, or that treats or diagnoses an illness, then you're going to need to go through the FDA. I don't envy you, and I recommend that you learn everything you can about them if you have a product like that. So it is going to be, passing the FDA is going to be a critical hurdle for you to grow to any major size in the United States as well. And that's the last I will say about that for now. Okay, so thank you. One of the things I love about Russia, love, you guys have some of the brightest minds in the world, and you are very inexpensive. So development costs for you, I don't know if you even realize how well you've got it or how lucky you are, but to develop software, to develop applications, to build things is a fraction of what it costs to build in the United States. Let me explain. I want to build an iPhone app. It will cost me between $30,000 and $150,000 US to do with an American developer. I do not think I will pay more than probably $1,000 a month to do it in Russia. And that's with a full-time, probably a full-time developer or development team. Tamir, I know, is on the thing, but what is the price? What would it cost to develop an iPhone app, Tamir? So Tamir's telling me that a good average number for full development of an app would be around $5,000. You guys have all these wonderful resources. If you do nothing else, export your talent to the rest of the world, please. You do a little bit, but do more of it, because I think it's a great way for the rest of the world to work with Russia and what Russia has to offer. And I mean, developers are very valuable. One of the things that was interesting in the United States for the last couple years, Apple has been buying really crappy companies, and people are going, why are you spending all this money on such a terrible company? And the answer is their developers were geniuses, and they bought the company to get the developers because they couldn't steal the developers away. That's how much value developers have in the United States right now. So we'll go on to the last slide I think I have here. Finally, if you're going to enter the rest of the world, these are things you need to think about. One, thanks. These are the things you need to think about.
One, let's just use the US because I know the US well enough. What is it going to cost to have somebody in the United States selling for you? It's going to cost more than you would have here, so you need money. Two, what is it going to cost to rent space for that person to work out of? It's probably going to cost more than you pay here. Three, what are the tax implications of opening a business in the United States? Because the United States loves to tax people. I'm sure Russia would like to tax you as well. So now you pay Russian taxes and American taxes. And what's your margin on your product? Is it enough to pay all those taxes? Maybe not. Four, what does it cost to do sales in a foreign market? I mean, you can put together a Russian presentation pretty quickly, but can you do one in Swedish? Do you know how to proofread that? Do you trust that the person you're working with is good enough to do that? I mean, this is a cost as well. And then finally, if you have a company that's a multinational company, you will be traveling. Can you afford that? So this comes back to two things. One, if you don't have enough revenues from your business today, for whatever company you have today, to support these sorts of costs, then you need to do more business at home until you have the money to travel and support and sell and rent and do all that in the rest of the world. Or, and I want to make this point again, you join an accelerator or an incubator, they will take care of a lot of those costs for you, and it's an easy, simple way to sell your product in a different country and get revenues quickly. And that is maybe the best option of all because, as I said before, people pay a lot more in the United States for medicine. So you'll make a lot more there, and that may support your activities internationally just right away. All right, so that is the global market, and that's how to sell. Hopefully, you understand how to sell your digital projects into that market. So let's open the floor up to some questions. Do anybody have specific questions about their company, about their product, or things that they've experienced when trying to consider or work in foreign markets? No one? I was that clear, huh? Oh, here we go. У меня вопрос про акселераторы. Есть стартап Чили Акселератор, то есть акселератор в Чили. То есть вообще вы сталкивались с акселераторами, соответственно, в Южной Америке и, ну, как бы не в США, но за океаном. Вообще интересно это? Стоит рассматривать, не стоит? It's an excellent one, and it's quite good for a lot of reasons. South America is a good market, but it's a smaller market and a less expensive market, so you won't make as much money, but you enter the entire South American market as opposed to just entering the United States. That's one. Two, the concept behind that accelerator, I know the people who built it are friends of mine. The concept behind the accelerator is to get companies to move to Chile and stay for 2 years. So if you don't mind leaving Russia and taking your company with you, it's a great option. If you would rather be a Russian company with operations around the world, it may not be the best option for you. Is that clear? Еще вот вопрос в то же русло. Из Южной Америки на рынок США как бы не легче ли выходить, чем отсюда, например? То есть, условно, 2 года там, а потом уже в США двигать. Это вообще возможно или не знаю? If you make money in the South American market and that pays for your entry into the US, then it is my opinion that it is better to do it that way. If you can enter the American market directly and make revenues in the American market, you will always make more money than in South America. So it's kind of, so I'll say it again. So the US market is more valuable in terms of dollars than any other market in the world right now, bar none. If you can't enter directly from Russia and you need more revenues, but you can't get them from Russia, enter the South American market, generate revenue there, and use that as a launching pad into the US market. Good? Okay. Somebody else had a question? Аарон, вы приводили в пример Швецию и США. Что вы можете сказать по поводу Израиля? И насколько прямой путь из Израиля в США?
Yes. I wish this gentleman was here because he's actually Israeli and an investor. He could talk better about it than I could. But the Israeli Chamber of Commerce has offices in pretty much every state in the United States. The Israeli Chamber is also actively recruiting for technologies to enter Israel. And they may not help you as much as you would like to enter the US market, but they won't hurt you. And they have a lot of contacts to help you make that transition. I think it's a one-off play. I think it's a step, it's an extra step that you may not need unless you can't enter the US. So if you can't enter the US directly, I think Israel's an excellent idea. I think Chile's an excellent idea. I think Sweden's an excellent idea. These are all programs like Sweden has a relationship with Canada. So you may not be able to enter the US market from Sweden directly, but you may be able to enter the Canadian market and get into the North American market. And Canada has a very strong relationship with the United States, and so it may be easier for you to reach the US that way. So I mean, there's a lot of steps you can follow, but it's really what works for you, what do you have the money to do, and how successful are you with your idea. Okay? Any other questions? Аарон, еще вот такой вопрос. У меня есть заявка на патент, международная заявка, PCT, так называемая. Есть российские патенты. Для того, чтобы мне выйти на зарубежные рынки, я должен выбрать страну локализации, там, чтобы получить патент в этой стране. Например, это будет США. Вопрос, могли бы вы помочь с процедурой, собственно, получения патента? То есть именно пройти этот процесс. Я могу прийти сейчас в родной город там, патентному поверенному, и он мне назовет там страшную сумму. Мне бы хотелось все-таки иметь больше информации именно о выходе на, ну, хотя бы ориентироваться в ценах, вот так вот скажем. Могли бы ли вы помочь в этом? Yeah, so to file in the US is $800. And if you want the name of a good attorney, I will give you one who will charge you that and nothing more. And if you need, the only thing you might need is a translator. And if you bring somebody who speaks better English and can explain the patent to the attorney, that's all it'll cost. But you feel free to reach out to me. I'm not sure you've noticed this, but I'm going to point it out now. Every single slide that you've seen in the last 2 days, every one of them has had my email address at the bottom. That's not there by accident. So if you have a question or a follow-up question, that's how you reach me. All right? Any other questions about the global market? Yep. Да, еще один вопрос о международном рынке. Как известно, политические отношения сейчас напряженные. Насколько легко именно российским компаниям выходить на сегодняшний день? In my opinion, and I could be wrong, Americans are not upset about Russians really much at all. I grew up during the Cold War era, and I remember what that felt like, the relations then. And I remember that we would have drills about, this, that, and the other thing where the Russians were coming to invade and whatever have you. It turns out you weren't interested in invading, and we were just being silly. Now there's sanctions, there's more political things going on, there are issues that are real issues, but I think there's less fear between the two nations. I don't believe, and I can be wrong about the Russians, but in the United States, we are not worried about invasions or nuclear war. We're worried about power and political capital. And so with that in mind, one of the reasons that I think healthcare is a great place to be is it's universal. You have the same infection issues that we have. You have the same cancer issues that we have. You have the same aging issues that we have, and dementia, and osteoporosis, and all the things that we face, you face, and all the things that you face, we face. We are all human. We are all made the same way. Because of that, if you have a solution that is valuable to the world will recognize that and embrace you.
I don't think that politics comes as much into that issue as it would in other areas, perhaps. So, in fact, much in the same way that Russia has welcomed me here, the U.S. and the State Department is the one who asked me to come. So, I mean, I certainly, the program is recognized by the U.S. government. I think that you would have the ability to come to the United States and be in an accelerator and sell and grow and thrive there as well. Because we're not afraid that you're Russian. We're not afraid of anything about you. We're in fact excited to meet you because you might help us. Does that help? Now that is just my opinion. I could be wrong. Anyone else? Sort of see your hand going up or no? There we go. А стоит ли регистрировать компанию в США, в Делавере или в других штатах, в других городах? You're well informed. That was a good question. Most of the companies in the United States are registered in Delaware, which is like one of the smallest states in the entire country, because Delaware has really great tax laws and makes it really easy for you to make money and not pay much in taxes if you incorporate in that state. So a tax attorney will give you better advice than that, but I will tell you, I know at least 100 companies off the top of my head that are incorporated in Delaware. And so it's a great place to start. You won't go wrong by incorporating there. And it's not expensive to incorporate. It's like between $200 and $400 total. То есть, другими словами, проще вести дела в США, если вот ты зарегистрирован, ты резидент страны, либо как? Yeah, so investors as well as companies that you work with will want to know that you're going to last. The worst case scenario for me is to buy your product and 6 months from now you don't exist anymore. You don't have support, you don't have any help for me. So I now have a product that is useless, right? And I paid all this money for it. So one of the ways psychologically you get around that is to be a US company, to have a US entity. Спасибо. All right, anyone else? Oh, there's another one. А каков минимальный бюджет затрат на то, чтобы компания просто там была зарегистрирована в Соединенных Штатах, была, как говорится, пассивные затраты такие, там на бухгалтера, какие-то еще вещи? Let's say $400 total. В месяц? Нет? 400, that's it. No, total. That's it. Всего один раз? А ежемесячные какие-то расходы регулярные есть на сдачу отчетности налогового органа? What are you using an accountant for? You only need an accountant if you're making money. If you're just doing the bare minimum of having a US entity, it's $400. You don't have to do anything else. It's incorporation. So, for instance, Evotics is my corporation. I own the rights to that. But whether I do any business as Evotics, or I do business under a different corporate name, or I take another job with somebody else, Evotics is always mine. And I paid $400, actually $200, to make Evotics my corporation. Now I have a Delaware corporation named Evotics. That's all I need. But if I'm not making any money, you don't pay any taxes. Is that clear? Yes. Right. Anyone else? So it's for everybody here who's interested in the market, if you join a US accelerator, you will need to incorporate in the United States. That's what it'll cost you. Other than that, there's really no expenses. А вот вопросы, связанные с разрешением, да, то есть для того, чтобы вести деятельность в Соединенных Штатах. Ну вот я гражданин России, хочу, допустим, поместиться в акселераторе, зарегистрирую за $400, значит, компанию, дальше мне вообще позволят туда приехать и там вести какую-то деятельность? So that's a good question. That's a different question. That is a visa issue. And going back to his question about the US and Russian relationships, by getting into an accelerator, that should solve your visa problem. They should allow you to get a visa for the time that you're in the accelerator.
However, if you need to do actual visa law or something happens where you want to stay longer or you have success, those are visas are called like J visas, there's S visas, there's H1 for students, there's a number of visas out there for foreigners who want to live, reside, or do business in the United States. Getting those approved is a process that takes a lot of time and probably will cost you somewhere between $8,000 and $15,000. You only do that though if you are successful, you know, if you have a reason to do it. And to be fair, it's possible you won't get it. I mean, that is always a possibility. But if you open a US entity and you hire a US person, a Russian citizen, say, who is a dual citizen with US or grew up in the US and is, you know, born in Russia or whatever it is, that person can be in your company or run your company in the US, and you can fly to visit them as much as you like. Because you have business in the US, it makes getting that visa, the travel visa to visit, very easy. That won't be a problem. I won't say it won't be a problem, but it is unlikely to be a problem. Any other questions? We got another one? Аарон, а что вы думаете по мировому производству биологически активных добавок вообще? Это процветающая ниша, нет? Well, the US uses a lot of those under the supplement market ourselves, under nutraceuticals. So the answer is it's very profitable and very valuable, and it's unregulated. So what you're dealing with in the United States is the fear. Remember how I said the St. John's wort was either 0% or 3,000%? You know, 3,000% of anything is bad for you. It doesn't matter what it is, whether it's chocolate or, you know, or water. You know, if you drink too much water, you can have problems too. So even good things can be bad for you in large amounts. So it's dangerous. So the US market is afraid of the supplement market, even though we like it, we spend a lot of money on it. It's afraid of it because there's a lot of, there are horror stories, there are bad stories out there of people getting products that were not what they said they were going to be. I don't know if you remember a while back, there was a whole bunch of Coumadin, which is a blood thinner, had been replaced with shark cartilage or something silly like that from a counterfeiter in China. So even regular drugs are counterfeited and can, you know, and scare people. So supplements are a good thing. People like them. They're interested in them. But we have we're I don't know if you have the word wary. We're in fear of supplements to some degree because it's unregulated. Спасибо. Anyone else? Excellent. Well, thank you guys for your attention, and I guess we will move on to the rest of the program. Уважаемые участники, объявляется кофе-брейк. Кофе, как и вчера, за кубами с большим телевизором. И еще, пожалуйста, те, кто не обновил презентации, подойдите к столу, к нашему столу и сдайте презентации новые. Спасибо. Очередь.
понадобится больше этой штуки? Так, давайте я посмотрю, потому что там две. Сколько времени это отводится? Рыбы не говорили.
Арсену есть возможность табличку выдружить? Арслан? Да, сейчас я... Арслан уже пришел. Некрасиво. А, ты из-за этого, что ли? Ну, сколько можно взять? Ну, полторашку можно взять, не обеспечить максимум. А, нет. К сожалению, да. Ну, сколько тебе? Гулять, там, покупаешь дорогие платья, там, попалом, путешествуешь за год, выскакиваешь замуж. А если потом говоришь, что это муж заставил. Не забудь. Зимбабве.
Уважаемые участники, гости и все прочие, мы начинаем через 5 минут. Пожалуйста, те, кто еще не принес обновленные презентации, принесите к нашему столу. Dear participants and guests, we are starting our presentations in 5 minutes. Please be ready. Please take off your table. Looks like that. Fasten your seatbelt. Друзья, давайте проведем такую предварительную перекличку, чтобы понять, сколько проектов у нас выступает. Advanced Dental Cloud здесь. Corporation Emotional Discharge. Самара здесь. Clinio здесь. Гемовизор. Физиостеп. Остеомед. Телемедика. Диабетограф. Лекарство А. Лекарство А, Москва. Инновационная зубная щетка.
Med VR Simulator. Iris Check. Intel Med. ARMTech. My Health. Comeback. Пациент Реактор. Москва. Пациент Реактор. Активная жизнь. Самара. Здесь? Геноклеточная технология. Биоселфи. Денситометры. Мой терапевт. Мой терапевт. ЭКГ. Зубочистка. Доктор Нет. Q-стома. Пион. Пион. Медем. Медем Питер. Протмед. Протмед из Казани здесь? Медицинские мобильные приложения. Уфа. Метаскан. Екатеринбург. Метаскан. Проект из Кирова. МД ФОМИ. Relax Ice. Какой? Только камбэк, да? То есть, получается, гемовизор вычеркиваем? Итак, друзья, у нас минимум получается 25 проектов. Смотрю на лицах экспертов очень много оптимизма. Yeah, Aaron, we have 25 startups. Yes. Yesterday was 30. 32. No, 32. Today we have 25. Мы порядок немножко сейчас поменяем выступление, чтобы для всех был сюрпризом, кто за кем выступает. Чтобы не так, как вчера. На это нужна еще минутка, и мы начинаем.
Все, все эксперты здесь, кто-то еще сейчас подойдет, присядет, мы начинаем. Хочу еще раз обратить внимание на регламент. Те же самые 3 минуты, но обязательно проговорите, что у вас изменилось. Может быть, если ничего не изменилось, окей, но эксперты будут очень скептичны. Изменилось, имеется в виду, что вы вчера какую-то обратную связь услышали, сегодня ее услышали, и об этом обязательно нужно сказать. Например, кто-то понял, что пользователи его это не те, о ком он думал, что вчера. Или сегодня появились новые пользователи, или еще что-то, еще что-то, еще что-то. Обязательно проговорите вот эти изменения небольшие, которые случились. И обратите внимание на те вопросы, которые вам вчера задавали. Если у экспертов был скепсис по определенным каким-то моментам, на них нужно больше акцента сделать. Все, мы готовы начинать. Кто первый? Первый проект MetaScan. Готовится проект «Медицинские мобильные приложения». Добрый день. Слышно, да, нормально? Меня зовут Сергей Соколков. Я приехал из города Снежинска. Я представляю проект MetaScan. Технологическая платформа для анализа метаболитов in-situ. In-situ на месте. Современную медицину сложно себе представить без физико-химических анализов. Ежедневно в мире делается несколько миллионов таких анализов. И вот современный тренд, он, значит, такой. Исследуются не отдельные метаболиты. То есть я уже не говорю, там, скажем, про геномные анализы. Вот значит, наш проект акцентирован на анализе метаболитов. Исследуются не отдельные метаболиты, а исследуется так называемый метаболитный профиль или картина метаболитов. И вот такой профиль позволяет сделать заключение определенное состояние здоровья пациента. Значит, для таких исследований используются серьезные приборы лабораторные, но тем не менее есть один метаболит, это глюкоза, для которого разработаны приложения портативные. Здесь показана история развития глюкометров, и вот современный прибор, который позволяет другие метаболиты исследовать, он тоже показан. Значит, это я слайд с вашего разрешения отпущу, это здесь показана история развития глюкометров. И она говорит о том, что электрохимия является, в общем, достаточно серьезной основой для работы таких приборов. Современный лабораторный прибор, он довольно сложный комплекс, и мы поставили задачу сделать подобный прибор портативным, и значит, эту задачу пытаемся решить. Вообще этой проблемой занимаемся примерно 20 лет. Есть у нас, значит, наработки определенные, которые здесь на слайде приведены. Есть патенты Российской Федерации. Значит, здесь показана примерно технология и отличие нашей технологии анализа от существующих систем. Значит, есть принципиальное отличие. И на этом слайде, значит, показано, что сделано. Сделано несколько приборов, в частности, анализатор воды на тяжелые металлы и детектор для хроматографии. Значит, здесь показана наша команда. Я пропустил слайд. Значит, показана наша команда и значит, результаты нашей работы, в том числе приборы и патенты наши. Благодарю за внимание. Вот на этом слайде показаны наши контакты. Да, как раз уложились вовремя, и я забыл сказать, что у нас по сравнению со вчерашним днем есть еще 5 новых проектов. То есть кто-то сегодня не пришел, но зато приехали 5 новых проектов. What sort of help are you looking for today, and what would it go towards? Are you looking for an investment or partners or something else? Наверное, в большей степени партнерство, потому что мы готовим инструмент, а этот инструмент можно использовать и в медицине, и в биологии, и в экологии. Партнеров среди, скажем, специалистов в области медицины и диагностики. Естественно, и инвестирование. А можете чуть поподробнее про метаболиты, которые вы можете смотреть, и какую диагностическую ценность из этого можно получить? Повторить? Нормально? Чуть поподробнее про метаболиты, которые вы смотрите, и какую диагностическую ценность они несут.
Метаболиты, ну мы, собственно, пока никаких метаболитов не смотрим, но все метаболитные методики анализа, которые реализованы будут вот на такого типа приборе лабораторном, их можно воспроизвести на маленьком приборе с одноразовым сенсором как таковым. Вот идея такая. То есть основа та же самая практически. Это хроматография и электрокинетическая сепарация. То есть все методики, которые в лабораторном сейчас существуют, их можно адаптировать и применить. Ну, то есть это карманный хроматограф у вас, по сути, да? Что? Карманный хроматограф, по сути. Он, скорее всего, карманный электрокапиллярный зорный капиллярный электрофорез, либо электрохроматография. Сейчас у вас что есть уже на данном этапе? Сейчас мы работали пока с металлами, с ионами металлов. И, кстати говоря, вот мы участвовали в конкурсе Сколково, и на нас вышли из Кембриджа биологи, которые нашли некий новый онкомаркер по диагностике рака простаты, который, собственно, ионы цинка надо было определить на фоне других металлов. Вот мы такой проект заявляли. С цинком мы очень хорошо работаем. Можно определять, в принципе, электролиты в крови, например. Вообще мы как бы ориентированы были первоначально на биологические жидкости, которые неинвазивным путем получаются. Ну, например, моча, слюна, слезная жидкость и так далее. Спасибо большое. Судя по всему, вопросов больше нет. Спасибо. Выступает проект «Медицинские мобильные приложения». Готовится проект MD for Me. Уважаемые эксперты, уважаемая аудитория, добрый вечер. Выступаю первый раз, только что приехал из Уфы. Меня зовут Анвар, и позвольте рассказать вам про проект «Медицинские мобильные приложения». Мобильные технологии сейчас активно внедряются во все аспекты нашей жизни, и, конечно же, в образование тоже. Но можно долго говорить про мобильные технологии, но сразу перейду к делу. В нашей стране 63 медицинских вуза, и ежегодно туда поступает 50 тысяч человек. Средняя аудитория медиков колеблется где-то в цифрах 300 тысяч человек. И почти у каждого из них есть мобильное устройство. Наша команда занимается разработкой образовательных медицинских приложений для студентов медицинских вузов, которые помогают им готовиться к занятиям. Цель нашего проекта – это улучшение существующего медицинского образования с помощью мобильных технологий. Также мы хотим занять место в нише медицинских мобильных приложений. На сегодняшний день у нас 9 опубликованных проектов, 9 мобильных приложений в App Store и в Google Play, более 60 тысяч скачиваний, и средний доход в месяц у нас составляет в районе 15 тысяч рублей. Все наши приложения занимают лидирующие позиции в App Store, Google Play. Сейчас немножко позиции просели, потому что лето началось. Вот, а так почти каждое приложение побывало на первом месте. Обратную связь со студентами мы наладили через наш паблик ВКонтакте, где у нас уже около 3000 участников. Наша команда состоит из 3 человек. iOS-приложение, то есть под Apple, делаю я. По профессии я врач-офтальмолог, работаю в Уфимском институте глазных болезней. Занимаюсь iOS-разработкой. Android-версии приложения делает Алексей. Это программист по образованию. Он может решить любую техническую проблему. Дизайном занимается Артем. Он профессиональный дизайнер. В Уфе у нас есть клуб 11, известный клуб. Вот он был дизайнером этого клуба. Примерно так выглядит наше приложение. Приложение тесты-справочники по различным дисциплинам. То есть мы делаем приложение в 2 форматах. Тесты-справочники и медицинские атласы. Вот как выглядят тесты-справочники. Там можно получить материал, пройти тест и поискать по нужному вопросу информацию. А в медицинском атласе можно посмотреть, например, в приложении патологии, как выглядят ткани при различных патологиях. Тут гистологические снимки. Посмотреть описание. Время вышло, к сожалению. Последний слайд и 10 секунд на завершение.
Мы планируем до конца года выпустить еще 15 приложений и увеличить доход до $2000 в месяц. Направление развития – это выход на международные рынки, в первую очередь выход на российские вузы. То есть уже 2 кафедры Башкирского медицинского университета используют наше приложение. Также, надеюсь, будет больше кафедр заинтересованы, больше вузов. А затем будем переводить на иностранные языки и выходить на международный рынок. Спасибо. Спасибо большое. Есть ли вопросы? По-моему, кристально понятный всем проект. Да. А зачем вы здесь? Ну, насколько я понял, я попал на медицинский акселератор. Тут проект на стыке медицины и IT-технологий. А кто, как не будущие врачи, связаны с медициной. Я думаю, нужно заниматься не только вопросами организации здравоохранения, а образованием будущих врачей. Переформулируем вопрос. Что нужно от экспертов, либо если нужны инвестиции, то сколько, на каких условиях? Еще раз не расслышал. Либо какие-то вопросы к экспертам, ну то есть что нужно от экспертов, чем эксперты могут помочь, либо если нужны деньги, то сколько, на каких условиях? Хотелось бы получить какую-то критику и советы, то есть в правильном направлении ли мы двигаемся. И, ну, как вы видите проект со стороны, может быть, мы в не том направлении движемся, и нам что-то нужно поменять, концепцию проекта. По сути дела, у нас сейчас конвейер различных форматов под студентов-медиков. Еще один формат мы хотим внедрить — интерактивные учебники, и на различные медицинские дисциплины как бы их распространять. То есть брать количеством. Ну, естественно, это контентовые приложения. Принято, спасибо. Вопросов больше нет. Спасибо большое. Спасибо. Выступает проект MD4Me, готовится проект Relax Eyes. Добрый день, меня зовут Александр Лучин, город Киров, руководитель проекта MD4Me. В последний момент мы отказались от презентации, но зато я продемонстрирую вам прототип. Вы знаете, что только в Соединенных Штатах Америки ежегодно делается до 7 миллиардов анализов самых различных. Это много, и это приводит к ряду проблем, глобальных, так и частных. В частности, это большие медицинские данные, их сложно обрабатывать, и для этого нужны большие затраты. Пациенты не понимают своих анализов, это снижает их лояльность. Они не приходят к врачу так часто, как это необходимо, и это снижает конверсию медицинских центров. Часто врачи и пациенты принимают неправильные решения. Это также приводит к диагностическим ошибкам и, в свою очередь, к высоким затратам. Что мы предлагаем? Наше решение MD4Me – это медицинская платформа агрегации данных. Умная платформа. Почему умная? Потому что мы базируем ее на интеллектуальном программном обеспечении, а именно клинической системе поддержки принятия решений. Теперь конкретно. Можно, пожалуйста, запустить видео? Наш первый сервис – это анализ 2.0. Это клиническая система поддержки принятия решений по расшифровке общего анализа крови. Медицинский центр выгружает в наш сервис общий анализ крови, базу данных из лабораторной информационной системы. Мы загружаем ее в наш сервис и проводим полную расшифровку. Файл любого размера, любого количества анализов. Вы знаете, что общий анализ крови – это самый частый анализ крови, который когда-либо делается. И с другой стороны, это один из самых непонятных анализов для пациентов, так и для врачей. Мы всего в 2 шага делаем его понятным всем. Сейчас немножко дождемся результатов. Это альфа-прототип. Мы получаем расшифровку любого количества анализов крови, разделение их по зонам, то есть анализы в норме, имеются отклонения, какие возможны заболевания и так далее. Пациент получает решение, он узнает, что у него есть проблемы, он понимает, что эти проблемы могут значить, и он знает, что ему делать дальше. Теперь немного о бизнесе. Совсем скоро мы запускаем пилотный проект с одной из лабораторных служб. Медицинский центр выгружает данные в наш сервис, а пациент получает результат дистанционно через наш сайт. В результате мы создаем
инновационный инструмент маркетинга, лояльности и конверсии пациентов обратно в медицинский центр. Конечно же, у нас есть планы выхода на западный рынок. Сейчас наша цель, присутствие меня здесь в частности, это поиск партнеров и инвестиций. Мы готовы разговаривать о раунде порядка $200 тысяч и готовы работать по дорожной карте с выходом на западный рынок в сентябре 2016 года. Спасибо. Спасибо. Да. Добрый день. Сразу вопрос по целевой аудитории. Рассчитано приложение больше на пациентов или все-таки на врачей? Потому что вот вы упомянули, что врачи не разбираются в анализах. Не соглашусь с этим. Я не сказал, что не разбираются, некоторые врачи совершают ошибки. Я могу говорить это ответственно, потому что являюсь практикующим врачом-специалистом, гематологом, и часто наблюдаю ситуацию, когда пациенты приходят ко мне от врачей общей практики с интерпретацией общих анализов крови, и они не всегда верны. Но сейчас о бизнесе поговорим. Наш клиент – это медицинский центр и лабораторные службы. Конечный клиент – это пользователь, пациент. Да? То есть у нас модель B2B, 2C. Мы предлагаем сервис и зарабатываем от лабораторных служб. С помощью нашего сервиса мы создаем инструмент маркетинга конверсии. То есть расшифровывая анализы для пациентов, тем самым возвращаем этих пациентов к ним же в медцентр для дополнительного обследования и лечения. Как решены вопросы с безопасностью данных пациента? Как раз сейчас нужны средства, чтобы доделать бета-версию, в которой будет включена как раз, будут решены вопросы безопасности данных. Это пока альфа-прототип. Скажите, пожалуйста, а можно вернуться к вопросу коллеги про конечного клиента? Дело в том, что вот сколько мы не пытались играть в подобные истории с точки зрения их инвестирования, все упирается в одну проблему. Что клиника, врач, даже не врач как врач, а вот именно клиника, это некий монополист на медицинские знания. И они говорят, не-не-не, вот давай ты сдашь анализы, нам их принесешь, не надо их выгружать ни в какую базу данных, не надо, чтобы кто-то, кроме врача, говорил, что означают эти анализы. Каждый раз, когда появляется альтернативная точка зрения к точке зрения данного врача, их это начинает напрягать. Или к точке зрения данной клиники. Вот с каким количеством клиник вы переговорили, и они сказали, что готовы это использовать именно в связке. Сдал анализы, данные увидел врач, данные увидел пациент. Я сейчас прокомментирую, спасибо за вопрос. Мы поговорили с одной службой и получили первого клиента. Я маленько, может быть, сейчас очень мало времени, поэтому не все по детали я мог рассказать. Под бланком анализа, который мы расшифруем, ставит подпись врач этой клиники. Он имеет администраторский доступ, и он, по сути дела, соглашается с теми результатами, что мы получаем. То есть также на этом бланке логотип того центра. Мы просто предоставляем сервис, через который пациенты этого же медцентра получают данные результаты. Зачем это нужно клинике? Вот клиника заинтересована в том, чтобы как спец я сказал, у вас, уважаемый больной, такая-то ситуация, вы тем-то больны, тем-то не больны. А это нельзя сказать, когда анализов 10 тысяч, кто их будет анализировать? Понимаете, для этого нужна машина, человек не способен просмотреть столько анализов крови в реальном времени, например. Как-то ведь сейчас на основании анализов крови врачи что-то заявляют? Как раз сейчас пациент может не вернуться в эту клинику, он просто сдает анализ и все. То есть он может не прийти обратно, он может пойти совершенно в другое место, и он не понимает результаты. Мы говорим о том, что у вас есть отклонение конкретное, и тем самым мы стимулируем его на возврат обратно в данный медицинский центр. Иногда медицинский центр, лабораторная служба только оказывает услуги. Вы знаете, честно говоря, все-таки это неубедительно. Если я пришел сдать анализ, это разовая штука. Я пришел для того, чтобы сдать анализ. Сейчас я закончу. Я останусь в этой клинике, если комплексный сервис, который мне предоставят, меня убедит. А не в том, что мне сказали, сдай анализ, загрузи сюда-то бумажку, и мы тебе скажем все, включая состояние здоровья твоей кошки. Вот это разная ситуация. Анализ – это анализ. Способность врача убедить и клиники убедить пациента в том, что это лучшая клиника – это вторая способность. Я не вижу тут прямой корреляции. Так здесь вы понимаете, что пациент приходит, он не подписывается на комплекс, он подписывается на сдачу каких-то конкретных анализов. И такой процент достаточно большой.
Спасибо большое. Вопрос Олега, я думаю, значит только одно, что вам нужно будет еще в кулуарах дообщаться и попробовать убедить, потому Без что у Олега вопросов. довольно много контактов в этой сфере. Спасибо большое. Переходим к следующему проекту. Выступает проект Relax Ice, готовится проект Clinio. Участник нашего стартапа Сабантуй из Саратова. Давай, обрадуй всех. Да, спасибо стартап Сабантую. Спасибо вам, коллеги, что предоставили возможность здесь выступить. Задумались ли вы, как вы сидите у компьютера? Мало, наверное, кто. Наверное, можно было привести большое количество видео, как ребенок смотрит на планшет. Он может смотреть вот так, на диване валяться, близко, далеко и под разными углами. Наш проект направлен на то, да, еще такая страшилка. Если вы проводите более 2 часов у компьютера, то на 90% у вас компьютерный зрительный синдром. Какие его последствия, ну, можете догадываться. По крайней мере, это дискомфорт в зрении, сухость в глазах. Рано или поздно это может привести вот к таким оптическим костылям. Мы предложили программное обеспечение, которое позволяет с помощью веб-камеры оценивать, как пользователь смотрит на экран. Я сейчас вот это попробую продемонстрировать. Значит, с помощью веб-камеры, кое есть вот даже сейчас в современных телевизорах, оценивается проекция 3 точек в пространстве. Если я сгорбливаюсь и приближаюсь к экрану, вот сейчас вот здесь вот не знаю, видно нет, то экран начинает размываться. И чем больше я приближаюсь к экрану, тем больше размывается экран. Возникает афферентная связь, то есть я больше сгорбливаюсь, ближе сижу к экрану, больше размывается экран. То есть я должен выработать себе привычку сидеть подальше. Испытано на своих детях, работает. То есть я попробовал, поставил им такую программку, и они разобрались через какое-то время, что это работает, нужно сидеть от компьютера подальше. Здесь, конечно же, приведены аналоги. Есть PosthumeMinder, английская компания, которая предложила подобное решение, но у них нет обратной связи. Они не размывают экран, в панели задач появляется сообщение «Отодвинься». Мы оценили рынок, сейчас мы ее продаем по $5. Потенциальными потребителями, понятное дело, может быть каждый пользователь компьютера. Но мы все-таки позиционируем себя прежде всего на детскую аудиторию, а покупатель наш – это, скорее всего, заботливый родитель. Наши команды, нам, конечно же, нужен чемпион, как Аарон Староста, для того, чтобы выйти на зарубежные рынки, потому что мы себе представляем, что наш платежеспособный покупатель сидит, в общем-то, и за рубежом, и, может быть, в большей степени за рубежом. Здесь представлен Traction. Мы подписали 2 соглашения с компанией Allsoft и Softline, это программные интеграторы, и сейчас мы продали где-то 1500 лицензий. Одна лицензия стоит $5. Вы можете зайти на сайт наш relaxize.com и сегодня попробовать бесплатно. Мы привлекли инвестиции частных инвесторов. Сегодня со мной Дмитрий Луговой. Это один из бизнес-ангелов, который на первых порах вошел в проект и является сооснователем, и Андрей Табаяков. А также мы получили поддержку от фонда содействия. От Спасибо нас большое. Последний слайд. $50 000 за 10% уставного капитала. Это наше предложение. Ну и, конечно, стратегический партнер и помощь в продвижении. Спасибо. Спасибо большое. Есть ли вопросы к проекту? Значит, с помощью веб-камеры или же фронтальной камеры, любой камеры, которая встроена, оценивается расстояние до лица с помощью анализа расстояния между 2 точек проекции. Если мы приближаемся, проекция увеличивается, и, соответственно, экран начинает размываться. И применяем эффект блюр, размытие экрана. То есть это аналогичный эффект, когда человек имеет миопию. Да? То есть когда я плохо вижу, соответственно, я сгорбился, я хуже вижу. Еще больше, ближе, еще больше размывается экран. И тем самым вырабатывается привычка, буквально это вот немножко посидеть. Я говорю, 1500 мы продали, и мы постараемся так-то поддерживать фидбэк с нашим пользователем-покупателем. 1500 на сегодня можно заявить. Да, у нас есть импортный патент PCT-заявка, российский патент на программу, на способ. Мы защищены. Судя по комментариям, Олег просто счастлив от наличия такого проекта. Да, вопрос.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот можно ли учитывать вот в вашей проекте зрение? То есть какое зрение, чтобы, допустим, если я без очков могу я прочитать вот это ваше? То есть, Да, я понял вопрос, спасибо большое. К сожалению, пока нет. Первый, вот сейчас здесь реализован минимум функционал, а именно ограничение времени работы у компьютера и ограничение расстояния до экрана. Это как раз насущная проблема заботливого родителя. Я поставил программу, я знаю, что он сидит нормально и через 30 минут пойдет гулять, там на 10 минут перерыв. Но сейчас, пока мы не заявляем о том, что можно было бы оценить здоровье глаза, это, я надеюсь, что чуть дальше. Да, ну чуть подальше, я думаю. Подстройка, настройка экрана. Механизм продаж. У вас только прямые продажи через интернет планируются, или вы думаете еще в будущем выходить на производителей тех же самых компьютеров, какой-то там телевизионной техники, чтобы они встраивали это приложение уже изначально с завода? Отличнейший вопрос. Мы сейчас находимся на стадии стартап, как раз проверяем нашу бизнес-модель. Сейчас действительно у нас прямые продажи, но проводя customer development, мы поняли, что на самом деле для пользователя гораздо было бы не заморачиваться и покупать, устанавливать, а когда есть уже это предустановлено. И на самом деле мы вот эти варианты прорабатываем, и если сегодня будет такой контакт, это было бы очень здорово. Спасибо большое. Спасибо вам. Выступает проект Snabio. Готовится, Clinio, извините, пожалуйста. Готовится проект MedVR Simulator. И, да, перед тем, как перейти к презентации, напоминаю, у нас завтра еще возможна консультация с Аароном Старостой, личная. Здесь в инкубаторе он будет. Вот там есть такой стенд, куда можно записаться в удобное для вас время, прям маркером. Спасибо, переходим к проекту. Так, из Clinio мы стали Snabio. Значит, конкурент про нас не узнает. Добрый день еще раз, коллеги. Мы выступали вчера. Меня еще раз зовут Ларин Алексей. Я представляю медицинский портал Clinio.ru, который объединяет частные клиники и пациентов. Мы являемся резидентами Набережно-Челнинского ИТ-парка. Еще раз о проблеме, что есть проблема, что очереди в бесплатных клиниках всегда потери времени, неправильные диагнозы, запущенные болезни. Хочу записаться к своему терапевту онлайн на госуслугах, но почему-то не получается, полис ОМС не регистрируется, либо что-то глючит. Хочу пойти в платную клинику, но это, наверное, очень дорого и не знаю, где ее искать. То есть наше решение, мы предлагаем решение нашего интернет-портала, именно то, что можно записаться на прием в любую частную клинику в удобное время, именно в нужную, необходимую клинику, к нужному врачу, на первичный осмотр и диагностику. Это абсолютно бесплатно для пациента и клиента. Для клиник, получается, это сервис, который в виде лидогенератора. Мы поставляем уже готовых новых клиентов, и на это намного меньше затрат, чем, допустим, какие-то другие виды рекламы и привлечения клиентов. Наша целевая аудитория – это платежеспособное население Республики Татарстан, то есть Татарстан – это наш пилотный регион. В дальнейшем мы это будем расширять на другие регионы Российской Федерации. Но наши клиенты, понятно, это все медицинские учреждения различных профилей по Российской Федерации и по Татарстану. Еще раз читали про деньги, проверяли информацию вчера. Оборотный объем 150 миллионов рублей в год по лидогенераторам. По поводу учреждений тут постоянно какие-то изучали разные цифры. Мы все-таки посмотрели сегодня, что 27 тысяч платных медицинских учреждений в Российской Федерации, из них 27 тысяч всего, из них 71% это платные, из чего мы высчитали цифру 19 тысяч медучреждений. Мы хотим занять долю на рынку 30%. Вчера говорил, что уже есть реализованные проекты в Санкт-Петербурге, в Москве, основные большие игроки, Док-Док, Инфодоктор, Медбукин, про них всех уже знают. Идем дальше. Мы это собираемся монетизировать тем, что получаем оплату от клиник за лиды и звонки. Также будем осуществлять медийную рекламу. Очень надеемся, что, не надеемся, но думаем, что с развитием будем продавать полис ДМС и МС+. Наша нынешняя позиция, что есть сайт Clinio.ru с контентом по городам, на Пчелны, Лабуга, Нижнекамск и так далее. Мы обзвонили свыше 950 клиник, 115 клиник проявляли интерес, свыше 20 уже предоставили контент, готовы сотрудничать. Мы получили поддержку правительства Татарстана и президента Миниханова. То есть наше преимущество в том, что мы подали заявку, хотим все-таки получить базу данных ОМС по Республике Татарстан, и чтобы понятно, что это будет очень большой трафик на нашем сайте. Опытная команда разработчиков, потому что уже работали по таким проектам, как у нас есть Фрингила, приложение ИТ-Перекуп. Вообще все это делается в рамках рекламной сети Лонгомеди, которая существует больше 5 лет. В
Вчера был вопрос, почему мы лучше? Мы лучше, потому что у нас опыт есть на рынке CPA и рынке редимной рекламы. Мы знаем прямые продажи в диджитал, у нас есть контакты в рекламных агентствах различных. Мы знаем все эффективные каналы продажи. В пилотном регионе нет пока еще крупных игроков, несмотря вчера про вопрос продуктовых. Ну, их пока нет. Низкая расходная часть нашей аренды, оплата персонала, потому что в ИТ-парке очень сейчас хорошие условия, в которых мы работаем. На этом слайде время как раз-таки закончилось. Последний слайд как раз про деньги. План на будущее, что мы обкатываем города, переходим на Казань, разработаем личный кабинет. Про ОМС я уже говорил. Про деньги. Про Аром, то, что сказал, что ему не нужны круглые цифры. Вот мы насчитали, что $15 тысяч за 15,5%. Ну, практически шутка. Написали, про что мы готовы потратить. Нам эти деньги нужны тратить прежде всего на сотрудников, на аренду, привлечение новых сотрудников, разработку мобильного приложения. Все остальное это только именно маркетинг, покупка трафика, превращать лиды. Все, спасибо большое. Вопросы? На все вопросы, которые возникли вчера, проект, видимо, ответил. Все кристально понятно. Ну все да, чисто. вчера были вопросы, мы общались со всеми экспертами. Я очень рад, что один эксперт сказал, что у нас хороший проект. Значит, мы на верном пути. Даже если мы получим денег, мы в любом случае будем его делать, мы будем работать. И уверен, что мы денег заработаем. Давай я такой вопрос задам тебе. Насколько ускорит разработку проекта вот те инвестиции? То есть без инвестиций и с инвестициями? Ну вот штука в том, что мы думаем, да, вот без инвестиций нам, чтобы охватить регион Татарстана и начать нормально работать, где-то понадобится полгода. С инвестициями мы это можем сделать в 2 раза быстрее. То есть понятно, что к концу лета мы можем уже вполне работать. Мы, в принципе, уже сейчас работаем уже по городам Татарстана, но понятно, что Казань большой кусок, и для того, чтобы, если появляются инвестиции, мы это все запускаем работу намного быстрее, и к концу лета все это уже работает. Все, спасибо большое. Инвесторы сделали пометки, кто-то уже везет чемодан денег. Спасибо большое. Переходим к следующему проекту. Следующий проект Med VR Simulator. Готовится проект ProdMed. Здравствуйте. Вчера выступала Альбина Закирова. У нас не совместный проект. Я директор студии мобильных технологий Robotscan Dream Bulat. И мы выступаем партнерами в качестве разработки этого проекта. Наш проект о том, что при помощи технологий виртуальной реальности мы можем дать студентам-медикам практику проведения операций. Но не совсем в том формате, в котором вчера представили. Это вот сегодня только что сказали нам члены жюри, что мы не хотим научить студентов делать операции. Это не об этом. Мы хотим создать некую методологию, которая позволит выработать алгоритмику операций. То есть, в принципе, можно отнестись к этому как к обучающей игре. Можно сказать так. То есть именно технология виртуальной реальности может помочь отточить алгоритмику конкретных операций. Вот о чем этот проект, собственно. Есть реальная проблема, что студенты сейчас учатся делать операции по книжкам, то есть нет абсолютно никакой практики. А технология виртуальной реальности может стать как бы дополнительным инструментом, который повысит качество образования студентов-хирургов. Еще одним большим плюсом нашего проекта является его экономичность. То, что существующие аналоги очень дорогие. Это реальные тренажеры, которые стоят миллионы рублей. А наш проект — это, соответственно, комбинация технологий Oculus Rift, датчика трекера рук Intel RealSense и, собственно, персонального компьютера. Весь комплект обойдется медицинскому учреждению меньше, чем в 50 тысяч рублей. Остальное нужно будет заплатить за наш софт. Тут примерно мы видим, как интерфейс будет сформирован. Есть 6 частей тела. По каждой части тела есть несколько операций, которые студент может выиграть, собственно, и в режиме игры отточить. Так, еще один вопрос был, который, как мне передали вчера, задавали, это как мы собираемся на этом заработать. То есть мы планируем на самом деле сделать ПО, который будем продавать, и, допустим, продавать его в 3 вариантах. То есть, например, базовая версия, версия немного, ну и как бы 2 версии апгрейда этого ПО. То есть, соответственно, в каждой версии будет большее количество операций, плюс, допустим, конкретные предложения по доработке каких-то операций и поддержке.
Объем рынка, то есть в российском рынке примерно 63 медицинских учреждения, плюс это рынок СНГшных медицинских учреждений, плюс, я думаю, это медицинские учреждения образовательные стран БРИКС. То есть, в принципе, это решение экономичное, и поэтому мы нацелены именно на страны, в которых как бы есть интерес к повышению медицинского образования, но нет достаточных финансовых средств, чтобы закупать, скажем, дорогое оборудование, дорогие виртуальные, какие-то тренажеры закупать. Так, экономическую сторону сказал. Ну и об аналогах, то есть симуляторы, они, да, интерактивны, но они очень дорогие. Мобильные приложения, да, это все быстро, но абсолютно отсутствует интерактивный элемент какой-то, фактически это просто тесты. А VR-тренажер как бы объединяет в себе в каком-то определенном таком хорошем балансе. 5 секунд. Ну ок. Вот. Позитивные изменения, которые повлечет наш проект. Ну, в общем-то, все, наверное, спасибо. Технологии могут смотреть. Спасибо. Вопросы? Скажите, пожалуйста, а вы сами ведь больше про виртуальную реальность, правильно? Ну да, вот наша компания Robots Can Dream, то есть мы как раз Супер. мобильными технологиями занимаемся. Кто у вас отвечает за медицину? За медицину отвечает как раз Альбина Закирова, то есть это девочка, и, соответственно… Девочка не может отвечать за медицину. Не девочка отвечает, то есть есть кафедра студенческого научно-общественного медицинского института. Какое общество? Студенческое научное общество Тоже плохо. медуниверситета. Вот пока у вас не будет написано, что вы разработали систему, да, под сертифицированным контролем, в партнерстве с какими-нибудь грантами всего этого дела, да, то никогда никто это, с моей точки зрения, не будет внедрять, потому что если бы вы учили в Counter-Strike играть в виртуальную реальность, цена ошибки равна нулю. Ну, не убил я Женю Борисова в Counter-Strike, или он меня не убил. Ну, что ж теперь поделать в другой раз. А вот если вы ошиблись в операции, то очень высокая степень ошибки. И, соответственно, бороться с этим можно только когда вы говорите, мы разработали по регламентам, которые сделали лучшие профессора в этой области. Вот я думаю, что… Олег, я отвечу на ваш вопрос. Да. Действительно, то есть сейчас наша цель – это сделать какую-то минимальную рабочую версию продукта, совместно разработать методику, внедрить вот эти элементы геймификации, то есть, соответственно, в методику проведения операций, и именно уже искать инвестиции, привлекать вот в эту MVP-версию этого продукта. То есть, как бы, это цель. То есть, проект, на самом деле, очень молодой, ему, наверное, 2 недели. Мы вот недавно приехали из Праги, из бизнес-школы, там он родился. И то есть сейчас мы просто на стадии идеи, и у нас цель привлечь первичные инвестиции для создания MVP. Вот, то есть я с тобой абсолютно согласен. Олег, если позволите небольшую ремарку, да, то есть мне кажется, что если этот проект идет именно как игровой, который ни в коем случае не имеет задачу обучить студента практическим навыкам операции, то, на мой взгляд, как практикующего врача, да, он имеет право на жизнь. Конечно, вам, безусловно, виднее с точки зрения именно бизнеса, да, но посредством этой программы, я вас уверяю, никаких знаний получить невозможно. То есть игра супер, но это не, здесь не фигурируется на ошибки. Мы не претендуем на то, чтобы обучить делать операции. Невозможно. Это можно только делать операции, наверное, чтобы научиться делать операции. То, как я это вижу изнутри, не более того. Медицина – это рынок, в принципе, получается наш. Мне кажется, что это имеет к медицине отношение точно так же, как и, скажем, автомобильные гонки, там Need for Speed, да, к реальному спорту. Да, то есть опосредованно, да, тема медицина, но ни в коем случае не обучение практическим навыкам. Еще один комментарий, вот учитывая то, что сейчас было озвучено, то есть то, что нет действительно такой учебной составляющей, тогда, наверное, надо все-таки поменять целевую аудиторию. То есть вузам продавать это будет сложно, если мы говорим, что здесь нет обучающего элемента. Это, скорее всего, уже игрушка именно для самих студентов. То есть организовать какие-то, вот, допустим, классы с этими окулюсами в рамках вузов, вуз на это поет, а уже софт дополнять отдельно за счет, может быть, студенческих обществ или как-то еще. Удивительно, что игровой проект вызвал столько обсуждений на медицинском мероприятии. Спасибо большое. Да, переходим к следующему проекту. Произошла небольшая рокировка. Выступает проект «Пион». Готовится проект «Мед-М». Пион здесь? Если проекта «Пион» нет, тогда выступает проект «Мед-М».
И готовится проект Q-стома. Мед-М. Сегодня просто наш день. Если проекта Мед-М нету, то выступает проект Q-стома и готовится проект Доктор.нет. Ты посмотри. А, нет, все-таки есть. Все там. Добрый день, меня зовут Артем. Мой проект Q-стома это... Меня зовут Артем, мой проект Q-стома это отраслевое решение для стоматологической отрасли. Стоматологическая отрасль состоит из стоматологических клиник и зуботехнических лабораторий. Программное обеспечение работает через интернет, и оно, разобрался, реализовано по модели B2B SaaS. Ну, то есть монетизация будет происходить через помесячная подписка. Сильнее надо нажать. Стандартные преимущества онлайн-программного обеспечения – это то, что оно работает везде, с любой точки мира, с любого устройства, под любыми операционными системами. То есть универсальность, доступность. Защита персональных данных, все это обеспечивается, так сказать, мировыми стандартами де-факто защиты информации. Соответствующее преимущество, одно из преимуществ – это автоматическое обновление, то есть все пользователи будут получать все новое, что изменения в отрасли, которые мы мониторим и реализовываем. Также есть интеграция с интернет, то есть наши клиенты, стоматологические клиники и зуботехнические лаборатории смогут развивать свой бизнес посредством веб-публикаций. То есть то, что они любят делать в Фейсбуке сейчас кое-какими короткими сообщениями, теперь они смогут создавать полноценные кейсы в редакторе, которые по удобству, как Microsoft Word, например. Оценка рынка у нас примерно такая. Далее будет идти примерный бизнес-план, который рассчитан только на Россию, и при условии, что мы начинаем с отдела продаж, которого у нас на данный момент нет, состоящего из трех человек. То есть это необходимые инвестиции на то, чтобы мы могли развивать проект и покрывать все свои расходы на 3 года. Это ожидаемые обороты, то есть окупаемость примерно 2 года, 3-й год мы уже работаем в чистую прибыль для себя и инвестора. Инвестиции в Q-стома выгодны по той причине, что проект достаточно сложно повторить, то есть мы делаем именно, фундаментальные учетные системы, интегрированные с интернетом. И еще одно из преимуществ для инвестора, что стоматология и зуботехнические лаборатории, они никуда не денутся, будут существовать всегда. То есть война, кризис, неважно, зубы будут болеть, их будут лечить. Из недостатков это то, что достаточно медленный старт. То есть продавать что-либо врачам сложнее, медицинским организациям сложнее, чем, например, многое другое. Спасибо. Спасибо большое. Есть вопросы? Спасибо. Не совсем понял из презентации, может быть, вы это говорили вчера. Какую проблему у клиентов вы пытаетесь решить и почему это для них выгодно и интересно? Прежде всего, это профильная учетная система, реализованная через интернет. То есть панацеи нет и близко. Есть некоторые программы под Windows, они имеют свои недостатки, то есть сложны в обновлении, требуют администрирования, установки, то есть есть много преимуществ. А здесь доступность откуда угодно. Работаете хоть с планшета, хоть с ноутбука, везде, где есть интернет. Плюс, возможно, интеграция с интернетом, то есть вы можете, естественно... Скажите, пожалуйста, извините, а можно упростить? Представьте, что вы знакомитесь с девушкой в баре, глядя на меня, и за 10 секунд просто объясните, что вы делаете. С этими девушками беда, я согласен, но все равно попробуйте. За 10 секунд.
уйдет сейчас к другому. Это обалденное программное обеспечение. Понял. Оно изменит вашу жизнь. 10 секунд прошло. Дело в том, что вот как врач клиники вы будете вести учет, одновременно вы можете это интегрировать в интернет-сайт клиники. Например, пользователи, которые будут посещать ваш сайт, будут видеть живое расписание, запись каждому врачу, который ведет администратор по звонку в этом программном обеспечении. Там много преимуществ на самом деле. Плюс это через интернет, вы делая веб-публикации на основе учетных документов, ну, таких там, как прайс, как наряды для лабораторий, ну, то есть зуботехнические вот эти зубные формулы и все остальное. То есть это огромный снежный ком, который можно катить, и будет развиваться ваш бизнес. То есть вы естественным образом будете привлекать пациентов. То есть вы даже можете свой сайт не иметь, а создать его в системе QSTOM. Но это уже как бы опционально, скорее всего, вы у нас попросите, чтобы мы вам помогли. Но в целом, то есть там естественный редактор, то есть все очень удобно, и это позволяет именно развивать бизнес. Это не просто учетная система, это такая вот учетная система плюс. Давай я завершу презентацию таким еще вопросом. Как твой софт меняет работу этой клиники или еще кого-нибудь? Насколько он увеличивает чего-нибудь, уменьшает время, еще что? Ну, он наведет порядок в делах, и он не будет точно мешать, если его смогут нормально использовать. То есть не будет вот этих шкафов с записными книжками там, пациентов, историями болезней, то есть когда невозможно ничего найти. То есть как бы там пациент приходит через полгода, его спрашивают, а что у вас было? А он не помнит, потому что он пациент, он не знает этого. То есть как бы много таких моментов, которые, ну как бы учет для чего-то нужен. Он экономит где-то порядка 7% времени, это минимум. Окей, спасибо. До 30, в зависимости от того, насколько налажена работа в клинике внутри сама по себе. Спасибо. То есть за 10 секунд можно было сказать: уважаемая девушка, мы избавим тебя от всех шкафов. Нормально? Все. Все, понятно. Спасибо большое. Переходим к следующему. Выступает проект «Доктор.нет», готовится проект «Зубочистка». Отлично. Здравствуйте, меня зовут Федосеев Вячеслав. Я хочу вам рассказать про некую платформу, которая во многом облегчит жизнь как пациентам, так и докторам. Дело в том, что лет 5 назад я задался вопросом сложности выбора врача, потому что отсутствует полная клиентоориентированность в этом плане. Хотя вопросы здоровья настолько важны, настолько уникальны, и каждый реально готов тратить очень большие деньги на это. Я сделал MVP, которое принесло мне на текущий момент 2 миллиона рублей. Правда, в 2012 году были остановлены все продажи, и был жесткий разворот в проекте. Итак, проект теперь приобрел вот такой вот вид. Доктор.нет версии 2.0. Это уникальная поисковая система по медицинским направлениям, по всем. Это возможность записи, ну то есть это такой некий Яндекс в мире медицины. Вот прям мне очень нравится такая формулировка. Это возможность записи на прием как в государственные, так и в коммерческие клиники. Это возможность получения онлайн-консультаций, через которые, например, доктора, желающие этого, могут зарабатывать деньги. И ряд сопутствующих сервисов. Также одной из сторон этого сервиса является интеграция с непосредственно медицинскими учреждениями. Про команду сильно останавливаться, наверное, я не буду. Расскажу про то, что достаточно уникальный интерфейс и технологии придуманы. То есть здесь есть элементы геймификации, элементы оптимизации самого проекта, вывод на все типы гаджетов. Хочу рассказать про то, что, конечно же, конкуренция очень высокая в сфере медицины на текущий момент. Существует огромное количество проектов, каждый из которых направлен на очень узкое направление. Вот такое вот масляное масло у меня получилось. Речь идет про то, что существуют сервисы, где только можно получить консультацию врача, или сервисы, через которые можно записаться в определенные какие-то клиники. Как раз моя платформа объединяет все, в принципе, направления около медицины, и я хочу сделать единую точку медицинскую для всех людей, которых вопрос здоровья волнует, как острая боль, так и, соответственно, повседневная жизнь, вопросы красоты, здоровья и сопутствующие какие-то моменты. Хочу сказать про то, что монетизация будет происходить, начну с того, что, наверное, бесплатным сервис будет для пациентов, кроме онлайн-консультаций, для, соответственно, докторов, как место, где можно проводить
много повседневного времени, очень много хочется сказать, я ничего не успеваю. И, соответственно, для государственных учреждений деньги планируется собирать с фармкомпаний, очень емкий рынок, с непосредственно страховых компаний, с ними тоже произведены определенные там переговоры на текущий момент и достигнуты тоже интересные договоренности. Очень большое количество за первое полугодие 2014 года людей записалось на прием, 11 миллионов человек. Бытует мнение, что время истекло. Окей. Только органическим трафиком на первой версии мы достигли того, что на текущий момент 5000 пользователей пользуются тем сервисом, который сейчас имеется. Перед смертью не надышишься. Все. Вопрос. Самое главное, вот письмо от министра здравоохранения Татарстана. Слушай, подожди. Для этого есть Жириновский. Скажи, пожалуйста, почему почему ты завершил в 2012 году, да, ты сказал, что это принесло тебе 2 миллиона рублей, да, вот в чем стала причина затыка, по твоему мнению? Да, все очень банально, вопрос финансовый. Можно очень. Так она же уже была готова. Предыдущая версия? Да. Она сильно не соответствует рынку. Но ведь если она приносила деньги, ведь она же приносила деньги. Она приносила деньги, но она эти деньги не отрабатывала, грубо говоря. То есть я ко второму году понял, что я обманываю клиентов, потому что они при оплате, там, медицинские клиники на тот момент только монетизировались. При оплате 15 тысяч рублей в год они получают там буквально 2 пациента в течение года, что, соответственно, несоизмеримо в рамках федеральных, а денег не было на продвижение. Более того, понаблюдав, сделав аналитику по проекту, стало совершенно ясно, что другие моменты необходимо монетизировать, и польза совершенно в других местах. Скажи, пожалуйста, когда выйдет вторая версия программы, ну, предположим, она выйдет 1 сентября, да? Дольше. Нет, там есть нюансы. Не суть. По твоим прогнозам, в какой срок, какое количество клиник и пациентов ты сможешь привлечь, и сколько тебе на это надо чего-нибудь? Очень в точку. Вчера я объявил о том, что у меня есть 12 миллионов рублей на реализацию этого проекта. В целом разработка будет стоить около 20-25 миллионов рублей, и 40 из них, не из них, а сверху них, мне необходимо на маркетинг. Суммы большие, безусловно, и я по факту сейчас пересмотрел за эту замечательную ночь весь этот свой подход, потому что по запуску космического корабля. На самом деле, если вот идти по этому плану, то речь идет о том, что я могу до 10 миллионов пользователей загнать в эту систему. Это некий апробированный момент, но я полагаю, что это очень сложные инвестиции для поиска в таком формате, что вот там 12 моих, 53 инвестиции партнеров. Соответственно, я думаю идти каким-то другим путем на текущий момент. Все-таки запускать версию планомерно, и вот если ответить таки на вопрос. Итак, вопрос о том, что либо для женихов, либо для невест обычно делаются все инструменты. Соответственно, на кого я ориентирован в данном продукте, все же на пациентов или на врачей. Здесь речь идет, наверное, все-таки на концентрацию на первых порах на врачей, потому что, безусловно, массовость достигается через пациентов, которые ко мне не придут и не будут пользоваться без врачей. Поэтому на текущий момент мы наштормили именно удобные средства и инструмент для докторов. То есть те, кто хочет зарабатывать деньги, может здесь их зарабатывать. Те, кто хочет вести больных через проект, может просто вести больных и коммуницировать с ними после. Ну, вы понимаете, реально формат elevator pitch не позволяет мне в полном объеме все рассказать, потому что прототип, например, моего сервиса, там порядка 120 страниц. Ну, то есть это очень большой проект. Ну, вот если кратенько, то вот. У меня вопрос. 2 коротких. Первое. Каким образом фармкомпании будут вам платить, на основе чего? То есть что вы им предоставляете? Фармкомпаниям? Ну, во-первых, речь идет про биг-дату. Мы можем реально очень большие потоки информации для них. Ну, вот там есть некие предварительные переговоры, и как бы что-то даже типа NDA мы с ними подписали. Ну, давайте так, я очень поверхностно отвечу. Речь идет про биг-дату. Мне необходимо
От фармкомпаний сейчас вы говорите? Фармкомпании. Да. Конкретно по фармкомпаниям это медийные возможности. То есть вы же понимаете, что на текущий момент фармкомпании не имеют доступа к телу доктора. И именно по этой модели развивается, например, портал «Доктор на работе». То есть сейчас только через конференции коммуникации происходит, и информация про новые продукты, таблетки, препараты, она вот происходит именно через какие-то конференции. Это реклама на сайте, либо вы сливаете информацию о пациентах, о персонале кому-то контекстно? Не понимаю, еще раз. То есть вы даете рекламу о фармпрепарате на своем портале, либо же вы предоставляете информацию о зарегистрированных у вас, об особенностях этих… Не, никакую информацию мы не предоставляем. Здесь все-таки именно маркетинговый момент. Речь идет про следующее. Мы, например, всем онкологам, всем главврачам-онкологам или заведующим отделением онкологам России можем показать определенный препарат. Но это как бы возможность таргетирования. Хорошо. По факту. Понял. И еще раз, я не понял формулировку, что через ваш портал вы позволяете врачам вести больных. Вот это расшифруйте, пожалуйста. Есть одна из вариантов развития событий, которая заключается в том, что в проекте в итоге будет некий личный кабинет пациента, в котором будут агрегироваться анализы. И, соответственно, не знаю, я даже здесь с несколькими познакомился людьми, которые готовы синтегрироваться на этом фоне. То есть речь идет про то, что, в принципе, через проект доктор может просматривать пациента в случае, если пациент дает доступ его к личным карточкам. Вам не нравится, да, эта идея? Вы так... Это достаточно далекие перспективы, я признаюсь, все-таки ядро именно в поиске, записи на прием, онлайн-консультирование. Я вот хочу поправить тоже. Вы сказали, что сейчас у фармкомпаний нет доступа к врачам. Он есть и очень эффективный, и они крайне не хотят его диджитализировать. Они крайне не заинтересованы в том, чтобы этот Давайте канал… поговорим об этом. Я очень глубоко знаю рынок. Вы что сейчас имеете в виду? Я имею в виду, что все фармкомпании отстроили напрямую взаимодействие с врачами и главврачами, умеют им платить за дистрибуцию, умеют собирать с них отчеты. И как только вы эту систему переводите в понятный цифровой документооборот, вся ее прелесть теряется. Владимир, вы здесь у нас единственный действующий врач, насколько я понимаю. предлагаю закончить дискуссию на этом и пообщаться отдельно. Нет, все, идем к следующему. Нет, Слава. Это очень важный момент, потому что на текущий момент запрещено, насколько я понимаю, медпредставителям коммуницировать как-либо, в принципе, с докторами в открытую. Вопрос, конечно, есть, но на текущий момент те сотрудники, которые работают с медицинскими представителями… Жень, у них на слайдах в конкурентах был док-док. Это ваша история. Вот как ты, ну, в известной степени, вот как ты считаешь, да, по отношению к док-доку, тут есть что-то принципиально новое или важное или нужное? Вот извини, нету. Все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Выступал док-док только красивый. Следующий проект «Зубочистка». Готовится проект «Мед-М». Раз. Добрый день, меня зовут Евгений, из города Ижевска, резидент ИТ-парка и призер «Умника», выиграл грант «Умник». Проект «Зубочистка». Проект заключается в том, что это онлайн-регистрация к стоматологу за 1 минуту. Вот. И для стоматологии это плата конкретно за клиентов, а не за рекламу абстрактную и возможность экономии бюджета. Вот. У каждого человека есть проблема в выборе, то есть как выбрать грамотно стоматологию по цене, какое там будет оборудование стоять, вот, и какие, по рейтингам эта стоматология находится. Вот. На данный момент эту информацию крайне трудно найти, потому что каждый себя рекламирует и говорит, он лучше всех. Вот. И я хочу это все синтегрировать на одном портале. Для клиентов здесь будет бесплатная регистрация за минуту, полноценная информация о стоматологе, ценах, поликлинике с реальными живыми отзывами. Вот. Для стоматологии решается проблема – это экономия рекламного бюджета. Стоматологи, когда тратят деньги на рекламу, они сталкиваются с тем, что плохая измеряемость. Эту проблему, в принципе, можно решить и достаточно хорошо будет решаться через данный сервис. Вот. Мы будем заниматься конкретно лидогенерацией. Вот карта правильной лидогенерации, где мы сможем охватить все конкретно, все, что связано со стоматологиями. Это чисто будет нишевой проект.
Что будет для компаний, клиентов? Сокращение затрат на модерацию, увеличение качества и количества лидов и улучшение качества обслуживания за счет грамотной обратной связи. У них будет то есть дополнительные услуги, там пресс-релизы, отправка email рассылок, вот, различные текстово-графические блоки на данном сервисе можно будет для дополнительной монетизации устраивать. Каждая стоматология получит в ходе, сможет выгружать себе отчетность и будет достаточно прозрачно, за что конкретно она заплатила и какой был дополнительный приток клиентов через наш сервис. Вот. Это будет достигаться за счет того, что у каждой стоматологии будет разработан лендинг, грамотно продуманный именно для продажи стоматологии. Вот. Конкуренты, только что их перечисляли, Инфодок, Док-Док. Вот. Здесь отличие в том, что это конкретно нишевой проект и конкретно будет затрагиваться те моменты, продвигать именно стоматология. Вот. На данный момент в Удмуртской республике отсутствуют подобные сервисы, не доходят, вот, и есть возможность войти в рынок. Далее, соответственно, один из моментов реализации – это в дальнейшем продажа данного сервиса более крупным игрокам. И снова док-док только красивый, время закончилось, зато есть вопросы. Знаете, мне кажется, извините, очень маленькая ремарка, название зубочистка неудачное. Хуже может быть только душегубка. Вот. А вообще, вот я, ребят, вот слушаю, у меня такое ощущение, что базовая проблема в медицине – это то, что я как пациент не могу быстро записаться к врачу на прием. Вот все остальные проблемы в медицине решены. И в стоматологии в том числе. Почему-то все пытаются как-то помочь мне записаться на прием. Нет такой проблемы. Проблема то, что обслуживание дорогое. Проблема то, что в медицине бизнес-процессы построены лишь бы человека на деньги раскрутить. Вот может быть вы как-то подумаете, это общее очень замечание, извините, над решением какой-то глобальной отраслевой задачи, чем просто как клиникам улучшить их продажи. Они хорошо зарабатывают, поверьте, и сейчас. Особенно стоматологи. У них с этим все прекрасно. Короче, это был не вопрос, а комментарий. Да, мы вчера общались, когда вы сказали, что нету таких проектов. Я поискал 30 секунд, не нашел. Вот сейчас поискал еще 30 секунд и нашел. Вот я вам тоже советую поискать. Я говорил конкретно Stomatologist.ru, специализированная сеть непосредственно с акцентом на стоматологию. Можно записаться в клинике, почитать про стоматологию и все что угодно, там связанное именно с зубами, непосредственно с зубами. Я хотел, сразу поправку сказал, что в Удмуртской республике. То есть в Москве, да, безусловно, есть, там их много. Может быть, вы свяжетесь с ними и продолжите им выступить дистрибьютором платформы. Зачем? Вот вы выходите и говорите, дорого? Вчера был один основной вопрос. Евгений, что ты делал последние 6 месяцев? Сегодня я ему этот вопрос снова задал. И мы договорились, я себе даже напоминалку поставил на телефон, что через месяц все будет готово и будет трекшн, будут юзеры. Вот я всем предлагаю в качестве такого большого эксперимента через месяц напомнить Евгению о его обещании и посмотреть, что он ответит. Как вы сами выбираете себе стоматолога, парикмахера? Интернет? Если традиционно выбирается через сарафанное радио. Вот. И второй момент – это конкретно традиционная реклама. Какие-то доп. Акции и прочее. Вот. Я хочу просто-напросто занять нишу, конкретно в интернете по поиску, потому что есть запросы, ищут различные стоматологии, отзывы о них и так далее. Возможность создания сервиса – это просто мы выведем его в топ, и он будет высвечиваться первый. А это просто лидогенерация. Все, спасибо большое. Переходим к следующему проекту. Выступает проект МедМ, готовится проект ЭКГ. Здравствуйте, меня зовут Денис Хитров, я операционный директор, один из основателей проекта МедМ. Мы занимаемся мобильной медициной, и мы разработали технологию, которая решает одну из таких наиболее важных проблем в этой области. Продукт мобильной медицины, в частности для удаленного мониторинга, он состоит из нескольких компонентов, на самом деле из многих сложных компонентов, которые включают в себя устройства медицинские
некую систему доставки данных с этих медицинских устройств в облако, потому что сейчас это критично хранить централизованно данные. Дальше интеграцию с существующими новыми медицинскими информационными системами и связку всего этого в конечный продукт, который уходит к сервис-провайдерам, то есть организациям, которые обслуживают пациентов и предоставляют им определенные услуги на основе собранных данных. В данном случае я говорю про удаленный мониторинг, когда, допустим, это nursing house или там какой-то сервис выездной, где какой-то специалист производит измерения, либо сам пациент производит измерения. Эти данные попадают к врачу, и врач может выдать рекомендации. Значит, какую проблему мы решили? И уже что у нас имеется? Мы создали программное обеспечение, мы целиком софтварная компания. Мы не продаем устройства, мы не занимаемся разработкой МИС, которых миллионы, которых есть люди, занимающиеся уже по 20-30 лет. Мы сделали программное обеспечение, которое собирает данные практически со всех медицинских устройств, у которых есть беспроводная коммуникация, Bluetooth, ANT, NFC, доставляет эти данные через мобильные приложения, либо firmware, встроенное в определенные хабы, которые могут втыкаться в розетку, в облако. Значит, также имеется портал для управления и доступа к этим данным, получением отчетов, каких нотификаций с этими данными связанными, и API для интеграции с внешними системами. Это могут быть как информационные системы, так и какие-то там научные, исследовательские системы или спортивные. Значит, что это дает? Тем людям, которые выстраивают целиком продукт, мы им говорим: ребята, вы можете забыть про технологическую часть, мы вам это дадим, в течение 2 дней можем поднять под вашим брендом полную линейку от приложения под 5 платформ до портала, который будет выглядеть как ваш. Вы же придумываете конечную бизнес-модель и общаетесь на вашем локальном рынке. В Америке, в Индии, в Бразилии, чтобы это быстро поднять и начать продавать. Таким образом мы ускоряем и удешевляем за счет того, что мы можем очень легко масштабироваться, выпуск продуктов удаленного мониторинга практически вот на любом рынке. Значит, чем можно похвастаться? Ну, похвастаться тем, что, во-первых, мы международный проект, то есть мы уже достаточно хорошо понимаем, что происходит в российском рынке международном. У нас головной офис — Швейцария, у нас есть операционный офис в Америке и разработка в России. Мы на голову выше всех конкурентов, и мы их знаем прекрасно, есть отдельный слайд, успею покажу, по количеству подключенных устройств, и что принципиально, мы работаем практически на любом железе. То есть мы даже работаем на Intel Edison. Мы знаем регуляторы, и у нас уже есть кастомеры существующие. К сожалению, время вышло. Спасибо. Один из проектов, к которому вчера вопросов практически не было, судя по всему, сегодня их не прибавилось. Скажите, а сколько клиник в России используют уже эту историю, или сколько пациентов? Может быть, вы сказали, извините, я отвлекся на секунду. Нет, я, к сожалению, много что не успел сказать. Вчера было непонятно, что мы делаем. Я чуть больше технических вещей сказал, чтобы донести, чтобы понять, что в руках можно держать у нас. Мы в России, ну, в частности, мы интегрированы с проектом RuHealth, который работает с центром Алмазова, да, то есть мы работаем с Рентехом, но мы интегрированы с медархивом, с здоровье онлайн, ну это уже как бы Рентех. То есть мы резиденты Сколково. А по клиникам, отвечая конкретно на вопрос, мы непосредственно с клиниками не работаем. Мы как раз оставляем работу с клиниками людям, которые делают конечный продукт. Они определяют бизнес-модель и они определяют конечный сервис. Почему? Потому что зачастую наша компонента, она только кусочек истории. В частности, у нас нету телеконференций. Мы умышленно туда не шли, потому что есть люди, которые фокусированно это делают много лет. Мы можем это сделать, но для этого нужно вломить деньги, которые… По вашему мнению, в России есть этот рынок? В России… На текущий момент этого рынка нет. Есть очень много желающих, мы, в общем, многих То есть мы вот сталкивались с тем, да, что просто врачи говорят: ребята, мы не будем использовать никакое оборудование никогда, которое носит пациент, мы используем только оборудование, которое установлено у нас на рабочем месте. К счастью, есть early-адоптеры, есть врачи, которые более адекватные, которые готовы это делать. Но проблема в России еще другая. У нас нет сертифицированного железа. У нас из нормальных железа вот сейчас объективно есть тонометры ТНД. И еще вот утверждают израильтяне… Вылетел. Аэротел. Понял. Аэротел. Израильтяне, вы правы. Тогда вопрос Ленара, ну, обычный, традиционный. А что вы хотите от нас, кроме аплодисментов? Да, основное, что не успел. То есть мы ищем не столько деньги, мы столько ищем лиды, которые помогут нам эскалировать нашу техническую составляющую с маркетинговой точки зрения. И в основном, конечно, за рубежом, не столько в России. То есть нам интересно, как
у нас есть технологии, которые мы уже продаем worldwide и хотим продавать лучше и больше. То есть мы дошли до стадии, когда нам нужно заниматься именно селзами. То есть вот следующий год это sales. Вот хочется понять, как это лучше сделать и найти лиды. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Выступает проект ЭКГ, готовится проект «Мой терапевт». Добрый день. Наша компания, вообще наша разработка началась, вообще, ее истоки взялись с того, что мы просмотрели количество ДТП и вероятность того, или возможность, что 80% из них является следствием человеческого фактора. Из них порядка 30% связаны с состоянием водителя. То есть это либо сонливость, либо состояние монотонии, когда он потихонечку теряет концентрацию внимания и там, либо съезжает в обочину, либо наоборот выезжает на встречную полосу. И мы решили проанализировать, каким образом сейчас решается эта проблема. То есть помимо того, что делают там сотрудники ДПС и так далее, в плане безопасности жизнедеятельности, мы увидели, что мировые лидеры, такие компании, допустим, там Mercedes и Volvo, они внедряют такие системы так называемой активной безопасности, то есть автомобиль с обратной связью, который контролирует состояние водителя. Ну, допустим, в Volvo и Mercedes так называемый стиль вождения, то есть оборот, рулевое колесо, каким образом, ну и так далее. Затем мы увидели, что такие компании, например, как Caterpillar, они уже внедрили на свои самосвалы карьерные, многотонники, систему движения за зрачками глаз. И это оно работает. И они считают это экономически обоснованным. Такие компании, как Toyota и Ford, решили заняться технологией мониторинга ЭКГ. Если Toyota это делает, вмонтируя датчик в руль, то компания Ford, используя датчики EPIC компании Plessey, они на данный момент занимаются разработкой именно такого подхода, что машина будет знать, как изменяется сердечный ритм у водителя, и, соответственно, в случае возникновения каких-либо нарушений будет сигнализировать, и машина будет как-то реагировать вплоть до аварийной остановки на обочине. Мы решили пойти по данному же пути, но значительно удешевить разработку. И на базе имеющихся приборов мы сделали прототип, который реально работает. И самое главное, что был вопрос от эксперта, что нет рынка. Мы подумали, то есть да, с одной стороны, такую разработку лучше продавать непосредственно, то есть тем компаниям, которые занимаются производством автомобилей, допустим, там КамАЗ в России там, или АвтоВАЗ условно. Но с другой стороны, мы посмотрели, что если есть же логистические компании, у которых, например, там 15, 30, 50 машин, и даже если внедрение такой системы позволит снизить риск возникновения то есть аварии с потерей, допустим, товара или там, разбития большой машины. Там. К сожалению, время кончилось. Спасибо. Есть ли вопросы? А тогда у меня вопрос. А вы пытались на КамАЗ попасть? На КамАЗ пытались пропасть? Да. Им нужен готовый. Что мешает сделать готовый? Деньги. То есть, тогда еще раз вопрос, который я вчера всем задавал. Если вышли, говорите, что надо. Нам необходимо в год 2 миллиона 700 тысяч. Сколько лет вам нужно разрабатывать эту штуку? Год. Да. Окей, спасибо большое. Да. Скажите, вопрос вам может быть показаться странным. Мы с вами нигде не могли встречаться? Может, в баре в Челябинске? Нет, в баре вчера мы с вами точно. Дело в том, что я подобные истории выслушиваю с периодичностью раз в полгода. И я хочу их купить себе в машину. И у меня ни разу не получается. То есть я раз в полгода слышу, но я так нигде не сумел ее купить. Я пытаюсь понять, почему.
Позволь, я отвечу на этот вопрос. Потому что инвесторы злые и не дают 2 миллиона 700 тысяч рублей в год. Ни одному из них. Нет, здесь проблема интеграции в сам автомобиль. То есть вот технически, то есть вот это вот мы можем уже вам продать, но каким образом она будет сигнализировать вам и как ваша машина будет реагировать на это? Вот же проблема. Спасибо большое. Можно пообщаться попозже. Выступает проект «Мой терапевт», готовится проект «Денситометры». Мой терапевт здесь? Да где мой терапевт? Вчера долго шел, сегодня не идет. Тогда выступает проект «Денситометры». И кто готовится? И готовится проект «Биоселфи». Добрый день, меня зовут Сергей Игнатьев, представляю торговый дом «Профарм», город Пенза. В чем заключается проблема? Поговорим опять об остеопорозе, вчера тоже об этом говорил. Проблема остеопороза всем широко известна. Существует огромное количество всевозможных препаратов для лечения и профилактики остеопороза, которые делятся на несколько групп. Соответственно, очень часто тяжело разобраться, какой же препарат необходимо назначить врачу, какой препарат потребитель сам приобретет, так как препараты в основном обладают довольно-таки серьезными побочными действиями, всевозможными недостатками. Самый известный метод диагностики остеопороза – это, естественно, стандартная рентгенография, но она высокоэффективна только на поздней стадии остеопороза. Также это рентгеновская абсорбциометрия, так называемая денситометрия, которая позволяет измерить минеральную плотность кости в различных частях тела по двум критериям, но они обладают тоже некоторыми недостатками, так они учитывают только количественную характеристику, которая зависит от возраста пациента, его пола, цвета кожи, региона, где он проживает и так далее. Поэтому объективную качественную оценку эффективности того или иного препарата провести довольно-таки трудно. Можно отметить, что современные денситометры не видят полостные образования в костях. Таким образом, степень тяжести остеопороза, его динамики и определение эффективности того или иного препарата необходимо учитывать по качественному критерию, по морфологии остеопоротических проявлений. Но для этого нужны новые денситометры. Как пример можно привести исследования пациентов, у которых по известному Т-критерию их состояние укладывается в остеопению третьей степени. Однако написанная нами программа позволяет выявить полость 2 на 4 мм, которая свидетельствует уже о наличии истинного остеопороза. Таким образом, необходимо создать новый класс денситометров с возможностями показывать именно морфологию кости и следить за динамикой изменения морфологии кости. Эти денситометры будут способны определять полость в кости и определять избыточное отложение солей в мягких тканях. Нами была подана заявка на изобретение способа диагностики остеопороза, подана заявка по системе PCT. И что мы ищем? Мы ищем партнеров, которые могли бы именно создать эти новые денситометры. Также мы можем продать патент на изобретение или ищем способы создания совместного предприятия. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вот это великолепный слайд, который должен быть у всех. Всем понятно, что надо от них. Есть ли вопросы к проекту? Я думаю, все зафиксировали, собственно, просьбы. И если да. Высветите, пожалуйста, свои контакты еще. Вот этот слайд тоже великолепный. А если объединить эти два слайда, то получится просто божественная презентация. Все, спасибо большое. Вопросов больше нет. Спасибо. Выступает проект «Биоселфи», готовится проект «Геноклеточная технология для лечения болезни Альцгеймера». Биоселфи у нас также вчера не выступал, новый проект сегодня, поэтому рекомендую послушать внимательно. Запускайте. Меня зовут Марк, город Москва, проект «Биоселфи». Наша компания разработала технологию, позволяющую обычному пользователю получать данные о своем здоровье в любом месте, в офисе, дома, в туристической поездке, посредством мобильного диагностического устройства. Длительность снятия данных о себе – это 3 минуты.
Результаты отражаются на смартфоне, планшете, обычном компьютере и понятны обычному пользователю. Данные сохраняются на облачном сервере, через который пользователь получает консультацию от врача, фитнес-коучера или лайфстайл-коучера. То, что нужно пользователю, это приложить сенсором на поверхность кожи. Наша технология уже работает, больше 200 клиник по стране оснащены нашим девайсом. По собственной инициативе были продиагностировано более несколько десятков тысяч человек, половина из них дети. Как же все-таки работает сервер? Итак, девайс принесен домой, все члены семьи обследованы, один раз регистрируемся на нашем портале, и через мобильное, и через носимое устройство данные уходят на облачный сервер, и в ту же самую минуту на экране получаем данные о здоровье. Если мы апгрейдим сервис, то получаем еще и сервис от врача или лайфстайл-коучера. Ну, вот перед вами пользовательские картины, то есть то, что получает пользователь. Предельно простые, интуитивно понятные. Кто наши конкуренты? В первую очередь конкуренты — это обычные больницы, лаборатории, то есть где вам нужно заплатить приличную сумму денег, выстоять очередь и получить диагностику. Также появляются на рынке носимые фитнес-девайсы. Хотим выйти на рынок по цене не выше 6000 рублей для девайса для семейного пользования и 40 тысяч рублей для рынка B2B, то есть для врачей или для фитнес-центров. Ищем 300 тысяч долларов для облачного сервера и первой партии девайсов для проверки рынка. Все, спасибо за внимание. Спасибо большое. И это хорошо, что есть несколько вопросов. А какой у вас датчик стоит, или датчики, что вы меряете? Сенсор в виде носимого девайса. Так что он мерит? Он, не знаю, погоду мерит, температуру? С технологической точки зрения измеряет электропроводимость кожи человека. Это такая технология. Ну, технология не новая, так прямо скажем. А вот почему за там сколько, 20-30, может быть 40 лет, пока она известна, не сделали это те же там Джоубан и так далее, или кто-то еще на этой технологии работающие? Нет, данная технология работает. Просто, может быть, вы об этом не знаете. Не, ну, возможно, я не знаю, конечно. Но мы знаем клиники, которые оснащены или нашей технологией, или несколько похожими технологиями. Ну, а в чем привлекательность именно вашего сенсора? Вы сумели его меньше сделать, или откуда вы его взяли? Это разработка на основе длительных исследований, идущих еще с Советского Союза. И мы сумели запаковать эту технологию, уменьшить ее до такого размера. Преимущество в том, что каждый пользователь или любой человек в нашей стране или в другой стране сможет получать данные о своем здоровье. Легко, Я просто, немножко дешево. Переформулирую вопрос. Возможно, что Алексей спрашивает о том, что если мы завтра вот с Алексеем сядем и сделаем абсолютно такой же датчик, который измеряет электропроводимость, то чем мы будем отличаться с вами? Почему у вас получится, у нас нет? Но у вас нет базы данных, вы просто снимете электропроводность, и все, она вам ни о чем не скажет. Она вам не покажет заболевание человека. А можно попросить вернуться к слайду, где были результаты исследования? Вот, да, полностью покажите, пожалуйста. Вот что мне как врачу с этим делать? Смотрите, как я сказал, это пользовательские картинки, их на самом деле намного больше, только два примера. Врач или коуч получает намного более детальную информацию о каждом пользователе. Развернутую детальную информацию. Какого характера эта информация? Что у вас, то есть вот смотрите, сердечно-сосудистая система 38%. Какого характера информацию более подробную врачу, я буду мелочный, да, то есть вы можете дать? То есть врач, если здесь, да, красная там сердечно-сосудистая система, то, скорее всего, он увидит предполагаемые заболевания, более развернутые. Он увидит текст, скажем так, врач. Это его, с учетом его опыта, он сможет уже сделать некие выводы о вас. Я получаю информацию, я терапевт на прием, я получаю, что что-то не в порядке с печенью, правильно? Да. Супер. И последний вопрос. Вы сказали, что точность 75%-90%. Точность по сравнению с чем? Вот исходя из того, что о чем вы говорите.
Точность по сравнению со 100%. Спасибо. С чем вы сравниваете? Да, то есть что для вас является референсным значением, что вы говорите 75% от чего? Профессиональное оборудование. Сравнится с профессиональным оборудованием. Смотрите, вот сердечно-сосудистая система, да, давайте уже добивать ее, 38%, да, вы делаете, значит, я не знаю, ЭКГ. С чем вы сравниваете? То есть я не понимаю, 38%, просто мне вот эта цифра… Ну, хорошо, могу добавить о некой норме, то есть норма для обычного человека, который свободен от этого заболевания. То есть вот у данного человека… 100% это норма, правильно я понимаю? Некая норма, коридор нормы, да. Так, исходя из этого, я должен буду найти у себя проблемы с сердцем, проблемы с желудком, да? Все, кроме мочеполовой системы, костно-мышечной системы, и то не факт, учитывая погрешности, да, и органов дыхания. То есть я везде больной человек, меня надо… Получается, да. Все, вопросов нет. Желтые зоны указывают на серьезные проблемы. Спасибо большое. И еще технически… В обычной практике вы этих информации не получите. Ну, за 10 тысяч рублей получите в клинике. За 10, за 12 тысяч рублей. Технический вопрос. Я правильно услышал, что нужно 16 миллионов рублей на первую партию? Первую партию и облачный сервер, которого у нас сейчас нет. По какой оценке? То есть, сколько, говоря простым языком, сколько процентов компании получит инвестор? Надо разговаривать. Хорошо. Это И еще один технический вопрос. Что сделано сейчас? Почему 16 миллионов? Почему нельзя за миллион сделать несколько меньше таких устройств и продать их? Почему нужно сразу 16 миллионов на первую большую партию? Почему нельзя первую партию сделать 10 штук и продать их? Смотрите, обычные продажи у нас и так есть. То есть если выходить на профессиональный уровень, на массовый рынок, то нужно хорошенько подготовиться. Спасибо. Вопросов больше нет. Спасибо большое. Переходим к следующему проекту. Выступает проект «Геноклеточные технологии для лечения болезни Альцгеймера» и готовится проект «Макробиотика». Добрый день, меня зовут Елена, и я представляю проект по разработке генно-клеточных технологий для лечения болезни Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера – это хроническое заболевание, которое характеризуется гибелью нейронов и проявляется в виде деменции, то есть слабоумия. При этом в настоящее время отсутствуют эффективные способы лечения болезни Альцгеймера, а по всему миру затраты на подобные заболевания, то есть нейродегенеративные заболевания, это около 160 миллиардов долларов в год. Генно-клеточная терапия – это лечение заболевания путем введения генетически модифицированных клеток. В нашем случае это клетки пуповинной крови, в которые встроены гены, кодирующие ростовые и трофические факторы. Таким образом, после трансплантации данные клетки непосредственно в мозге выделяют ростовые трофические факторы, и с помощью которых появляется возможность модуляции таких параметров, как синаптогенез, нейрогенез, и возникает возможность восстанавливать функциональное состояние головного мозга. Нами были проведены исследования эффективности предлагаемого способа лечения, и у мышей с моделью болезни Альцгеймера после трансплантации клеток пуповинной крови человека пространственная память улучшалась, это первый рисунок, усиливался нейрогенез, и клетки обнаруживались спустя 3 месяца после трансплантации в мозге. Непосредственно мы их находили. Конкурентные преимущества. Во-первых, это многофакторный механизм действия, направленный на основные звенья патогенеза. Во-вторых, это то, что достаточно одной инъекции в 1-2 месяца, отсюда снижение стоимости лечения. Третье – это нетоксичность, отсутствие правовых, этических и религиозных запретов применения данных типов клеток, мононуклеарных клеток пуповинной крови. И данный способ лечения превосходит существующие аналоги по эффективности.
Нам необходимый объем инвестиций — это 40 миллионов рублей, которые пойдут на выполнение доклинических испытаний и первую фазу клинических испытаний. Бизнес-модель — это оформление патентов Российской Федерации, ЕС и США. На начальных стадиях это поддержка грантовых фондов, продвижение проекта, поиск стратегического партнера и получение прибыли — это за счет продажи прав на интеллектуальную собственность и процентов от коммерческих продаж. Спасибо большое. Это команда нашего проекта. Есть ли какие-то вопросы, на которые стоит ответить повторно? Вопрос интересный по пуповинной крови. Вы берете и используете пуповинную кровь конкретного данного пациента, у которого Альцгеймер? То есть вы взяли кровь, ждете, когда пациент постареет, и если вдруг у него начнется Альцгеймер, вы его кровь используете? Пуповинная кровь, она обладает очень низкой иммуногенностью, поэтому возможна трансплантация от одного человека к другому. Ну, то есть тут не возникает иммунного ответа на данные типы. То есть хранить ее не нужно? То есть можно брать и какой-то короткий период ее только держать? Да. Все понятно. Но вообще сейчас существует банк стволовых клеток, и то есть желающие люди, в Казани он есть, и желающие люди замораживают кровь действительно для себя в будущем, на будущее. А зачем тогда замораживать кровь, если можно передавать быстро? Потому что, возможно, это будет стоить денег, а тут они заморозили свою, ну то есть… А есть ли смысл задавать вопрос повторно, который вчера задавал я? Задавайте. По поводу хранения пуповинной крови? По поводу именно хранения? Да. Как я говорила, уже можно хранить в банке стволовых клеток. Понял. И есть исследования, которые говорят о том, что пуповинная кровь сохраняет все необходимые свойства. При минус 80, да. Качество То есть быстрая на заморозка. протяжении десятилетий. Да. Да, все, вопросов нет, спасибо. А в чем коммерческий продукт? То есть что вы хотите продавать? Это будет лекарство какое-то или это вы технологию кому-то хотите продать? Что это будет? Это метод лечения, то есть именно метод лечения, который мы разработали, мы просто продадим как права на интеллектуальную собственность. То есть именно на способ лечения. Ответили на вопрос? Спасибо большое. Переходим к следующему проекту. И у нас еще буквально несколько проектов до перерыва. Следующий проект макробиотика-активная жизнь. Готовится проект Patient Reactor. Всем здравствуйте. Наша компания называется «Активная жизнь». Это разработка полезных продуктов питания. И мы представляем на данных слайдах макробиотику. Это продукция, продляющая жизнь. То есть это питание, благодаря которому наши те вредные факторы, которым подвергается наш человеческий организм, сводятся к нулю. Следующий. Так. И что самое ценное для вас? То есть это время, здоровье, деньги и место. Наша продукция экономит время, улучшает здоровье за счет натуральности, и наш принцип «не навреди». Порция стоит всего лишь 10-15 рублей, и можно в любом месте это приготовить. То есть сегодня вот в такси таксист говорит, я вообще не завтракал, то есть я ему прям стаканчики развела, наш продукт, и он очень доволен. И теперь хочет купить этот продукт. Так, вот так он выглядит. Вы его, наверное, видели. То есть у нас новые технологии, такие производства. И уже продукт продается 2 года и в России, и в Казахстане. И по нашей оценке прирост здорового питания, то есть покупки здорового питания, составляет 25% в год, то есть рынок очень перспективный. И на рынке есть уже продукция, такие как каша «Здоровяк», «Моя земля», но они делаются другим методом, то есть который мы усовершенствовали, и больше полезных компонентов сохраняется в нашем питании. То есть можно использовать просто как самостоятельное питание, можно добавлять в уже готовые блюда, например, выпечку.
И какая наша бизнес-модель? То есть у нас очень много разработок, которые мы можем продавать. Можем создать большую компанию с лабораторией и исследованиями собственными. И продажа этой компании заинтересованным людям. То есть есть заказчики даже за рубежом. Пройдена у нас уже процедура поиска по патенту, то есть нет никаких препятствий по составу, то есть у нас на изобретение и на состав. Так, что тут цифры? Нам нужно 10,5 миллионов рублей на покупку оборудования и открытие производства еще и в других регионах России и Казахстана. Так, вот наши координаты, то есть это город Самара, но мы сейчас уже везде работаем. Все, есть вопросы? Скажите, пожалуйста, вот у меня есть гипотеза, что подобного рода история – это история исключительно про маркетинг. То есть на самом деле, ну, каждый производитель такого проекта говорит, что мы придумали самый правильный способ питаться. Я не говорил, что самый. Да ну не суть. Самый я могу придумать сегодня Сейчас, ночью, например. Все про одно и то же, да? Но, тем не менее, тот, кто придумает лучшую маркетинговую стратегию, тот рынок и завоевывает. Как вы планируете завоевывать рынок? Сколько вам для этого нужно времени и денег? Мы планируем действительно завоевывать рынок путем различных таких методов, как мы участвуем на выставках различных, то есть ищем партнеров в разных городах с помощью выставок. Это с помощью интернета, социальных сетей пока. Мы когда отдали эту продукцию крупным сетям, то столкнулись с тем, что у них постоянные такие нужны то на день рождения Ашана деньги, то еще какие-то. То есть мы сейчас продаемся через интернет и в небольших магазинах пока. Вот. Ответил на вопрос? Кристально понятно. Продаемся немножко, помогите нам, будем продаваться множко. Да, то есть Все нужно понятно. доупаковку продукта, пока она такая специально прозрачная, потому что, чтобы человек видел, что он покупает, но большинство людей вот склоняется к тому, что упаковку нужно, естественно, сменить. Я тоже с этим полностью согласна. Все, То спасибо есть большое. нужна упаковка новая. Спасибо большое. Вопросов больше нет. Благодарим за презентацию. И так случилось, что это был последний проект перед перерывчиком небольшим. Поэтому сейчас я предлагаю проветриться, немножко охладить мозги, а потом в 6 часов вернуться, и у нас остается еще немножко проектов. Смотри, сейчас будет patient реактор, и после него будете вы.
Друзья, давайте соберемся и закончим мероприятие. Да. Друзья, пожалуйста, присаживайтесь на свои места. Потом они скажут, да, и все Друзья, Протмед здесь, проект Протмед. Все, Протмед выступает и готовится. Почему? Потому что просто стоит выделен на протмеде, а выступает Patient Reactor. Окей. Patient Reactor. Опять другой? Что готовится? Готовится протмед. Друзья, мы продолжаем. У нас осталось немножко презентаций, и потом будут интересные результаты сегодняшнего мероприятия. Привет. Выступает реактор и готовится протмед. Друзья, занимайте свои места. Сидя больше влезет.
Ване тяжело выступать, конечно. Друзья, просьба всех участников занять свои места. Проект Patient Reactor приглашается к выступлению. Готовится проект ProtMed. Все, у кого есть деньги, находятся в зале. Все нормально. Раз. Так, на самом деле, я думаю, тогда скорректирую немного презентацию. Собственно, в прошлый раз, я так понимаю, довольно хорошо донес идею основную. Еще раз вкратце, наша мечта сделать, чтобы цифровая медицина реально работала. Большого слона лучше есть по кускам, особенно в России и особенно в российских реалиях. И наш первый шаг – это система коммуникации с пациентами, пациент-реактор. Проблема, которую мы решаем, заключается в том, что 90% клиник России, Казахстане и Беларуси теряют довольно много денег из-за того, что у них не организована система с коммуникациями. Большие и маленькие клиники эту проблему решают по-разному. Большие тратят много денег, маленькие почти не решают эту проблему, потому что у них нет ресурсов для этого. Соответственно, мы сделали систему коммуникации с пациентом через СМС, мобильное приложение, email, голосовые сообщения и веб-сайт. Данная система совместима с существующим в клинике программным обеспечением, то есть медицинскими информационными системами. Дает три преимущества клиникам. Это увеличение посещаемости через онлайн-запись на прием, напоминание о приеме, приглашение на профилактический осмотр, неоконченное лечение и так далее. Это улучшение качества услуг и маркетинг через проактивный сбор отзывов, мониторинг удовлетворенности обслуживанием, информация о назначении, публикация в социальных сетях. И это экономия. Собственно, наша технология заключается в том, что мы встраиваемся в основной бизнес-процесс клиники, берем данные из медицинских систем, анализируем их, отправляем пациенту различные приглашения, напоминания. И таким образом мы ускоряем основной бизнес-процесс клиники, являемся его неотъемлемой частью, драйвером и акселератором. Сейчас я хочу рассказать немного о тех идеях, которые возникли после вчерашнего дня. Если мы общались с большим количеством разработчиков здесь, и если вы вдруг придумали какую-то гениальную идею, для которой нужны какие-то данные из клиник об истории болезни, посещениях, приема пациента, то вы столкнетесь, во-первых, с следующим. Больше 70 разработчиков медицинских систем, только участников АРМИД, больше 25 тысяч частных организаций уже внедрили программы. Будут проблемы, это нет стандартов интеграции, разработчики МИС неохотно идут на интеграции, и даже если они согласятся, то вас ждут еще больше проблем. Это клиника должна платить разработчику, это должна быть последняя версия МИС, это дополнительные модули интеграции, но, в общем, большинство таких активностей становится просто нерентабельны. Для чего это вам, может быть, понадобится? Это, например, какие-то идеи, связанные с удаленным мониторингом состояния здоровья. Это удаленные консультации, запись на прием, анализ состояния здоровья, поддержка принятия решений, какие-то медицинские электронные карты. Что мы можем вам дать как партнеры? Это выгрузку данных из любых МИС по единому API. Это отображение ваших данных через наш интерфейс для сотрудников клиники, потому что мы ставим свои программы, свои интерфейсы в клинике. И отображение ваших данных пациентам клиники через различные средства коммуникации, там, рассылки и так далее. Сейчас у нас уже интегрировано 4 медицинских системы, скоро еще одна. Уже сейчас вам может быть доступно около 3000 клиник, у которых данные системы с нами совместимы уже есть. К сожалению, время вышло. Да, так выглядит наш интерфейс. Интересно с вами сотрудничать различными образами. Собственно, приглашаем, кому интересно, пишите, звоните, будем рады пообщаться. Первый вопрос. Стали ли вы интереснее сегодня, чем были вчера? Стали ли вы интереснее сегодня, как проект, чем вчера? Я думаю, да, потому что мы увидели еще один канал, то есть до этого мы фокусировались на клиниках, это то, конечно, что мы будем делать. Но сейчас мы еще увидели возможность партнерства с вами и на этом дополнительно развиваться, дополнительно разрабатывать.
какие-то новые интересные вещи. В этом плане мы, кстати, несколько похожи на компанию MedMe, то есть они примерно занимаются тем же самым, но они делают это для устройств. То есть они помогают вам с различными мобильными устройствами взаимодействовать. Мы же помогаем вам взаимодействовать с различными медицинскими информационными системами, также через единый интерфейс. Скажите, пожалуйста, на самом деле вопросов много. Вопрос первый. Вы, собственно, про что? Вы очередная CRM-ка на рынке медицинских услуг или вы интегратор имеющихся CRM-ок? Мы именно интегратор имеющихся CRM, то есть мы подключаемся к имеющимся медицинским информационным системам, ну, можно их там упрощенно CRM назвать, анализируем данные оттуда и дальше с ними работаем. Отправляем различные напоминания, приглашения на профилактические осмотры, собираем отзывы, их анализируем, запись на прием производим и так далее. Тогда вы CRM. Ну, мы надстройка над CRM, скажем так. То есть вообще в медицине слово CRM не очень сейчас используется. То есть там есть медицинская информационная система. Это несколько более глубокая вещь, которая больше нацелена на медицину. Там огромное количество медицинских данных, с ними оперируют различным образом. Скажите, пожалуйста, вот когда ваш проект запустится? Он уже есть. Да подождите. Вот по его итогам деятельности люди станут реже болеть, лечение станет дешевле, врачи станут эффективнее. Вот что произойдет? Во-первых, да, произойдет все то, о чем вы говорите, поскольку качество лечения зависит в том числе от так называемого комплайенса. Я снял свой вопрос, спасибо. А? Я снял свой вопрос. Вот после этого ответа я уже... Есть комплайенс, такой термин. Да? Мы помогаем сделать так, чтобы комплайенс этот увеличивался в клиниках. Похоже... Для клиник тоже. Но в основном это, конечно, для клиник интерес, это увеличение посещаемости. Спасибо большое. Да, и вопросы из зала, и на этом мы завершим с этой презентацией. Такой вопрос, а на какие клиники вы ориентируетесь, на частные или на государственные? Ну, на текущий момент только на частные. Хорошо, спасибо. Хотя у нас есть опыт сотрудничества с государственными клиниками, но мы пока не готовы работать с государственными, они слишком нас съедают сильно. Спасибо большое. Выступает проект ProdMed, готовится проект Comeback. Добрый день. Я представлю проект ProdMed. Суть проекта заключается в создании доступной компонентной базы для производства и использования протезов. Сейчас есть такая проблема, что рынок в России протезов обеспечен только на 15%, и не существует общепринятых методик обучения и пользования биомеханическими протезами. Мы создадим универсальные электронные компоненты для работы протезов и разработаем обучающее софтовое решение на базе виртуальной реальности для обучения пациентов пользования этими протезами. На данный момент рынок протезов достаточно большой, 16 миллиардов долларов. Он постоянно растет на 4-5% в год. В России это около 2 миллиардов рублей. Рынок протезов верхних конечностей. Сегодня уже собрана начальная команда проекта, выигран грант бортника, получены образцы 3 протезных заводов, испытано 3 вида материалов для печати, приобретено оборудование для экспериментов с аддитивными технологиями. Планируем продавать нашу продукцию непосредственно протезным заводам, частным клиникам, реализовывать наши лицензии на производство уникальных электронных компонентов и обучающих программ и непосредственно продавать продукт пациентам. На данный момент создан механический протез пальцев и кисти. И идет разработка электронной компонентной базы для биомеханических протезов кисти как раз. На данный момент сотрудничаем с Казанским государственным медицинским университетом и Республиканской клинической больницей в научно-техническом плане. Работаем с компанией Nova, тестируем прототипы с помощью аддитивных технологий и работаем с 7-й горбольницей с пациентами. Ищем, поскольку это медицинский проект, то возникает много проблем юридических, ищем поэтому инкубационные условия для решения таких проблем
На данный момент необходимо около 480 тысяч рублей. Возвращаем инвестору 20%. Существуют риски как раз таки бюрократические сертификации изделий и проблемы с консервативностью рынка протезирования. Собственно, наша команда. Спасибо. Спасибо. Микрофончик сейчас, пожалуйста. Скажите, я правильно понял, что ваш рынок – это производители протезов? Все верно. Они вас ждут? Да, уже есть договоренности с компанией VS Robotics как раз об использовании наших уникальных компонентов. Это примерно какой объем закупаемой продукции в год? И сколько таких компаний в России и в мире, которые готовы это закупать? Вопрос непонятен. Вопрос понятен, спасибо. То есть, компаний достаточно много. Компания, про которую вы говорите, не продала еще ни одного протеза, или может быть один или два. Мы еще только начинаем с ними сотрудничать, то есть они будут это реализовывать. Им, конечно, интересно, но они не продали ни одного протеза, повторяю. Они их тестируют уже. Их сырье? А насколько вы дешевле? Вот если вас использовать как сырье, насколько дешевле мой протез? Окей, программы. Не суть. Насколько получится дешевле протез? Я не могу сказать точно в цифрах, потому что еще мы на стадии разработки. Коллега, вот смотрите, вот с вашего позволения, друзья, вот я сегодня уже приводил пример. Когда господин Илон Маск захотел заняться ракетостроением, все знают, да, о ком я говорю, он сказал: парни, вот я хочу, чтобы доставка человека и груза на орбиту была в 10 раз дешевле по отношению к существующему положению дел. Он поставил задачу, имея очень примерное представление о том, как функционирует отрасль, и он к ней шел. В 10 раз не получилось, да, получилось в 5-6, но и этого было достаточно. Вы должны поставить такую задачу и сказать, что с нашим решением протезы будут как минимум на треть дешевле, и тогда это будет супер. И идти к ней, и тогда искать и 480, и 4 миллиона, вам их обязательно дадут. Вы делаете очень нужное дело на самом деле. Вы удешевляете дорогостоящую услугу для потребителя. Вы ее удешевляете, это супер. Но вы должны понимать эту экономику, это очень важно. Спасибо. Спасибо большое. И мы переходим к следующему проекту. Следующий проект Comeback. Готовится проект My Health. Добрый день, меня зовут Андрей Старков, город Новосибирск. Наша компания занимается разработкой медицинского оборудования, которое занимается восстановлением двигательных функций человека после перенесенных инсультов, травм позвоночника, травм головного мозга, церебрального паралича. Нашими конкурентными преимуществами является более быстрое время восстановления двигательных способностей и второе, более низкая цена. Цена нашего оборудования в 5 раз ниже цен аналогов. Ежегодно в России 200 тысяч человек нуждаются в подобной терапии. Это обуславливает потенциальную емкость рынка подобного оборудования в размере 2000 единиц. Мы планируем в течение 5 лет ближайших продать 100 единиц этого оборудования, то есть это примерно 5% от потенциальной емкости. По цене 100 тысяч рублей. По цене 100 тысяч долларов за единицу. Наши клиенты – это крупные региональные медицинские центры, которые занимаются ортопедией и травматологией, а также небольшие частные центры, которые занимаются подобными вещами, подобной реабилитацией. При цене оборудования в 5 миллионов рублей срок окупаемости у нашего потребителя составит примерно 2 года. После 200 курсов, то есть оказания 200 курсов или восстановления 200 человек. Стоимость одного курса сегодня составляет 50 тысяч рублей, это 10-дневный курс. Для продвижения на рынке мы предлагаем нашим партнерам
предлагаем нашим потребителям партнерскую программу, по которой они могут купить наше оборудование за 10% от стоимости и при этом возвращать нам 45% от стоимости услуг до момента выплаты нам 4,5 миллионов рублей, что для них может быть весьма интересно. Нам необходимо 9,6 миллионов рублей, которые необходимы нам для создания коммерческого образца, для проведения клинических испытаний и для получения регистрационного удостоверения Минздрава Российской Федерации. Здесь представлена продукция компании аналогов. В России очень известен продукт Локомат, его стоимость 400 тысяч евро. И это является основным сдерживающим фактором, почему данное устройство не имеет широкого распространения, то есть очень высокая цена. Как я сказал, по сравнению с товарами конкурентов у нас цена будет в 5 раз ниже, 100 тысяч долларов. И плюс к этому наша технологическая система позволяет моделировать более сложные варианты терапии, что повышает эффективность. Все ли понятно? Есть ли вопросы к проекту? Какой-нибудь комментарий, обратная связь? Да. Здесь, наверное, вопросов не возникает, потому что это уже наиболее муссируемый проект, наверное, в кулуарах был. Поэтому, по моему скромному мнению, создание вот это, именно создание, идея идеальная, но вопрос реализации, он крайне непонятен. Опять-таки, исходя из тех особенностей системы здравоохранения Российской Федерации, которые мы имеем на данный момент. То есть, что вы имеете в виду? Попробую пояснить. Значит, отсутствие реабилитационных центров в должном количестве. И объективно вам будет тяжело встроиться в эту систему. Давайте я поясню, да. С удовольствием. Мы оцениваем количество существующих в России сегодня реабилитационных центров в размере порядка 100 центров. Мы планируем выйти на этот уровень в течение 5 лет. И мы считаем, что рынок будет расширяться за счет развития деятельности небольших частных реабилитационных центров, для которых мы предлагаем партнерскую программу. Согласен с вами на все 100, и модель действительно, на мой взгляд, хорошая. Но скажите, а число 100 реабилитационных центров вы откуда взяли? Это наша оценка по количеству регионов Российской Федерации. Вы считаете, что в каждом регионе есть реабилитационный центр? В каждом регионе есть реабилитационный центр. Вы уверены в этом? Да, я уверен в этом. Поскольку данная проблематика, то есть восстановление постинсультных больных и больных после травм позвоночника, спинного мозга, это большая проблема. Я привел цифру 200 тысяч человек, то есть в каждом регионе такие проблемы есть. Поэтому в каждом регионе есть та или иная структура, которая занимается решением подобных задач. То, что есть такая проблема, это не означает, что в каждом регионе есть реабилитационный центр, к сожалению. Я вам могу показать это на примере Республики Татарстан. Еще раз я повторюсь то, что вам говорил в кулуарной беседе, что в Республике Татарстан есть только одна больница, это даже не центр, который занимается реабилитацией таких пациентов. И то это именно спектр их действий довольно узок. И организовано вот в том реабилитационном характере, которым она существует сейчас, это было буквально 2-3 года. Я сомневаюсь, что в регионах Поволжья, скажем, есть такие центры. Я думаю, что клиника, которая есть в Татарстане, которую вы упомянули, да. Она является потенциальным клиентом нашим. На все 100, согласен. Вопрос лишь в том, что я придрался к цифре 100, я сомневаюсь. Я просто знаю, что в Новосибирске таких клиник около 5. Спасибо большое. Раз он в кулуарах уже максимально обсужденный проект, то, я думаю, больше вопросов нет. Кто следующий? Следующий проект My Health. Готовится проект ArmTech. My Health. По-моему, его нет. Тогда проект ArmTech. И готовится проект Iris Check. А я немного переработал презентацию, поэтому сейчас будут цифры и элеватор pitch. Наш робот решает проблему реабилитации пациентов после инсульта и переломов. В отличие от конкурентов, наше устройство компактное, весит 5 килограмм
и может использоваться дома на правах аренды. Уникальность заключается в том, что для разработки руки используются методики зеркальной терапии и движениями типа маятник. Нам нужны 1 миллион 20 тысяч рублей на создание 3 тренажеров, и мы готовы вернуть к концу года, к концу второго года 1,5 миллиона и 1,5 миллиона инвестору и плюс 10% с аренды. Итак, по цифрам. Размер рынка, я посмотрел, не 120 тысяч человек, как в прошлом проекте, а 300 тысяч человек, точнее 400, но 100 тысяч человек из них умерли. Берем 62% левосторонний и правосторонний инсульт, который для моего проекта интересен. Это 186 тысяч в год, это наши клиенты. Базовый курс составляет 14 дней. Я хочу сделать аренду робота на дому. Я не буду проводить клинические испытания, потому что я знаю, что это очень дорого, это там 40-50 миллионов рублей. Это будет устройство, просто тренажер по типу экспандер, который просто можно купить. В дальнейшем, конечно, это будет медицинское устройство. Максимальный размер рынка моего – это 26 миллиардов рублей. Минимальный, если брать 1% рынка, это 26 миллионов рублей в год. Значит, на сумма 1 миллион 20 тысяч рублей – это 3 тренажера. Здесь я все посчитал. Аренда одного тренажера 14 тысяч рублей, 3 тренажера дадут 84 тысячи рублей в месяц. 1 год даст мне 1 миллион 8 тысяч рублей. Я сделаю еще 8 тренажеров. Итого 11 тренажеров на следующий год дадут 3 миллиона 600 тысяч рублей. Итого через 2 года я верну 1,5 миллиона, это плюс 50% инвестору. Плюс 10% в дальнейшем будет от аренды. Всего за 2 года пройдут курсы, у меня 264 человека. Все. Супер. Сам тренажер, который сейчас есть. По-моему, одна из лучших презентаций. Вопросы? Where is money? Можно вопрос технический? Правильно ли я услышал, увидел, что там условно 100 тысяч человек с инсультами и все 100 тысяч ваши клиенты? Да. Значит, 300 тысяч человек это у нас в год инсульты. Я взял, инсульты бывают разные, я взял левосторонний, правосторонний, который парализует руку. У меня, кстати, есть еще проект по ноге, и это не 100 тысяч долларов, а я его сделал за 5 тысяч долларов. Он примерно такой же и занимает очень мало места. Тогда такой технический вопрос. Что сделано сейчас? Сейчас сделан прототип, который работает. Он может поднимать руку до 8 килограмм. Он разрабатывает плечо, кисть и локоть. То есть существуют разные тренажеры, а этот тренажер 3 в 1 может разрабатывать. Есть ли у вас какая-то статистика по эффективности? Статистика по эффективности нет, но у нас есть статья, которую я нашел в интернете, то, что проводили аналогичные исследования, по-моему, в университете, не знаю, Киото, что ли, боюсь ошибиться. И там была доказана эффективность, что робот-тренажер, он лучше. Во-первых, реабилитолог 2 часа в день всего лишь, а робот-тренажер может… Нет, вопрос был просто, была ли эффективность с вашей? Да, она доказана учеными из китайского или японского университета. Есть статьи. И тогда еще такой, уже думаю, вопрос. Сколько денег вам надо и зачем? Вот я все объяснил, сколько мне нужно. 1 миллион для того, чтобы сделать 3 тренажера, и уже я хочу продавать. Спасибо большое. И давайте вот этим вопросом и завершим. Вот я посмотрел на это. Я видел людей. Вот как представляете, пациент покупает и работает с этим роботом, что ли, да? Значит, в Казани у нас одна клиника, в Челябинске одна клиника. Вас увозят, не дай бог вас увозят в клинику, через 3 дня вы оказываетесь дома. Что вы делаете? Все, вы дома. Соответственно, ваши родственники начинают искать, как же вам помочь. Я хочу, чтобы вам этот прибор помогли дома. То есть он был домашний. То есть,
Ну хорошо, а вопрос такой, порезы возникают, там, параличи, это врач должен делать, такой массаж, это очень тонкое дело, я не знаю, Ну, как. здесь реабилитолог, он не исключается, он просто немножечко спасибо. заменяется. То есть арендовать будут клиники у вас? Арендовать я хочу, чтобы клиенты. Это вопрос для размышлений. Ну, я думаю, хороший вопрос. О том. Нужно подтвердить, кто будет арендовать, клиенты или клиники. Спасибо большое. Переходим к следующему проекту. Выступает проект Iris Check. Готовится проект «Инновационная зубная щетка». Добрый день, меня зовут Дарья, я представляю проект Iris Check. И мы делаем систему видеоанализа движений глаз для ранней диагностики расстройств нервной системы. Проблема, которую решает наша система, заключается в том, что на ранней стадии трудно определить нейропатологии. Из-за этого невозможно вовремя начать лечение. Кроме того, имеются трудности в своевременном отслеживании, мониторинге эффективности лечения. Наше решение – это система оценки диагностики расстройств нервной системы с помощью ай-трекера. Это действительно работает. Корреляция отклонений в показаниях, в параметрах глазовидных реакций с нейропатологиями доказана рядом институтов в Канаде, в Шотландии, в России и в нашей лаборатории. Продавать мы это будем государственным и частным клиникам. Они на этой системе сэкономят время на постановке диагноза, когда такая ситуация, когда пациент просто неделями лежит до того, как у него продиагностируется, что же у него, какое заболевание. Кроме того, будет меньший расход фармакологических препаратов. Для военных комиссариатов это проверка призывников. Для частных лиц это можно проверку пройти просто на дому. Когда человек подозревает или опасается, или просто хочет проверить свое здоровье, но имеется психологический барьер, он не может пойти к психиатру. Наша система по сравнению с другими способами диагностики выдает хорошие результаты. Она быстрая, она доступная, она недорогая. Всего 3 минуты длится анализ, 1,5 минуты анализируется полученное видео. Система доступна, она не требует покупки дополнительного дорогого оборудования. И можно провести эту диагностику у себя дома, скачав программу в интернете. Реализовать мы собираемся через подписку для клиник или частным медикам, или можно провести разовый анонимный тест для частных лиц, скачав программу в интернете. На первом этапе мы будем реализовать программу IC-тест, это проверка просто наличия или отсутствия нейропатологии. На втором этапе будет уже помощь в диагностике, то есть найдем корреляцию в различии разных нейропатологий. Сейчас нам требуется для развития в первый год 8,8 миллионов рублей. Это на комплектацию рабочих мест, привлечение больше людей к работе full-time и аренду помещения и сервера. На этом замечательном слайде мы и завершили презентацию. Спасибо большое. Есть ли вопросы? У меня есть вопрос. Кто все-таки клиент? Клиника или физлица? И клиники, и физические лица. Нет, кто первичнее? Давайте так. Первично это клиники, потому что на них мы просто больший объем сделаем. Почему клиника этим будет пользоваться? Потому что для клиники это будет экономия времени. Когда пациент впервые приходит к врачу-психиатру, еще непонятно даже имеется, если это первичный пациент, у него первая манифестация, совсем непонятно, что же с этим человеком творится. Он дни, недели лежит в клинике, его не начинают лечить, просто его наблюдают, проводят тесты, опросы, физиологические тестирования.
исследования, они довольно дорогостоящие. Это ЭЭГ, это МРТ, КТ. А наша система занимает всего минуты. Да, спасибо большое. А вот про физлиц, я правильно понимаю, что логика такая, что я подозреваю, что я что-то немножко со мной не так, скачиваю. Даже не обязательно подозревать. Все люди беспокоятся о своем здоровье. Окей, и ментальное здоровье ничем не хуже. Скачал, проверил, приложение говорит, нет, ты псих. Что я делаю дальше? Приложение не будет говорить, псих человек или нет. Приложение проверит состояние функциональной системы мозга и скажет, есть опасения или нет. Если нет, то все, здоров гуляй. Что мне с этим дальше делать? Если он говорит… Если есть, то там выведутся рекомендации, что требуется все-таки сходить к врачу. И кроме того, мы вставим в эту программу какую-то брошюрку, которая будет снимать просто психологически этот блок перед походом к психиатру, потому что это действительно проблема. Люди туда не ходят. Ну, здесь сразу вопросы. С точки зрения, кто писал алгоритмы по определению? Ставит ли эта система точный диагноз или она просто говорит, что есть какие-то опасения? Алгоритм определения именно болезни имеется в виду? Да. Кто сказал, что вот если зрачок вот именно в таком положении, то это значит, что вот это такое заболевание? Какое конкретное заболевание мы сейчас не скажем. Мы скажем, что отклонение в состоянии мозга есть или нету. Сейчас это доказана корреляция исследования в этих лабораториях, в том числе последняя представлена наша лаборатория. Все понял. Примерно так я и предполагал. Тогда возникает вопрос, за 500 рублей я лучше сразу пойду к неврологу на прием за те же самые 500 рублей, чем скачивать программы, которые просто опасения. За 3 минуты вас не продиагностирует, особенно если это совсем ранняя стадия. Следующий момент, можно еще последнюю ремарку? Вот, теперь по поводу целевой аудитории тоже маленькая такая ремарка. Если человек лежит в клинике под наблюдением и какое-то исследование проводится, то данная система просто один из возможных диагнозов уберет. Он будет также дальше лежать, как вы говорите, 5 дней и наблюдаться далее. Данная система будет вспомогательным инструментом для врача, для диагностики. Она не уберет один из диагнозов, она поможет подтвердить или опровергнуть имеющиеся диагнозы. Послушайте, я не уверен, что ваша таргетная группа действительно врачи. Мне это видится как очень интересный прибамбас, извините за сленг, но не более того, потому что в клинике этим точно никто не будет пользоваться, в этом я вас постараюсь уверить. Потому что если есть какие-то подозрения, да, что может заставить врача подвести к планшету, к экрану, да, и посмотри, все нистагмы, все расширения зрачков, они видны невооруженным взглядом и так без проблем. Мы проверяем, наша программа проверяет не нистагмы и не диаметр зрачка, а сагадические реакции глаз. Эти реакции происходят за миллисекунды, невооруженным глазом их незаметно, однако достоверно доказана корреляция в величине предсакадического латентного периода, в точности выполнения сакадических реакций с какими-либо нейропатологиями. Тогда вопрос уже больше к представителям IT-индустрии. Действительно, у нас технологии созрели для того, чтобы вот это регистрировать посредством связи, да, через интернет или посредством какой-то любой другой связи, чтобы вот это иметь возможность регистрировать в клиниках в условиях современной советской, российской системы здравоохранения. Для выполнения минимальных системных требований нашей программы достаточно просто компьютера со средними мощностями и веб-камеры. Для того, чтобы увеличить точность, можно купить более хорошую веб-камеру, которая стоит 500-700 рублей. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что вот эти многочисленные институты, грубо говоря, алгоритм-то уже разработали? Не алгоритм. Они проводят исследования корреляции. Не что так можно делать, а что это действительно имеется различие в глазодвигательных реакциях у Я здоровых к тому, людей. что если, в общем, эти ребята выдвинули эту гипотезу… Можно я закончу? Да. Вопрос. Почему никто еще вот эту историю, как вашу, не придумал? В общем-то, эти сдали научную базу, да? То есть берешь скайп, подсоединяешь к этому алгоритму, все работает. Потому что
Научная база — это очень широко. Вот лаборатории из Онтарио, они набирают свою базу, но они никак не применяют это. Они, по-моему, с 98 года этим занимаются, но так… Хорошо. Тогда последний очень короткий вопрос. Какое количество клиник готовы внедрять? В смысле? Ну, какое количество клиник или врачей готовы это внедрять? С кем вы уже разговаривали? Мы разговаривали мы с Калининграда, в Калининградской области, это первая и вторая областная психиатрические больницы. Ну, заинтересовались, да. Интересуется нами также ряд неврологических. И еще скажу, что Meta Systems из Азии очень много вопросов, поэтому давайте вот еще один и все. Пардон. Значит, 6 лет на кафедре медицинской физики разрабатывал дистанционный детектор лжи по параметрам движения глаз. Не удалось, потому что очень низкая верификация. А знаете, в чем дело? Учитываете ли вы ваши технологии, что положение веб-камер, саккады есть у всех? Так вот, учитываете ли вы, что в зависимости от того, как камера смотрит на глаз, получается различная амплитуда саккады? Разумеется, мы знаем, что голова у нас объемная, и от того, насколько близко или далеко от веб-камеры она… Ответа «да», мы знаем, достаточно. Да, мы знаем. Со школами разговаривали? Со школами нет, с детскими садами, да. Потому что вот у нас в Самаре, моя сокурсница работает вот в таком учреждении, сейчас очень много маленьких поступает. То есть до 18 лет отклонений очень много. Вчера в нашей презентации было, что мы хотим еще в детские сады да, это внедрять. Да, обязательно, потому что вот есть генетик-тест Новосибирск, который проверяет, да, профессиональную. Да, мы считаем, что для предшкольной проверки это было бы просто замечательно. Может упаковать как франчайзинг, я не знаю, там. Ну, это давайте не будем вдаваться в дискуссию, это уже такие, то, что можно в кулуарах обсудить. Вот вы мои мысли прочитали. В общем, смотрите, очень много было критики к проекту и вопросов. Это значит, что хорошо, всем интересно, и реально есть пища для размышлений, и есть куда эту штуку внедрять. Первое, что мы придумали, их тоже в кулуарах, это то, что перед тем, как запустить вот в этот зал, мы поставим эту штуку, и она 3 минуты будет человека сканировать. Стоит ему сегодня презентоваться или не стоит? Это первое. А второе, вообще тема и рынок вот этих экспресс-диагностик очень быстро растет, поэтому вполне себе имеет право на жизнь, на существование. Поэтому удачи вам, и думаю, все получится. Спасибо большое. Следующий проект. Следующий проект «Инновационная зубная щетка». Готовится проект «Диабетограф». Что касается зубной щетки, я прошу прощения за то, что я так влезаю. Вчера мы поняли, в чем смысл проекта. Попробуй сегодня донести, что изменилось, или все-таки какой рынок, вот что хорошего. Мы поняли, что это вот щетка с пастой, которая не засыхает. Да. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Орлан, город Кызыл. Я представляю проект «Зубная щетка со встроенной зубной пастой». Все мы знаем, что дети не любят чистить зубы, поэтому их приходится постоянно заставлять, напоминать им. И чтобы с детства у них была привычка следить за своими зубами, мы придумали зубную щетку со встроенной пастой. Для них это будет как игрушка, ну и процесс чистки зубов будет для них как увлекательная игра. Ну и следствие здоровые зубы с детства. То, что делают конкуренты, вот это Южная Корея. Ну, их ресурс хватает на 1,5–2 недели, потом, если один день не будете чистить, она засыхает и механизм перестает работать. В 2012 году на меня вышли американские бизнесмены, мы совместно открыли фирму, и они доработали мой патент, и мы далеко ушли о запатентованной модели. И надо будет потом, сказали, что надо будет 5 американских патентов. Хочу сказать несколько слов о своем партнере. Это женщина, которая в молодости работала в компании Atari совместно со Стивом Джобсом, и они создали тогда компьютерные джойстики и продали компании Motorola. Она вывела на рынок 19 продуктов, на мировой рынок. Также вот мы делали соцопрос во Флориде. Мы делали соцопрос не на улице, а вот именно с теми людьми, вот постоянные клиенты. Также нас консультировал ведущий стоматолог Нью-Йорка доктор Хоффман.
И мы с помощью таких консультаций мы сделали именно высокотехнологичную зубную щетку со встроенной пастой. На данный момент нам нужны финансовые средства для запуска производства и сертифицирования производства первой партии. Мы разработали серию зарождающегося сегмента зубных щеток. Также на прошлой неделе мы получили информацию, что Colgate-Palmolive тоже получила недавно патент именно на подобную зубную щетку со встроенной пастой. Мы проанализировали их патент и пришли к выводу, что им все равно еще далеко до нас. Спасибо большое. Спасибо. Как раз уложились во время. Подскажите, пожалуйста, сколько вам нужно денег? В России мы нашли 2 завода, которые могут уже сделать эту щетку. Сколько нужно денег? До 3 миллионов рублей хватит на первый раунд. А сколько будет стоить зубная щетка? Ну, где-то будет себестоимость где-то 100 рублей, на прилавках где-то будет 250, думаем. Ага. И сколько ею можно будет пользоваться? Наш ресурс где-то 2 месяца можно пользоваться. Но можно купить зубную щетку за 20 рублей и купить Colgate за 40 рублей. Этого тоже хватит на 2 месяца. Просто она, видите, она удобная. И мы ориентируемся вот именно на целевую аудиторию дети. Для них же это делается, как игрушка были. И клиента, их заботливые родители, Можно покупатели. каверзный вопрос? А зачем вам нужно сейчас 2 или 3 миллиона рублей? Нам нужны сделать пресс-формы, закупка сырья, сертифицирование. И первую партию надо внедрить в Вы производство. можете сделать маленькую партию и протестировать это на каких-то детях? Действительно ли им удобнее чистить зубы и веселее или нет? Да, дети хотят, мы уже вот это все уже проработали, все уже. Спасибо большое. Переходим к следующему проекту. Спасибо. Всем здоровья. Проект «Диабетограф» готовится проект «Робот-мама». Добрый день. Еще раз, меня зовут Искандер Вафин. Я вам покажу доработанный проект «Диабетограф». Про диабетиков я говорить вам не буду. Все знают, что это большая проблема. 9% взрослого населения мира. В России охват 16,5 миллионов диабетиков. За первые 2 года я планирую охватить приложением 350 тысяч человек. Данные по смертности, то есть ВОЗ признал диабет одной из пандемий, то есть все очень плохо здесь. Как можно вообще искоренить смертность в диабете? То есть, по сути, диабет – это хроническая болезнь, которая не лечится, которая поддерживается. Если достигнуть нормального уровня сахара в крови, это гликированный гемоглобин, меньше 7%, то осложнения практически полностью исчезают. Проблема больного и врача, и проблема в том, что врач не видит полноты картины болезни, пациент ее тем более не видит, соответственно, неправильные дозы, неправильные сахара и осложнения. Что делает приложение? Мониторинг сахара в крови заносится вручную, либо синхронизация через глюкометр. Мониторинг физической активности больного диабетом, мониторинг приемов пищи. Приложение отслеживает, как прием пищи влияет на повышение сахара в крови, соответственно, гликемический индекс и чувствительность к глюкозе, чувствительность к инсулину приложение оценивает. И мониторинг приема лекарств, соответственно, сколько инсулина колет человек, как хорошо он реагирует. Фишки. По сути, помощник эндокринолога, все эти данные скармливаются врачам. По сути, все вот эти данные можно вносить в простую тетрадочку. Но ваша тетрадочка, как и остальные 10, 20, 30 приложений в App Store, они не будут, они не будут анализировать эти данные, не будут выявлять тренды. И что делать, например, приложение? Если у вас на протяжении долгого времени
пик сахаров приходится на 8 часов вечера, он подсказывает, что нужно обратиться к эндокринологу, что нужно что-то здесь корректировать. Такие же тренды он отслеживает в приемах пищи, в приемах инсулина и напоминания о том, что нужно подколоть инсулин, что нужно поесть, нужно скорректировать дозу, возможно. Команда. Я сам болею 15 лет диабетом, с 8 лет. Наш Алмаз Заидинов, у него оба родителя больны диабетом. Конкуренты, еще буквально 2 слайда. Конкуренты, как я сказал, не имеют в себе функционала анализа трендов и функционала умных напоминаний. Спасибо большое. Я думаю, на слайде о том, что мы лучше конкурентов, можно завершить. Сейчас эндокринологи у нас есть. Ну и вот, в принципе, все. Спасибо большое. Есть ли какие-то вопросы, на которые удалось ответить, или какие-то минусы, на которые вчера указали, вы их исправили или обратили внимание на них? Да, соответственно, я посчитал рынок, то, что рынок это не 16 миллионов, а что мы можем 350 тысяч охватить за 2 года своими силами. И посчитал, соответственно, бизнес-модель и окупаемость. То, что при модели фримиум у нас 20 тысяч скачиваний, в принципе, приносит нам от 10 до 20 тысяч. Что инвестор получает за 16 тысяч долларов? Инвестор получает долю в приложении и около 10% от прибыли. Соответственно, эта прибыль окупается. А какую долю он получает? Через 10%. Спасибо большое. Все понятно, судя по всему. Спасибо. Стоп. Скажите, а есть вот подобные решения? Я имею в виду не в случае с диабетом, а в случае с какими-нибудь другими болезнями. То есть приложение, куда ты заносишь какие-то данные, и оно тебе что-то говорит. Извините, если вопрос я задан понял. То есть непрофессионально. вопрос на самом деле сложный. Конкретно приложений, которые под широкий рынок, нет. Есть профессиональные инструменты, так скажем. Но то же самое при установке медицинских помп люди устанавливают систему мониторирования глюкозы. Массового Массового нет. То есть есть профессиональные инструменты. И про какие болезни? Да? С точностью про все болезни не могу сказать. А как вы думаете, есть предпосылка того, что вы сможете это масштабировать, если все пойдет хорошо, на не диабет, а на что-нибудь еще? Или пока вот вы видите этот рынок только в диабете? Ну, я поэтапно хочу действовать. В принципе, я думаю, вопрос интересный, масштабировать это, в принципе, можно. Спасибо большое. Переходим к следующему проекту. Следующий проект «Робот-мама». Готовится проект «Остеомед». Здравствуйте, меня зовут Артур. Я представляю платформу «Робот-мама». Что это такое? Это платформа, которая объединяет разработчиков, создающих комплексные программы и устройства для самоконтроля своего здоровья, где бы вы ни находились. То есть человек должен контролировать свое здоровье сам, все в его руках. И мы предоставляем такую услугу, как периодические напоминания. В своей работе мы используем для определения состояния здоровья отечественный прибор MediScreen. В 2015 году, в апреле, нас поддержал мэр города Набережной Челны, вот он в центре, рядом со мной, и мы смогли продемонстрировать наш проект на чиновниках города. Таким образом, мы продемонстрировали наши преимущества, какие именно. Это эффективность, это достоверность, это быстрота. Сегодня есть договоренность по изготовлению, по серийному выпуску этих устройств в городе Набережной Челны. Есть возможность распространять эту технологию через крупную страховую компанию, как АСКА, Альфа-страхование, и покупать у нас хочет крупный дистрибьютор Катрен для дальнейшего распространения через аптеки. Нам нужны инвестиции для доработки, для систематизации и для распространения программы «Робот-мама» в размере 310 тысяч долларов. Окупаемость 1,5 года, и вы становитесь счастливым обладателем великолепных процентов, которые капают вам на ваш счет. Подводя итог своего выступления, я хочу сказать так, что мы открыты для
всех разработчиков, которые здесь сидят, потому что у нас есть одно общее. Мы хотим, помимо того, что заработать, мы хотим помочь. Мы делаем свои устройства для того, чтобы помогать людям. Давайте сделаем хорошее устройство для того, чтобы мы были полезны не только инвесторам в плане окупаемости, но еще и людям. Спасибо. Вам очень хорошее предложение. Спасибо большое. Есть ли вопросы, комментарии? Тогда поаплодируем. Судя по всему, да, есть вопрос. Многое что. Вопрос скорее по начинке, то есть какие параметры отслеживает приложение и каким образом оно меня мотивирует, скажем, вести более здоровый образ жизни? Приложение, точнее дополнительный девайс, который будет к приложению, к вашему смартфону, он будет отслеживать состояние внутренних органов. Параметры будут разные, от физических параметров до электропроводимости вот этих новых технологий, в данном случае, да, по электропроводимости кожи, по состоянию того же зрачка, который сейчас присутствовал, да, то есть комплексно мы подходим к этому вопросу. Приложение будет напоминать вам о том, что если есть такая острая необходимость, и компьютер точнее скажет, что есть острая необходимость в специалисте, то он отправит вас к специалисту. Если же он видит, что есть возможность предложить вам альтернативный вариант, в плане того, что вы можете скорректировать его при помощи питания, при помощи каких-то физнагрузок, то он будет предлагать вам дополнительно использовать в каждодневном своем рационе то-то, то-то, то-то. Спасибо большое. Айрат, у нас осталось 3 проекта. Айрат, называй. Все, да? Спасибо, Ленар. Следующий проект «Остеомед». Готовится проект «Физиостеп». Добрый вечер еще раз. Опять напомню, меня зовут Сергей Игнатьев. Я представляю препараты остеомед для лечения профилактики остеопороза, артритов, артрозов, пародонтоза и переломов. Проблема та же, о которой уже говорили, да, это остеопороз, который выходит на 3-4 место по причине смертности среди населения. Следует отметить, что в мире на данный момент нет эффективных остеопротекторов, которые бы не обладали достаточно серьезными побочными эффектами. При этом остеопороз в принципе достаточно серьезно снижает качество жизни и может привести к некоторым другим сопутствующим заболеваниям. Масштабы проблемы достаточно велики. Можно отметить, что смертность при переломе шейки бедра, одном из наиболее опасных переломов вследствие остеопороза, достигает 30-40% в первый год после перенесенного перелома. Применение препаратов, например, кальция и других, которые служат для профилактики и лечения остеопороза, приводит к отложению солей кальция в мягких тканях, что может привести даже к инсульту и инфаркту. Применение бисфосфонатов вызывает атипичный некроз челюстей и атипичные переломы. Решением проблемы служит наш препарат остеомед на основе гомогената трутневого расплода. Исследования были проведены на основе Пензенского института усовершенствования врачей. На данный момент препарат зарегистрирован как БАД. Чем мы лучше конкурентов, это минимальные какие-то побочные эффекты по сравнению с другими препаратами кальция и гормонозаместительной терапии, и более низкая цена по сравнению с другими препаратами на 15-20%. Препарат запатентован в России, запатентован по системе PCT. Рынок мировой достаточно обширный. И что мы ищем? Мы ищем партнеров, которые бы помогли нам вывести наш препарат на зарубежные рынки. Мы видим 2 варианта сотрудничества. Это организация совместного производства и продажа патента на изобретение. Наша команда и наши контакты. Спасибо за внимание. Спасибо большое за презентацию. Я подумал, что у Олега вопрос, но вопрос у Алексея. Да, я вчера немножко, может, пропустил. А есть ли какие-то животные модели и как вы валидировали то, что препарат работает? Ну, проводились исследования, в принципе, это не клинические исследования, потому что это не лекарственный препарат, да, но исследования были проведены, и
Это было не сравнение с плацебо, а сравнение с другими препаратами кальция в том числе. Показал свою эффективность в 5 раз эффективнее других препаратов кальция. То есть вы людям давали, да? На людях, да, проводил. А просто не знаете, просто такой чисто интерес научный, а модели животные есть остеопороза? Животные модели остеопороза? Да. Я, наверное, не совсем понимаю вопрос. Ну, знаете, бывают мышки с опухолями, на которых разные тестируют там фармакологию против рака. Тут наверняка существует. Другое дело то, что наиболее ассоциированный вопрос все-таки с человеком остеопороз, да? Ну, это да, но то есть классическая парадигма разработки фармакологического средства — это сначала потестировать на большом количестве животных и оптимизировать формулу, оптимизировать молекулу, а дальше уже идти и на людях тестировать. Ну, тут дело в том, что молекул как таковой нет, и так как недействуемым веществом, а главным действующим компонентом является трутневый расплод, то есть в чем механизм действия, да, он служит донатором прогормонов и гормоноподобных веществ, повышается уровень гормонов и повышается активность остеобластов. Соответственно, появляются новые клетки кости. Именно одна из проблем, почему перевода в лекарственное средство, это недостаточная изученность, в принципе, самого механизма возникновения остеопороза в том числе. Да, и если мы можем говорить о действии трутневого расплода как такового, то конкретно тоже механизм тоже в принципе не изучен. А дозу хотя бы подбирать, то есть можно дать там 200 миллиграмм трутневого расплода, можно дать 3 килограмма. Согласен, да, но экспериментным методом как бы установили определенную дозу, она запатентована. То есть патент в кулуарах, давайте пообщаемся. Нет, крем или по маршруту. Спасибо большое. Спасибо. Следующий проект Physiostep. Готовится? И готовится проект Eco-I. Eco-Y. I. Добрый вечер. Меня зовут Кристина. Я хочу вам представить новое видео нашего проекта. Physiostep, корректирующие стельки. Как было известно, что около 80% населения имеют различные заболевания и деформации стоп, но только 8% населения занимаются какой-либо коррекцией. Был вчера вопрос, почему занимаются всего лишь 8%? Потому что многие просто не знают, что сутулость, искривление позвоночника, смещение плечевых костей связаны именно со стопами, то есть с тем, что нас держит. Если то, что нас держит, немножко искривлено, соответственно, пойдет компенсация наверх, и будет дальнейшее искривление всех звеньев нашего организма. Мы предлагаем решение, мы предлагаем новую технологию корректирующих стелек. Уникальность стельки заключается в особых опорах, сохраняющих нужный свод стопы, заданных врачом-физиологом. В отличие от конкурентов, наша стелька дешевле и изготавливается за 10 минут прямо при нашем клиенте. Так, например, в 2014 году продажа стелек дала прибыль около 1 миллиона. Мы планируем занять хотя бы 1% этого рынка, и у нас уже при стоимости 1500 рублей мы будем уже получать прибыль около 4 миллионов 480 тысяч, из которых только 3 миллиона будет это чистые деньги. Что мы хотим от данного мероприятия? Мы послушали утреннюю секцию и решили, что нам нужен чемпион, который бы помог бы нам работать в сфере ортопедии, в сфере, получается, пастурологии, который бы мог договориться с клиниками, мог договориться с инвесторами о том, что у нас есть человек, который может вам помочь, который может сделать так, чтобы ваши стопы были здоровы. А если здоровы стопы, то, соответственно, здоров и человек. Все. Супер. Спасибо большое. Если... Что вы берете в качестве этой? Я так понимаю, что технология такая, что берутся какие-то заготовки этих вот стелек и подгоняются под конкретного пациента. Правильно я понимаю?
Да, но заготовка создана нами. Мы разрабатывали эти заготовки около года. У нас уже 10 форм заготовок, которые диагностировались постоянно. То есть у нас есть контингент людей, которые проверяют эти формы. Ну, то есть, получается, уже… А массовое производство этих заготовок у вас есть? Мы планируем, но мы только недавно дошли до той формы, которая необходима, то есть которая бы учитывала бы все желаемые требования так, чтобы также тратилось наименьшее количество материала, который мы используем. Понятно. Просчитывали ли вы стоимость оборудования для такого производства, для массового продакшена? Да, просчитывали. Получается, нам необходима обязательно вакуумная установка. Вакуумная установка стоит в размерах 15-25 тысяч рублей. Нам необходимы, получается, материалы, то есть получается, из того, из чего создать саму заготовку. То есть либо это будет у нас чистое железо, либо у нас будет алюминий. То есть если будет алюминий, это будет намного дешевле. Если мы возьмем сталь, то это будет дороже. То есть мы еще играем из чего будет форма. То есть чтобы из одной формы был максимальное количество данных заготовок. Спасибо большое. Судя по всему, тут есть клиенты, которые могли выносить из стельки. Спасибо большое. Переходим к следующему проекту. До свидания. Проект EcoEye готовится Advanced Dental Cloud. Advanced Dental Cloud – последний проект. Еще раз здравствуйте. Этот проект является продолжением компании «Активная жизнь». Тоже представляет натуральные продукты питания. И, наверное, инвесторам известно, господам инвесторам, что рынок натуральных препаратов достаточно насыщен, но в то же время постоянно растет, то есть в среднем 25% в год. И наша задача преодолеть барьер сейчас недоверия к этим препаратам у наших российских потребителей, не только. То есть сейчас выявлено, что примерно 60% мужчин в возрасте от 20 до 80 лет имеют те или иные проблемы с потенцией. И мы разработали препарат, благодаря которому уже несколько бесплодных пар, то есть по причине по мужской, по женской сейчас и у партнера, который разработал данный препарат, жена начала рожать. Вот так он выглядит. Мы сейчас провели такой эксперимент, то есть выставили коробочку, где было 6 флакончиков, и они таинственным образом у нас исчезли, то есть это сначала 4, потом еще 2, то есть это говорит о том, что данный препарат очень востребован мужчинами. Вот так это выглядит, то есть себестоимость у нас получается 33 цента, и продажа это $5. Это у нас ингредиенты, которые входят в капсулу. То есть цель – это привлечь партнеров для дальнейшего исследования данного препарата, внедрения качественных натуральных препаратов. И так, рост. Нам требуется 3 миллиона 26 тысяч на запуск, и окупаемость у нас 8% и 20% инвестору. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, колитесь. Кто решил воспользоваться препаратом? Да, у нас так это интересно все. То есть обычные капсулы, они там стояли, лежали. Давайте я спрошу вопрос, который сейчас волнует вот весь зал, особенно тех, кто успел взять этот препарат. Есть ли побочные эффекты? Меня больше всего, как разработчика, волновал вопрос повышения давления. И мужчины, у которых есть такой вопрос по здоровью, после приема данного препарата давление не повысилось, повысилось только все остальное. Ремарка. Мы должны понимать, что биологически активные добавки, чем они отличаются от лекарств. Вы можете объяснить это? Да, конечно. То есть я понимаю, что данное сырье не стандартизировано по биологически активным молекулам, но при этом, как я глубоко убеждена, как в 6-м поколении медик, да, и биохимик, в том, что все-таки наименьшее пагубное воздействие мы на организм имеем при использовании натуральных растительных препаратов, нежели при воздействии синтетических молекул. Мы не ставим, то есть я сразу хочу оговориться, да, здесь речь идет не о вашем проекте. Я хочу, чтобы аудитория понимала, да, что в чем отличие БАДов. БАДы, концентрация вещества по сравнению с лекарством могут быть превысена в десятки тысяч раз. И никто это не запрещает.
Поэтому не контролируется это абсолютно, да, не лицензируется. Мы проводили, когда исследования в госуниверситете у нас в Самаре. Я повторюсь, это не относится к вашим препаратам. Я Просто... поняла, да. Да? Да, конечно. Спасибо. Когда мы проводили исследования в госуниверситете на клетках крови, то все-таки синтетические молекулы имели более пагубное воздействие, то есть разрушали стенку эритроцита, нежели натуральные препараты. Так, вы сказали, что синтетические вещества, они вреднее, чем натуральные. Правильно? Мы убедились в этом. То есть препараты для снижения давления, допустим, они разрушали эритроцит. Так, да. Белладонна натуральное вещество, растение натуральное? Да, естественно. Волчья ягода натуральное растение, поэтому нету противоречия. Честно говоря, вот в растениях все-таки содержание определенных молекул, то есть биологически активных, все-таки не может превышать определенный процент. То есть даже исходя из физики клетки, то есть оно не может занимать всю клетку. То есть все равно есть определенные методики, которые позволяют содержать, посчитать данные. Нет, там просто содержится очень много чего. Естественно, чтобы жизнь была. И можно выявить минимальные порции. Короче, друзья, с большой долей вероятности, те, кто их употребил, с вами все будет нормально. Да. На этом спасибо большое. Переходим к последнему на сегодня проекту. Проект Advanced Dental Cloud. Добрый день. Я хотел бы вам представить проект Advanced Dental Cloud, естественный продукт эволюции цифровой стоматологии. Данный продукт решает вопрос о создании моделей, цифровых моделей зубочелюстных конструкций, которые затем будут устанавливаться в рот пациенту. Наше решение представляет собой продукт, который система автоматизированного проектирования для зубочелюстных конструкций, который позволяет это производить с учетом трехмерного сканирования и последующей отправки во фрезерные центры. Позвольте продемонстрировать. Типичный цикл. У человека есть проблема, он приходит к врачу, врач использует трехмерный сканер, после этого форма зубочелюстных конструкций моделируется в системе, в нашей, отправляется во фрезерный центр, и проблема решена. Дамы и господа, период вот этого вращения составляет от 1 до 2 дней. По сравнению с современным технологиям, которые сейчас используются, это ускорение приблизительно в 7 или в 10 раз. Технологии, которые здесь позволяют, вы можете прочитать. Самое главное преимущество, то что качество зуботехнических конструкций максимально приближено к форме естественных зубов благодаря моделированию, что позволяет уменьшить нагрузки на зубы и увеличить качество жизни. Бизнес-модель – это подписка, продажи. То есть, как вы можете наблюдать, здесь есть несколько моделей. Какая из моделей приживется, пока не ясно. Единственное, знаем, что все они приносят прибыль. Рынок, наша целевая аудитория – это стоматологи. Также, возможно, это зубные техники и страховые компании. Вы можете видеть, выручка здесь показана снизу, точка безубыточности составляет приблизительно 18 месяцев, точка возврата инвестиций приблизительно 32-33 месяца. Конкуренция вы можете видеть. Главное преимущество, что у нас более дешево и более качественно. В принципе, этого достаточно. Плюс на 21% быстрее, чем конкуренты. Также под преимуществом может быть система контроля, не требует дополнительных трат. Ну и остальное вы можете прочитать. Самое главное – потребность в инвестициях. Вчера с нас потребовали более конкретные числа. Нам требуется $478 тысяч инвестиций, чтобы создать разработку, клиническое тестирование, сертификацию, создание системы обработки Big Data, маркетинг, продажи. Ну и спасибо, вопросы. Спасибо большое. Либо всем все понятно, либо никому ничего не понятно. Я на самом деле с вами уже довольно многие общались с вашей командой, поэтому
Судя по всему, вопросов и нет. Но и 500 тысяч долларов с собой, видимо, тоже нет. Однако это не помешает нам сейчас удалиться с экспертами и инвесторами для того, чтобы подвести итоги мероприятия и понять, кто с кем дальше может работать, для каких проектов, чем это мероприятие закончится. Спасибо большое за презентацию. Друзья, на этом у нас все проекты выступили. Это было рекордное количество, наверное, медицинских проектов на мероприятиях за 2015 год. Что будет сейчас? Сейчас нам нужно с экспертами и инвесторами минут на 5-7 удалиться и вернуться обратно, объяснить, какими результатами данное мероприятие для каких проектов закончится. Спасибо большое. Через примерно 7 минут мы вернемся.
Кровь. Анализ крови. Друзья, это было одно из самых быстрых подведений итогов за все наши мероприятия. Я предлагаю присаживаться, и за 3 минуты мы закончим. Во-первых, очень здорово, что так получилось, что очень много проектов. Но для себя мы сделали маленький вывод. Если кто-нибудь из вас в следующий раз придет на мероприятие и увидит, что Ленар в очередной раз выбрал 35 проектов для участия, пожалуйста, ткните меня чем-нибудь тяжелым. В следующий раз мы пригласим 15 проектов. Мы лучше сделаем 2 мероприятия, где будет 15 проектов и 15 проектов, чтобы каждый из этих проектов смог получить качественную обратную связь. Поскольку когда очень много проектов, достаточно тяжело и экспертам, и нам, и инвесторам, и вам самим. Вот. А второй момент, что мероприятие должно закончиться чем-то позитивным. И вот о том, чем оно позитивно закончится, расскажет Тимир и наши уважаемые эксперты и коллеги. Когда мы все задумывали с Ленаром, мы думали, сколько же проектов вообще приедет. Вообще существует эта индустрия, ну 5, ну 6, ну 7. Когда приехало 35, это просто снесло нам мозг. Мы рады, что вы все здесь есть, что приехали от Сибири до Калининграда. Большое вам спасибо. Некоторые спрашивали, что дает акселератор, да? Сейчас вы слушаете, что он дает конкретно некоторым проектам, которые наиболее понравились инвесторам, и также другим экспертам, другие эксперты скажут. Но, по-моему, все поняли, да, что он вам дал. По-моему, все как-то так или иначе переработали свои питчи, услышали, какие есть перспективы. Мы вас призываем действительно думать глобально, не думать только о российском рынке и обращаться к нам с любыми советами. Завтра, послезавтра в ИТ-парке отбор. Вы можете стать резидентом ИТ-парка. Вы можете постоянно обращаться ко мне. Мои контакты у вас есть большинство. К Ленару за советами, за менторством. А сейчас передаем слово кому? Давайте от российских экспертов и инвесторов поприветствуем Валентина Дороничева с заключительным словом. Да, коллеги, спасибо вам большое за какое-то ваше неуемное стремление к самоутверждению, к саморазвитию и движению. По 3 иногда, по-моему, презентации было сделано одних и тех же продуктов. Это произвело на меня впечатление. И это очень здорово, когда вы можете не замыкаться, закрываться на какие-то там замечания, а быстро, достаточно гибко пытаетесь что-то довнести и быстро накапливаете какие-то компетенции. Это здорово, что вы так увлечены. В целом от мероприятия такое очень хорошее впечатление. Вообще замечательно, что есть такие активные люди. С некоторыми мы встречаемся уже 3-й, да, наверное, раз. И эта активность тоже меня поражает. Ездят по всей стране, набираются знаний и не боятся вот этой критики, про которую я говорил. Вообще это черта, которую, наверное, очень надо так в себе поддерживать. Учиться принимать критику и принимать ее не враждебно, а потом ее перерабатывать и видоизменять свои продукты. Это крайне важно. От впечатлений как инвестор мне сказать сложно, потому как присутствующие здесь финансовые инвесторы, на мой взгляд, испытывали большую проблему для того, чтобы выбрать какой-то продукт. Если очень коротко, основные проблемы заключаются в том, что идете вы от продукта все равно, как бы долго и много об этом не говорили, вы рассказываете о продукте. Крайне мало о том, что он решает, какую ценность он несет, что за рынок, какие потребители и вообще ничего о каналах дистрибьюции. То есть вот бизнес-модель сама как таковая, она практически непонятна. Поэтому вот так много, я знаю, там в кулуарах приходится задавать вопросов, а вообще, что за продукт, а как вы его хотите продавать. Это вот, наверное, такое основное, что бросилось в глаза.
Но мне чуть проще, как я говорил, что так как мы от группы компаний, мы хорошо понимаем там свои внутренние потребности, у нас есть свои продукты, и часть из тех презентаций, которые вы делали, мы рассматривали с точки зрения синергии уже с теми продуктами, которые у нас есть или которые разрабатываются. Поэтому мы вступили в переговоры по двум проектам. Это диабетограф, и мы это делаем совместно с Евгением из Camoflow. Идея очень простая, договориться или о каких-то стартовых условиях. Мы надеемся, может быть, на следующей неделе выйти уже на term-sheet с тем, что мы прикладываем свои усилия в раскрутке этого проекта, даем канал дистрибуции, маркетинг, экспертиза есть. Да? И мы надеемся инвестировать деньги в разработку, потому что, скорее всего, она будет делаться на аутсорсе. Это первый проект, который нас интересует. Он интересует именно потому, что он хорошо встраивается в ту линейку, которая у нас есть и которую мы понимаем, как этот сервис можно двигать дальше. Второй проект, с которым мы вступили в переговоры, это пациент-реактор. Это сервис, который, опять же, очень неплохо добавляет то, что уже у нас есть, и в который могут встраиваться те сервисы, которые, опять же, у нас есть. Плюс ко всему прочему, если помните, я рассказывал компанию ОМБ, это там, где прямые выходы на клиники по всей территории России. Это уже готовый самостоятельный сервис, который действительно поможет улучшить качество обслуживания тех пациентов, которые есть у нашего клиента. Для нас это в большей степени даже такой маркетинговый шаг для компании ОМБ. А для Медми мы просто знаем, как это монетизировать при помощи тех продуктов, которые есть. Условия мы не обсуждали, это надо садиться. Поэтому никакой цифры сказать точно не могу, но тоже я думаю, что на следующей неделе мы вступим в переговоры. Я предлагаю поаплодировать. Да, ну и хотел еще очень коротко сказать про Ломоносов. Были несколько презентаций. Нас заинтересовал симптом-чекер, мы в нем еще тоже поковыряемся, посмотрим. И плюс ко всему прочему, уже ночью я переслал описание разработки, которую мы хотели бы сделать, отдельно оптический прибор по индикации отсутствия или наличия гемолиза в пробирках. Просто там одна из разработок, она была на оптических основах, прибор, на оптический прибор. Я думаю, что можно технологию было бы модернизировать, если это возможно, то мы еще и закажем просто изготовление лабораторного прибора. Все, вот, пожалуй, результаты, которые есть для нас. И организаторам за это большое спасибо. Да, спасибо большое. Друзья, еще Александра из LifeTech Ventures, которой пришлось уже уехать, у нее рейс был, передала, что они также, их заинтересовал проект BioSelfie, и в Москве они будут встречаться и продолжать общение на тему дальнейшего сотрудничества. Я думаю, 3 проекта из 35, то есть такая 10% конверсия сегодняшнего мероприятия, это очень хороший результат. И еще у нас есть 2 таких приза в виде менторства Аарона на 1 месяц, когда он 1 месяц будет консультировать эти 2 проекта очень усиленно. Я предлагаю дать слово Аарону, чтобы он объявил сам об этих проектах. Аарон, please. I can do this, really. I'll try. Use simple words, please. Начинать развивать свою компанию — то же самое, что завести ребенка. Ты долго-долго растишь его, любишь его, соответственно, до тех пор, пока оно не станет чем-то своим, чем-то собой. Ну и требует достаточно большой храбрости, чтобы прийти в такое место, как здесь, и слушать людей, которые будут вам говорить, что, может быть, ваш ребенок уродливый, некрасивый, может быть, что-то с ним не так, и спокойно это выслушивать. И, собственно говоря, вы прекрасно все это восприняли, спасибо вам большое за это, и это показывает силу, вашу силу, как вы можете начать свое предприятие. Огромное спасибо, то, что вы все меня так здесь приняли. Это был первый раз мой в России, и мне очень понравилось. И, конечно же, я жду с нетерпением моей работы с победителями этого года. Can you just tell who is the winner? I think it's your prerogative, no? Okay. So, Leonard. So the winners are
Advanced Dental Cloud. And Relax Eyes. They're out for a smoke. Ну, понятно всем было явно, да, уже? Так что у нас Advanced Dental Cloud и Relax Eyes. Спасибо большое. Вы получаете месяц, соответственно, менторшип от Эрона. Да, спасибо большое. У нас получаются результаты такие, что 3 проекта очень сильно заинтересовали фонды и дальше с ними работают, и 2 проекта получают менторство Аарона. Я уверен, что эти 2 проекта через месяц также будут гораздо более интересны фондам, чем сейчас. И, пользуясь случаем, хочу сказать, что у нас завтра и послезавтра очередной отбор проектов «Бизнес-инкубатор». Для тех, кто еще остается в Казани, я предлагаю либо прийти посмотреть, как это все происходит, либо самим принять участие с проектом для того, чтобы иметь возможность попасть в ИТ-парк и пройти инкубацию здесь, которая длится у нас 1 год. Спасибо большое за то, что пришли. Мы учтем все замечания и предложения, которые были внесены. И уверен, что к следующему мероприятию, которое у нас в сентябре состоится мероприятие для финтех-проектов, мы их уже учтем и сделаем его еще более полезным для всех. И буду очень благодарен, если хотя бы какие-то советы и обратная связь, которая здесь была озвучена проектом, она будет полезной и проекты себя улучшат. Также мы еще здесь на площадке. Если есть какие-то вопросы, комментарии, предложения, приходите, пожалуйста, к нам. Завтра у нас такой 3-й заключительный день мероприятия для тех, кто еще не улетел и кто хочет 1 на 1 пообщаться с экспертами. Аарон здесь, записаться по-прежнему можно на этом стенде. Также у нас Евгений Камофлов еще здесь будет, Олег Баранник и еще ряд экспертов. То есть завтра можно прийти 1 на 1 пообщаться. Все, торжественно заканчиваем мероприятие. Спасибо большое за участие. Друзья, предлагаем сделать общую фотографию здесь и затем поаплодировать друг другу еще раз и разойтись. Спасибо. Докажем всем, что в России есть медицинские проекты. Да, кучнее, плотнее. Друзья, давайте все вместе сфотографируемся. Все, кто сидит на местах, пожалуйста, выходите к нам. Спасибо большое всем за участие в мероприятии. Спасибо и до новых встреч. До свидания. Раз. Друзья, давайте поблагодарим, пока мы не зашлись, команду ИТ-парка, которая сделала эту колоссальную работу. Ленар Халиков, Анна Баранова, Сабина Гайфулина. И простите, еще кого я забыл. Они не спали ночи буквально. Айрат, который все это переключал, ваше добро. Спасибо. Друзья, мы еще на память приготовили такие небольшие дипломчики, которые можно забрать на нашем столе в память о том, что участвовали на мероприятии и какую-то полезную обратную связь, либо критику от злых экспертов вы получили. Вот, дипломы можно забрать здесь, за этим столом. Спасибо. Игра такая.